So this is our business law class এবং আমাদের my part Companies Act 1994. So very earlier we want to start from the definition ki private company. Which is private company? Private company সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে, right? Three types yes, sir. Here in Bangladesh. One is private company, another is public limited company. Very recently, or 26 November 2020, OPC, after second amendment, that OPC, one person company introduced in Bangladesh. Private company, public limited company, and OPC means one person company. These three types of companies are operating in Bangladesh. OPC, one person company. Later on, we will discuss elaborately, but first we want to discuss private limited company and public limited company. When we discuss private limited company, first we have to know the definition of the private limited company. Private limited company definition, actually this is not a definition. Definition itself includes, one is counted number of the members, and two is restriction. One is restriction, one is prohibition. Which company is called private limited company? That type of company will say private limited company that company cannot sell their share. Cannot. That is restrict the right of transfer of the share. Restriction kisher upore? On which transfer of the share. That means private limited company's share is not transferable. There is a restriction. Number one condition. One condition, that is private limited company's share is not transferable. Restrict the right to transfer its share. Number one. Number two, prohibition, any invitation to other people to purchase your share. That is, you cannot invite to sell your share. You cannot invite other person to sell your share. This is a prohibition. One is restriction, one is prohibition. Another one is maximum 50 numbers. Shareholder maximum 50 numbers. 50 highest number. This is limited. You cannot beyond 50, except who are the employee of the private limited company, as well as they are the shareholder of the company. These number will be deducted from the 50. Otherwise, maximum number of the member of a private limited company will be only 50, limited by 50. These three conditions, when any company fulfills the three conditions, these companies are called private limited company. তিনটা condition fulfill করবে একটা private limited company. কি? One is restriction. Key restriction, you cannot transfer your share. Sir, we are seeing a blank screen, sir. No, sir. Are you sharing any screen? I'm not sharing anything. I'm not sharing anything. Actually, I'm taking tea. That's why I am actually video I turn off. I think, sir, your camera is off now. Camera is off now. Actually, I am taking tea. I'm drinking tea. স্যার আসসালামু আলাইকুম, একটু কাইন্ডলি একটু বলবেন যে প্রহিবিশন সম্পর্কে একটু যদি আবার একটু রিপিট করতেন। Prohibition means you cannot invite. Say you are a shareholder of a private limited company. You cannot invite other people to buy your share. You cannot openly declare in the paper যে আমি আমার প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি শেয়ার বিক্রি করব, আপনারা এটা কিনুন। No, you cannot. This is prohibition. Thank you, sir. বুঝতে পেরেছি।
Next, 50 is the Sir. maximum number. Yes. Sir, you have mentioned that unless being employed, we can deduct that number. This term is not clear. Yeah. Please make Again, it clear. I am saying, sir. 50 Okay, is the maximum number of the member of a private limited company. 50 is the maximum number. আর একটু ক্লিয়ারলি যদি বলি, সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে 50। একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা হচ্ছে 2 জন, সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা হচ্ছে 50। এই 50 জন সদস্যর যদি এরই মধ্যে কেউ এমপ্লয়ি শেয়ার হোল্ডার থাকে, কোন শেয়ার হোল্ডার এমপ্লয়ি হয় অ্যাজ ওয়েল এজ শেয়ার হোল্ডার অফ দ্য কোম্পানি, তাহলে 50 গণনা করার সময় এদেরকে কাউন্ট করা হবে না। নাও ক্লিয়ার নীল আফরোজ? Yes, sir. Sir, can we get an example like Yes. I mean, সে ফর একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির টোটাল শেয়ার হোল্ডার হচ্ছে 56। 56 হতে পারবে? No, sir. No, sir. No, cannot. 50 is the highest number. Maximum number is 50. So 56 cannot. Then তারা কি করলো, আরেকটা জিনিস এখানে জুড়ে দিল, বললো out of 56, 8 are employee of the company. Now এরকমের একটা ঘটনা দিয়ে আপনাদেরকে প্রশ্ন করলো যে এই কোম্পানিটা কি বাধ্যতামূলক পাবলিক লিমিটেডে কনভার্ট করতে হবে কি হবে না? আমাদের অ্যানসার কি? আমরা নো স্যার ডেফিনিশনে বলেছি যে যখনই এমপ্লয়ি অফ দা কোম্পানি শেয়ার হোল্ডার হয় সেই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির, তখন 50 গণনার সময় এই শেয়ার হোল্ডারদেরকে গণনা করা হবে না। এবার কি ক্লিয়ার ডিল আফরোজ? yes, sir. Thank you. Yes, 50, maximum limit is 50, in not including the person who are the employee of the company. আমরা আমাদের যে এক্সাম্পলটা দিয়েছি, টোটাল নাম্বার হচ্ছে 56। ফার্স্ট পার্টে আমাদের অ্যান্সার ছিল নো, দিস কোম্পানি ক্যান নট বি এ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, রাইট? Yes, When sir. I told yes, 8 is employee of the company, then again we changed our decision. Yes, sir. Now this can be started a private limited company, can run by a private limited company, because 56 minus 8. Now members how much? 48. 48 can run a private limited company. It will not compulsorily convert it into public limited company. So I hope we are clear. Private limited company. Yes, sir. Sir, I have a question, Yes, sir. sir. Can I? Sure. Sir, can an employee are treated to be a owner or a employee on this company? প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হতে পারবে কোন এমপ্লয়ি as well as shareholder, no problem. Shareholder as well as employee, no problem. Are they treated as the owner or employee? They In are their company, are they treated? They are employee and as well as they are the shareholder. Shareholder must be owner of the company. Yes, sir. I understand, sir. Thank you. Okay, now private limited company is clear. Yes, sir. And public limited company. স্যার Here. স্যার একটু কনফিউশন আছে স্যার, যে এক্সাম্পলটা দিলেন লাইক 56 মেম্বার্স ছিল স্যার, এখানে যদি এখানে 5 জন থাকে যারা সরি লাইক 52 মেম্বার্স যারা হচ্ছে তাদের মধ্যে 2 জন হচ্ছে 56 মেম্বার্স এর মধ্যে মেম্বার্স হচ্ছে যে শেয়ার হোল্ডার প্লাস এমপ্লয়ি, তাহলে স্যার এক্ষেত্রে কি হবে? 56 এর মধ্যে out of 56, how much are the employee of the employee shareholder? Employee as well as shareholder, how much? Number is how much? Number, what number? 57. স্যার 56 হয়তো আমি total কোশ্চেনটা number. বুঝাতেও পারছি না আসলে। No problem. 56 is the total number, right? ইয়েস স্যার। Now
employee as well as Yes, sir. shareholder. Number, how much? What is the number? Sir, in total 53. 53. Yes. Out of 53, মানে কয়জন হচ্ছে এমপ্লয়ি শেয়ার হোল্ডার? স্যার যদি এখানে 10 জন থাকে, 10 জন যদি এমপ্লয়ি শেয়ার হোল্ডার হয়, তাহলে অ্যাকচুয়ালি শেয়ার হোল্ডার হচ্ছে 43 হলে ইট ক্যান বি রান এজ এ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, নো প্রবলেম। স্যার দ্যাট মিন্স যারা এমপ্লয়ি প্লাস শেয়ার হোল্ডার তারা হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার হিসেবে কাউন্টেড, শেয়ার হোল্ডার হিসেবে কাউন্টেড, বাট 50 গণনা করার সময় এই ম্যাক্সিমাম 50 প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার ম্যাক্সিমাম 50, এই যে 50, এই 50 গণনা করার সময় এমপ্লয়ীদেরকে গণনা করা হবে না। ম্যাক্সিমাম মেম্বারস শেয়ার হোল্ডার হয় তবুও তাকে কাউন্ট করা হবে না, কাউন্ট করা হবে না। এমপ্লয়ি শেয়ার হোল্ডার হলেও তাকে শেয়ার হোল্ডার হিসেবে গণ্য করা হবে না, বিকজ স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, কন্ডিশন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 50, মিনিমাম হচ্ছে 2, ম্যাক্সিমাম 50। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির জন্য মিনিমাম মেম্বার হচ্ছে 7, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে লিমিটেড বাই শেয়ার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। Yes sir, I got my answer, thank you. স্যার ইয়েস স্যার এমপ্লয়ি শেয়ার হোল্ডাররা কি নরমাল শেয়ার হোল্ডারের মতো শেয়ার কিনতে পারবে? শিওর। কি তাদের মধ্যে কোনো কম্পারিজন থাকবে? No, there is no difference, no discrimination, nothing. Sir, I have another question also, sir. Sure. Is there have any limitation of employee shareholder? No. So there can be, is there employee shareholder can be more than normal shareholder? That Yes. means Yes. if a company has 50 employee shareholder and 3 normal shareholder, is it okay or not? No problem. Okay, sir. I got my answer. Yeah. Thank you. Actually, number is limited by 50. Another is public limited company. Public limited company consists of minimum number 7, maximum number হচ্ছে limited by share. Minimum number হচ্ছে 7, maximum number limited by share. OPC, one person company. One person company consists by a natural person. One person company have no shareholders. No shareholders, only one shareholder, and he is natural person. It might be a question in your next exam, the company can be a shareholder of a OPC, yes or no? No, sir. No, sir. because there will be no confusion. From today's discussion, we want to clear every natural person can open a one OPC. Without natural person cannot open a OPC. Clear? Yes, sir. Okay. Limited company. Sir, I have a question related to OPC. Yes. OPC we will discuss later on, sir. No need Okay, to, sir. because it will be too early. If we elaborately discuss in today's class, it will be too early. Because without knowing the private limited company and public limited company, if we discuss the OPC, then it will be harder for us to understand. Okay, sir? Yes, sir, definitely. So, next, another one thing. সেটা আমরা আলোচনায় যাব, সেটা হচ্ছে another one thing. সেটা হচ্ছে prohibition of partnerships exceeding certain numbers. Prohibition of very clearly prohibition of partnership. আমরা স্টাডি করতেছি কোন আইন, which law? Company Act. 1994. Sir, Company Act 1990. Whereas we are starting to discuss the prohibition or prohibition of partnerships exceeding certain numbers. That means কিছু কিছু নাম্বার অতিক্রম করিলে পার্টনারশিপ করা যাবে না। তার মানে কি? দিস ইজ নেগেটিভ অ্যান্সার। পার্টনারশিপ করা যাবে না মানে কি?
কি করিতে হইবে? কোম্পানি করতে কোম্পানি হবে। করিতে হইবে। কোম্পানি করিতে হইবে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। আপনাকে বললো যাওয়া যাবে না, তার মানে কি আপনি যাবেন, থাকতে হবে। থাকতে হবে। থাকতে হবে। যাওয়া যাবে না মানে থাকতে হবে। যাওয়া যাবে না ইজ এ নেগেটিভ অ্যান্সার, কিন্তু থাকতেই হবে এটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যান্সার। ঠিক তেমনি প্রহিবিশন অফ পার্টনারশিপ এক্সিডিং সার্টেন নাম্বারস, কিছু কিছু নাম্বার অতিক্রম করলে আপনাকে পার্টনারশিপ করতে পারবেন না, মিন্স বাধ্যতামূলকভাবে আপনাকে কোম্পানি করিতে হইবে। হোয়াট আর দ্য নাম্বারস? নাম্বার ইজ if exceeding the numbers 10 for a banking company, you have to have registered as the company. আপনি যদি 20 জনের বেশি অতিক্রম করেন তাহলে আপনাকে কোম্পানি হিসাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, আপনি পার্টনারশিপ হিসাবে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন না। একটা কেস হয়তো দিল যে 26 ফ্রেন্ডস একটা রেস্টুরেন্টে খেতে বসেছে, খেতে বসে তারা they have discussed a good item, good issue, good proposal, যে এখন করোনা চলিতেছে, এই প্রিভিলিং টাইমে মাস্কের ব্যবসা, স্যানিটাইজারের ব্যবসা ইত্যাদি ইত্যাদি খুব জমজমাট, তাই না? সো উই ক্যান স্টার্ট এ বিজনেস। 26 ফ্রেন্ডস এটা ডিসকাশন করে তারা চিন্তা করলো তাইলে হাউ উই ক্যান স্টার্ট দ্য বিজনেস, উই ক্যান টেক অ্যাডভাইস ফ্রম আওয়ার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার। আপনাকে ফোন করে বললো মিস্টার এক্স, আমরা 26 জন ফ্রেন্ড একটা রেস্টুরেন্টে বসেছিলাম গতকালকে, উই ওয়ান্ট টু স্টার্ট এ বিজনেস, বিজনেস ইজ সো এন্ড সো, আমরা একটা পার্টনারশিপ করতে চাই, whether we can do or not। অথবা আপনাকে জিজ্ঞেস করলো হোয়াট আর দ্য ফর্মালিটিস ফর টু স্টার্ট এ পার্টনারশিপ বিজনেস। আপনি তখন কি করবেন? আপনি তখন কিন্তু শুধুমাত্র আপনি পার্টনারশিপ করে ফেলেন, ব্যবসা শুরু করেন এই কথা বললেই হবে না, আপনাকে লয়ের রেফারেন্সে তাকে অ্যাডভাইস করতে হবে, বিকজ এজ এন প্রফেশনাল আপনার কাছে কিন্তু তারা করেছে, অ্যাডভাইসটা চেয়েছে, তো আপনাকে প্রফেশনালি অ্যান্সারটা দিতে হবে। আপনি তখন বলবেন যে ডিয়ার মিস্টার এক্স, আপনার ইমেইলের জন্য অত্যন্ত ধন্যবাদ, কিন্তু আপনি যে বিষয়টা আমাদেরকে কাছে প্রস্তাব করেছেন, আপনি যেহেতু 26 ফ্রেন্ডস ওয়ান্ট টু স্টার্ট এ বিজনেস, সুতরাং আপনারা 26 জন ফ্রেন্ড মিলে ইউ ক্যান নট স্টার্ট এ বিজনেস বাই পার্টনারশিপ ফার্ম। এটার জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, বিকজ অ্যাজ পার কোম্পানিজ অ্যাক্ট 1994 সেকশন 4 আপনি 20 জনের বেশি হলে কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে বাধ্যতামূলক, 20 জনের কম হলে আপনি 20 জন বা 20 জনের কম হলে আপনি পার্টনারশিপ করতে পারবেন। মেসেজ ইজ ক্লিয়ার অর নট? Yes, sir. Clear. Yes, sir. ব্যাংকিং কোম্পানি করতে হলে 10 জনের বেশি হলে আপনাকে অবশ্যই কোম্পানি করিতে হইবে, 10 জনের কম হলে আপনি পার্টনারশিপ হিসাবে ব্যাংকিং ব্যবসা করতে পারবেন। আদার কোম্পানির বেলায় 20 জনের বেশি হলে আপনাকে অবশ্যই কোম্পানি হিসাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, 20 জনের কম হলে আপনি ব্যবসা করে ফেলতে পারবেন, পার্টনারশিপ ব্যবসা। আমরা এ পর্যন্ত 4টা মেসেজ বলেছি, 4টা মেসেজের সাথে 4টা ছোট ছোট কেস আমরা রেফারেন্স দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে কিনা বিষয়টা? Yes, sir. Clear. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলেছি, একটা রেস্ট্রিকশন, একটা প্রহিবিশন, একটা নাম্বার। এটা কি আমরা সবাই ক্লিয়ার? এখন কি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কিনা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ডেফিনিশনটা? Yes, sir. Yes, sir. একটা রেস্ট্রিকশন, আপনি শেয়ার বেচতে পারবেন না। একটা প্রহিবিশন, আপনি ইনভাইট করতে পারবেন না। একটা নাম্বার, সেই নাম্বারটা হচ্ছে 50। আরেকটার সাথে কন্ডিশন বলেছি, 50-র সাথে একটা কন্ডিশন বলেছি যে এমপ্লয়ি উইল নট বি ইনক্লুডেড ইন ইউর 50 নাম্বারস। ক্লিয়ার স্যার? তারপরে বলেছি if it is a private limited company, minimum number of the members is 2, and if it is a limited company, minimum number is 7. And OPC is a separate issue, new issue for our country. এটা 26 নভেম্বর 2020 থেকে শুরু হয়েছে, এটা এখনো পর্যন্ত ঠিক পপুলারলি এটা একদম এক্সপ্যান্ডেড হয়েছে, রেজিস্ট্রেশন হিউজ হয়েছে, নট লাইকলি বাট slowly is improving. Sir, is there have any OPC company in Bangladesh now? Yes, started. 2, 3, 4, 5 company already registered and is doing their business. Actually, I have no idea and I don't know the name even. আমি শুনেছি যে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে 2-3টা কোম্পানি, but I don't know the name. At this moment, I cannot refer. Another one thing, যেটা হচ্ছে আমরা বলেছি যে
private limited company, public limited company, and OPC, right? Yes, sir. Yes. 26 নভেম্বর 2020 নতুন একটা সেকশন ইনসার্ট হয়েছে ইন দ্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট 1994, সেটা হচ্ছে 11 ক। কি সেকশন কি? 11 ক। সেখানে বলেছে যে আপনি যে কোম্পানিগুলোর নামকরণ করবেন, অর্থাৎ নেম অফ দ্য কোম্পানি আপনি কিভাবে পড়বেন। ইফ ইট ইজ এ ওয়ান পারসন কোম্পানি, ইউ উইল অ্যাব্রিভিয়েট ওপিসি। কি করবেন? ওপিসি। আপনার নামের শেষে লেখা থাকবে জামান XYZ OPC. Then you can understand this is a one person company. XYZ Limited, that means it's a private limited company. Earlier it was like that, XYZ private limited company এরকম লেখা থাকতো, আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন অতীতে। কিন্তু এখনো যদিও সমস্ত কোম্পানিগুলোর নাম এরই মধ্যে পরিবর্তন হয় নাই, তথাপিও 11 ক ইনসার্ট হওয়ার পর থেকে আমাদের পড়ার সময় বা বলার সময় বা নতুন করে যে কোম্পানিগুলো রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে, আলটিমেটলি সেই কোম্পানিগুলো এই নতুন ফর্মে লেখা হয়ে থাকে XYZ Limited, not private limited, and XYZ PLC. When we will see PLC, that we will understand this is a public limited company. This is a public limited company. So for OPC, for one person company, it will be OPC. For private limited company, it will be limited. Earlier, actually, public limited company জন্য ছিল limited, আর এখন private limited এর জন্য হচ্ছে limited, আর public limited এর জন্য হচ্ছে PLC. Whether we are clear or not? Clear, sir. Thank you. Then section 6, for registration of a company, for registration a company আমাদেরকে দুইটা বই রেজিস্ট্রেশনের জন্য জমা দিতে হয়। রেজিস্ট্রেশনের প্রশ্ন যখন আসছে তখন আমরা রেজিস্ট্রেশনের কথাটা বলি। একটা কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য প্রক্রিয়াটা কি? একটা কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য প্রথম প্রক্রিয়া হচ্ছে, আপনি যেমন আপনাদের এখানে ক্লাস, এই ক্লাসটার নাম আছে একটা, তাই না? সেকশন এ, ঠিক আছে, রাইট? সেকশন এ। আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি যে আপনাদের ক্যাপ্টেন কে, আপনাদেরকে এও জিজ্ঞেস করেছি আপনারা কয়জন আমরা পার্টিসিপেন্ট আছি আজকে। এখন পর্যন্ত আমরা পার্টিসিপেন্ট আছি 191, উইদাউট মি, ইনক্লুডিং মাইসেলফ it is 190, right? Yes, sir. Now it is online. We all are members. We all are members. একটা কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া কি? কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া হচ্ছে you have to take permission from the registering authority, that means registrar of joint stock companies and firms. এই নামটা কে শুনেছেন? RJSC নামটা কে শুনেছেন আগে? All of us. Yes, all of us we know. RJC means Registrar of Joint Stock Companies and Firms. যারা কোম্পানি, সোসাইটি, তারপরে হচ্ছে ফার্মস, এদের রেজিস্ট্রেশন দিয়ে থাকে এবং তাদের রেগুলেটরস, ঠিক কিনা? Yes, sir. এটার প্রক্রিয়াটা কি? প্রক্রিয়া হচ্ছে, আপনি যদি একটা কোম্পানি, you want to register a company, you have to take permission from the রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ। হোয়াট পারমিশন? যে আপনি যেই নামে এই কোম্পানিটাকে রেজিস্ট্রেশন করতে চাচ্ছেন সেই নামটা ইতোমধ্যে কেউ রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেছে কিনা, দ্যাট ইজ ইউর ফার্স্ট অ্যাপ্রুভাল, যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি নেম ক্লিয়ারেন্স। কি বলি স্যার? Name clearance. নেম ক্লিয়ারেন্স। কেন আমরা নেম ক্লিয়ারেন্সটা নিতে হয়? নেম ক্লিয়ারেন্সটা এই জন্য নিতে হয় যে আগে এই নামটা কেউ রেজিস্টার করেছে কিনা এটা আমাদেরকে কনফার্ম করার জন্য। এটা কোম্পানি অ্যাক্টের সেকশন 11। সেকশন 11 কি বলছে? বলছে যে আপনি নামের একটা ক্লিয়ারেন্স নিয়ে নেবেন, যে আপনার নামটা, যেই নামটা আপনি ঠিক করেছেন অথবা যেই নামটা আপনি রেজিস্টার করতে চাচ্ছেন সেই নামটা আগে কেউ রেজিস্টার করেছে কিনা। রিজনটা কি? রিজন বিহাইন্ড ইজ, কেউ যেন একই নামে দুইটা কোম্পানি রেজিস্টার হওয়ার কারণে কোনো কারণে ডিপ্রাইভ না হয়, এগ্রিভ না হয়, কোনোভাবে ডিসিভড না হয়। দ্যাট ইজ দ্য রিজন
যে সেম নামে একদম কাছাকাছি শুনতে পড়তে একই রকম মনে হয় এমনটা যেন না হয়, এই কারণে নেম ক্লিয়ারেন্স নেওয়াটা বাধ্যতামূলক। একদম অনেক কাছাকাছি না হলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো তারা বিরোধিতা করে না, আপনাকে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দিবে, কিন্তু বেশি কাছাকাছি হলে, কাছাকাছি হয়ে গেলে তখন আপনাকে এটা বাদ দিয়ে দিবে, বলবে যে না আপনি এটা করতে পারবেন না। যেমন এবিসি লিমিটেড একটা কোম্পানি ইতোমধ্যে যদি রেজিস্টার্ড হয়ে থাকে, আর্লিয়ার ইট হ্যাজ বিন রেজিস্টার্ড ইন দ্য নেম অফ এবিসি লিমিটেড, এগেইন আপনি যদি আবার বলেন এবিসি প্রাইভেট লিমিটেড আপনি করতে যান, সেই ক্ষেত্রে তারা কমপ্লেন করতে পারে। অথবা আগে যে রেজিস্ট্রেশনটা হয়েছে সেখানে এবিসি লেখা ছিল ক্যাপিটাল লেটার, আপনি যে নতুন যে কোম্পানিটা আপনি রেজিস্ট্রেশনের জন্য যেতে চাচ্ছেন সেই কোম্পানিটাতে আপনি এবিসি লিখেছেন স্মল লেটার। পড়ার সময় ক্যাপিটাল অর স্মল এটা কি বোঝা যাবে না পড়া যাবে? বোঝা যাবে না। না, বোঝা যাবে না। এবিসি লিমিটেড, এবিসি প্রাইভেট লিমিটেড যে নামই আমরা বলি না কেন এটা আলাদা করা যাবে না। এরকমের যে কাছাকাছি নামগুলো আছে সেগুলো দিবে না। যেমন সাফারা আইটি, সাফারা আইটি লিমিটেড, সাফারা বিডি লিমিটেড, এই নামটা কাছাকাছি নাকি খুব দূরে দূরে? কাছাকাছি। একদম কাছাকাছি। এরকমের নাম আপনি পাবেন না। এইটাকে প্রতিরোধ করার জন্য নেম ক্লিয়ারেন্সের ব্যবস্থা রাখা আছে, দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু টেক পারমিশন ফ্রম দ্য নেম, অর্থাৎ নামের অ্যাপ্রুভালটা আপনি নেওয়া। দিস ইজ আমরা বলছি নেম ক্লিয়ারেন্স, যে ইয়েস এই নামটা আপনি রেজিস্টার করতে পারবেন, এই জন্য এটার নাম হচ্ছে নেম ক্লিয়ারেন্স। আরেকটা জিনিস আছে, আরেকটা জিনিসের নেম ক্লিয়ারেন্স আপনি নিতে পারবেন না, মানে আরেকটা রেজিস্ট্রেশন নিতে পারবেন না, দ্যাট ইজ হোয়াট, সেটা হচ্ছে আপনি নিতে পারবেন না এই বাংলাদেশের যেমন ওয়াসা লিমিটেড আপনি নিতে পারবেন না। নিতে পারবেন? না স্যার। না। ওয়াবদা লিমিটেড পারবেন? পিডিবি লিমিটেড, টিএনটি লিমিটেড পারবেন? নিতে পারবেন? নো স্যার। নো স্যার। কেন? এগুলি গভর্নমেন্টের অর্গানাইজেশন, এইগুলির আপনি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে, ওপিসি হিসাবে ইউ ক্যান নট রেজিস্টার। থার্ড হচ্ছে পৃথিবীর বহু অর্গানাইজেশন আছে, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অথবা আঞ্চলিক অর্গানাইজেশন, যেই অর্গানাইজেশনগুলোর এব্রিভিয়েশন অলরেডি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কাজ করছে, এব্রিভিয়েশনও পরিচিত প্লাস অর্গানাইজেশনগুলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কাজ করছে। যেমন WHO আমরা নাম শুনেছি? জি স্যার। বাংলাদেশে আমি যদি একটা কোম্পানি রেজিস্টার করতে চাই WHO লিমিটেড, পারবো? নো স্যার। নো স্যার। No, sir. স্পেসিফিক্যালি গাইডলাইন হচ্ছে ইট ইজ রেস্ট্রিক্টেড বাই ল যে আপনি এই ধরনের ইন্টারন্যাশনাল, যেমন ইউনেস্কো লিমিটেড পারবেন? নো স্যার। সার্ক লিমিটেড পারবো? না স্যার। না, পারবো না। কারণ দেখি এগুলি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল, ন্যাশনাল এবং আঞ্চলিক অর্গানাইজেশন যেগুলোর এব্রিভিয়েশন গুলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্যবহৃত হচ্ছে, এগুলো এই ধরনের অর্গানাইজেশন গুলো আপনি কোম্পানি হিসাবে রেজিস্টার করতে পারবেন না। এই তিনটা জিনিস কি আমরা ক্লিয়ার হলাম কিনা স্যার নেম ক্লিয়ারেন্সের? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I have a question related to it, sir. Sure. Sir, from when this system was applied? Which system, sir? The name clearance system. Oh, From name when it was when applied? you will apply, when you will apply to the registrar of joint stock companies, they will give you answer yes or no. If it is yes, then they will give you the specific time. Within 30 days you have to register. Otherwise, your name will be lapsed. এটা হতে পারে। আরেকটা হতে পারে যদি বলেন no, then you can appeal to the regulator যে why I will not get it. Then they will give you reason. They will give you answer যে this reason you cannot register your name, what you want to register or what you already applied. এটা তারা আপনাকে রিপ্লাই করবে, then you will change or you will rectify yourself your name. ওকে, আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন বাই সাবমিটিং ফর্ম নাম্বার 1, আমরা ফর্মগুলো আলোচনা করব নেক্সট ক্লাসে, তখন আমরা আরো একটু ক্লিয়ার হব। আজকে শুধু এইটুকু জানি যে আপনি যদি নেম ক্লিয়ারেন্সের জন্য আবেদন করেন, আফটার গেটিং দ্য নেম ক্লিয়ারেন্স, ইয়েস অর নো, ইফ ইট ইজ ইয়েস দেন উইদিন 30 days ইউ ক্যান রেজিস্টার ইউর নেম, রেজিস্টার ইউর কোম্পানি। If it is no, then you can appeal যে why I will not get it. Okay, sir? Clear? Got your answer? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। Sure.
স্যার আপনি বলতেছেন যে একই টাইপের নাম ইউজ করা যাবে না স্যার, না, যাবে না। কিন্তু স্যার এটা কি বাস্তবে, মানে এটা কি একদম বাস্তবে, ব্যবহার একদম কতটুকু? বাস্তব, ইয়েস, একদম বাস্তব। একটা স্যার উদাহরণ এখানে আপনি আমি ক্রিটিক্যালি হয়তো আপনি একটা উদাহরণ দিবেন যে র্যাঙ্কস 2টা দিবেন, এই উদাহরণটা দিবেন তো? জি স্যার। জি, এর চেয়ে কঠিন কোনো উদাহরণ আছে আপনার কাছে? থাকলে বলেন, আদারওয়াইজ আমি ওইটাকে ব্যাখ্যা করব। স্যার এইটা তো একটা আপনি বলেই দিলেন স্যার। আর হচ্ছে স্যার যে আমি দেখছি স্যার বাটার যে এটা হুম, মানে সেম সেম ফন্ট ইউজ করতেছে, সেম টাইপেরই তৈরি করতেছে, সেখানে লেখা হচ্ছে স্যার বালা। হ্যাঁ, না আর বালা কেন, হচ্ছে স্যার বালা কেন, বাটা, বাটা এবং বালা এই দুইটা জিনিস আলাদা। সুতরাং বালা লিমিটেড এবং বাটা লিমিটেড দুইটা কিন্তু আলাদা। জি স্যার। স্যার এই একই ফন্ট একই টাইপের এইটা সবকিছু এটা ইউজ এটা হচ্ছে করতেছে। এটা হচ্ছে যদি আমি খুব খারাপ ভাবে বলি, আমি খারাপ ভাবে বলতে চাই না, এটা হচ্ছে যে আমাদের জোচ্চুরি করার একটা কুমতলব, ব্যাড ইন্টেনশন। এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। Exactly, sir. This name is deceiving. হ্যাঁ, deceiving another person, and not only when you will utter this name, then you will not be deceived, but when you see by your eyes, then you will be deceived. Bala and Bata, Nokla and Nokia, Nokla and Nokia যদি কেউ দেখে থাকেন, আমি মনে করেছিলাম স্যার আপনি ওই বুঝতে প্রশ্নটা পারছি। করবেন, ওই প্রশ্নটা না করে যেহেতু বালা বাটায় গেছেন, এই জন্য আমি উদাহরণটা আপনাকে শোনালাম। নকলা এন্ড নকিয়া, এই দুইটা জিনিসের উচ্চারণটা যখন আপনি পড়ছেন তখন আপনি ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছেন, কিন্তু লেখাটা যদি আপনি দেখেন নকলা এবং নকিয়া, আপনি কোনোদিনও উদ্ধার করতে পারবেন না কোনটা নকলা কোনটা নকিয়া। রাইট স্যার। এটা হচ্ছে ব্যাড ইন্টেনশন টু ডিসিভ আদার পিপল। এই ব্যাড ইন্টেনশন নিয়ে আমরা ডিসকাস করব না, বিকজ আমাদের এই কথাবার্তাগুলো অনেকেই শুনে। প্রফেশনাল ডিসকাশন শুড বি প্রফেশনাল। ওকে স্যার, নেক্সট হচ্ছে আমরা Very clear. The law was applied, sir, first. আরেকটা হচ্ছে যেটা বলছিলাম, নেম ক্লিয়ারেন্স নিলেন, নেম ক্লিয়ারেন্স নেওয়ার পরে ইউ হ্যাভ টু সাবমিট ইয়োর অ্যাপ্লিকেশন উইথ টু documents, specific documents. One name is memorandum and other name is articles. One name is Memorandum, and third one was yes, আমরা এটাকে বলি memorandum of articles, a association, articles of association, right? MOA AOA, right? yes, sir. Memorandum is a constitution of the company, and articles হচ্ছে ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস কিভাবে চলবে সেটার মডালিটিটা অ্যাকচুয়ালি স্পেসিফাই করা থাকে আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে। স্যার আরেকবার বলবেন? Memorandum is the constitution of the company. Memorandum is the constitution of the company. Constitution. Constitution, sir. কনস্টিটিউশন। আর আর্টিকেলস হচ্ছে আপনার ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস কিভাবে চলবে এই রেগুলেশন গুলো যেখানে লেখা থাকে সেটা হচ্ছে আর্টিকেলস। কোম্পানি ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস কিভাবে রেগুলেটেড হবে, দিস রেগুলেশনস আর রিটেন ইন দা আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন। রুলস অফ বিজনেস আর একটা হচ্ছে কনস্টিটিউশনস, একটা হচ্ছে কনস্টিটিউশনস, একটা হচ্ছে রেগুলেশনস ফর ডে টু ডে আপনার পারফর্মিং দা ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস। এই দুইটা জিনিস হচ্ছে আলাদা আলাদা জিনিস। ফার্স্টে আমরা মেমোরেন্ডাম সম্পর্কে জানি। শিওর। No, sir, I was going to say that. Can I get an example? Yes, getting. Constitution, সংবিধান, রুলস অফ বিজনেস, আদার সো মেনি রুলস আর দেয়ার। প্রত্যেকটাই, যেমন আমরা ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স পড়ি 1984, রাইট? এটার সাথে সাথে একটা বিধিমালা আছে, আছে? নাম শুনেছেন কখনো বিধিমালা? রুলস নাম শুনেছেন? জি স্যার। সাথে সাথে প্রত্যেকটা লয়ের সাথে সাথে রুলস দেওয়া আছে। লয়ের সাথে রুলসটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে লতে যে জিনিসগুলো একদম টোটালি কভার করা সম্ভব হয়নি অথবা আরো বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছে, এলাবোরেশন প্রয়োজন হয়েছে, সেগুলো গিয়ে রুলসে ব্যাখ্যা করেছে। প্রত্যেকটা আইনের সাথে দেখবেন রুলস আছে। যেমন ভ্যাট আইনে, ভ্যাট আইন 2012-র সাথে কি আছে? রুলস 2016 আছে, ঠিক কিনা? এটা আমরা দেখেছি নিশ্চয়ই।
এর মধ্যে আপনারা যারা ভ্যাটের ক্লাস করছেন তারা অলরেডি রুলস 2016 ভ্যাট আইন 2012 সম্পর্কে আলোচনা শুনেছেন। প্রত্যেকটা আইনের সাথে এরকম আইনের সাথে রুলস আছে। ঠিক তেমনি মেমোরেন্ডাম হচ্ছে আমার কনস্টিটিউশন, আর রুলস অফ বিজনেস অথবা রেগুলেশনস টু পারফর্ম ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস, এটা হচ্ছে আমার আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে লিপিবদ্ধ করা থাকে। মেমোরেন্ডামে একদম স্পেসিফিক গাইডলাইন দেওয়া আছে যে আপনি কি কি জিনিস মেমোরেন্ডামে ইনক্লুড করতে পারবেন, এর বেশি আপনি পারবেন না। মেমোরেন্ডামে কি কি থাকবে? মেমোরেন্ডামে 1 নম্বরে থাকবে, কি থাকবে? নেম অফ দ্য কোম্পানি। কি থাকবে? নেম অফ দ্য কোম্পানি। নেম, আপনি কি নামে ডাকবেন তাকে, নেম থাকবে 1 নাম্বার। 2 নম্বর হচ্ছে রেজিস্টার্ড অ্যাড্রেস, আপনার ঠিকানা কোথায় হবে, ঠিকানা কোথায় হবে। যেমন আপনি আপনার যখন নাম ঠিক করা হলো, নামের সাথে সাথে রেজিস্টার্ড অ্যাড্রেস থাকবে, আপনার অ্যাড্রেসটা কোথায় হবে, কোথায় আপনাকে খুঁজলে পাওয়া যাবে, কোথায় আপনাকে খুঁজলে পাওয়া যাবে। নেক্সট, আপনি এই কোম্পানিটাকে কেন রেজিস্টার করতেছেন, হোয়াট ইজ ইউর অবজেক্টস অথবা হোয়াট ইজ ইউর অবজেক্টিভস। আপনার অবজেক্টস কি অথবা অবজেক্টিভ কি, দ্যাট ইজ থার্ড অপশন। নাম্বার 1 কি? নাম্বার 1 কি? নেম। দেন রেজিস্টার্ড অ্যাড্রেস, আপনার অ্যাড্রেস কি হবে। থার্ড হচ্ছে আপনি কেন এই কোম্পানিটাকে করছেন, দ্যাট মিন্স আপনার অবজেক্টস কি অথবা অবজেক্টিভস কি। ফোর্থ হচ্ছে আপনার লায়াবিলিটি কি লিমিটেড অর আনলিমিটেড। আপনার লায়াবিলিটিস এজ এ শেয়ার হোল্ডার, as a subscriber of the memorandum, that subscriber of the memorandum, as a subscriber of the memorandum, as a member of the company, your liabilities is limited or unlimited. That is should be disclosed, that is should be specified in the memorandum. Another one thing, আপনি যে শেয়ারটা নিচ্ছেন, এই শেয়ারটা অর্থাৎ আপনি যে সাবস্ক্রিপশনটা করছেন, that subscription মিনিমাম লেভেল কত, মিনিমাম একটা শেয়ার, মিনিমাম একটা শেয়ার আপনাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। কি করতে হবে? একটা শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে হবে। একটা শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে হবে। এবং টোটাল যে শেয়ারটা আপনি সাবস্ক্রাইব করতে যাচ্ছেন, অর্থাৎ আপনাদের যে 20 জনের যে কোম্পানিটা, 26 জনের যে কোম্পানিটা করতে গিয়েছিলেন, সেখানে যেই পেইড আপ ক্যাপিটালটা আপনারা দিতে চাচ্ছেন, সেই পেইড আপ ক্যাপিটালটা ওটা কি 10 টাকা হবে, 100 টাকা হবে এক একটার দাম, নাকি 1000 টাকা হবে। অর্থাৎ আপনারা 26 জনে এক এক জনে 1 টাকা করে 26 টাকা দিবেন, 10 টাকা করে 260 টাকা দিবেন, 100 টাকা করে 2060 টাকা 2600 টাকা দিবেন, নাকি 1000 টাকা করে 2,60,000 টাকা দিবেন। ক্লিয়ার স্যার? Sir, is the face value of company now? Sorry, is the share of company is now face value is 10 taka? Yes, in all the companies of Bangladesh. Yes, 10 taka is mandatory. 10 taka is mandatory by not by Companies Act. This is by Securities and Exchange Commission, Bangladesh Securities and Exchange Commission. This is a rules given by Bangladesh Securities and Exchange Commission. Every share will be face value will be taka 10. No deviation, no discrimination. This is not limited by Companies Act. Companies Act will not say what will be the face value of your share. They will asking you how much will be your paid up capital, how much will be your authorized capital. Now come to the point, what are the authorized capital? Authorized capital means your registered capital. Authorized capital means your registered capital, and paid up capital means how much now you want to pay it. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Minimum 1 share you have to subscribe. If you want to be a member of a company, you have to subscribe minimum 1 share. Minimum 1 share. Yes. 1 share. Yes. And another one thing, in the memorandum, every subscriber, opposite of the subscriber, written the number. It is actually not is the condition. It is actually it is needed. It is necessary. It is a requirement. When if you buy something in the super shop or a big shop, then they will give you money receipt, right? Yes, sir. Yes, sir. আপনি যদি 100 টাকার জিনিস কিনেন, আপনাকে 10 টাকার মানি রিসিপ্ট দিবে না 100 টাকার মানি রিসিপ্ট দিবে? 100 টাকা।
100 টাকার মানি রিসিপ্ট দিবে। আপনি 100 টাকার জিনিস কিনলে 10 টাকার মানি রিসিপ্ট দিলে আপনি কি দোকানদাররে বলবেন থ্যাংক ইউ ভাই? স্যার আপনি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন যে ভাই আমি তো 100 টাকার জিনিস কিনলাম, 100 টাকা আমি পেমেন্টও করলাম, আপনি আমাকে 10 টাকার মানি রিসিপ্ট দিচ্ছেন কেন? এটা প্রশ্ন করবেন না আপনি? স্যার নাকি মানি রিসিপ্টটা উল্টাইও দেখবেন না? নো স্যার নো। আপনারা আরেকটা জিনিস আজকে বলি, এটা টিপস দিয়ে রাখি। আপনারা যখনই কোনো রেস্টুরেন্টে খেতে যাবেন, রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে আমরা নরমালি যদি এরকম হয় যে আমরা যদি বন্ধু বন্ধু খেতে যাই অথবা বন্ধু বান্ধবী খেতে যাই, আমরা নরমালি দেখা যায় যে খাবারের বিলটা যখন আমাদের সামনে এনে দেয় আমরা কখনো পড়ে দেখি না, মনে করি যে এটা যদি পড়ে দেখি এখন কে কি মনে করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা আমি একদম এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতেছি আপনাদের সাথে। নো, নেভার এভার, নেভার উইল ডু দিস। যখনই আপনার সামনে বিলটা এনে প্লেস করবে, আপনি পুরো বিলটা পড়ে দেখবেন যে আপনি কি কি খেয়েছেন এবং সেই জিনিসগুলো এখানে নাম্বারগুলো উঠেছে কিনা এবং তার প্রাইসটা ঠিক আছে কিনা এবং মাল্টিপ্লিকেশনটা ঠিক আছে কিনা। আজকে থেকে এটা প্র্যাকটিস করবেন। আজকে থেকে মানে এখন তো আর বাইরে যাবেন না, যখনই বাইরে খেতে যাবেন লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই। ইওর রাইটস। ইয়েস স্যার। স্যার আমি এই কাজটা করি স্যার। হ্যাঁ, ভেরি গুড, অবশ্যই করবেন। আজকে এখন যারা শুনছেন আমাকে, যে 187 শুনছেন, প্রত্যেকের জন্য এটা একটা টিপস থাকলো। আপনারা নেক্সট টাইম যখনই রেস্টুরেন্টে খেতে যাবেন অবশ্যই নাম্বারটা মিলিয়ে দেখবেন, মাল্টিপ্লিকেশনটা মিলিয়ে দেখবেন, দেখে টোটালটা সম্ভব হলে, ওখানে তো বৈশাখ ক্যালকুলেটর পাবেন না, ক্যালকুলেটরে যোগ করার দরকার নাই, অন্তত বড় বড় ফিগার গুলো একটু মুখে মুখে যোগ করে দেখবেন যে টোটাল ফিগারটা নিচে যে লেখা হয়েছে সেই নিচের লেখাটা ঠিক আছে কিনা। আপনি যদি 10 দিন প্র্যাকটিস করেন কমপক্ষে 30% মিস্টেক আপনি পাবেন। জি স্যার, আমি এটার সাথে একমত ছিলাম স্যার। আমি গত 1 মাস আগে রংপুর গিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে খাওয়ার পর আমি আর আমার কলিগ উনি চাচ্ছে না যে বিলটা দেখবে, বিলটা দিয়ে দিবে। তো আমি বলতেছি ভাইয়া একটু বিলটা একটু দেখি। আমি দেখার পর দেখি যে আমাদের বিল হওয়ার কথা 380 টাকা, সে বিল করেছে 460 টাকা। দেন আমি ওনাকে ডেকে এনে বললাম যে আসলে এটা কিভাবে হলো। দেন উনি বলতেছে আসলে একটু মিস্টেক হয়ে গেছে, আপনাদের বিল 380 টাকা হওয়ার কথা। তো এই আর কি স্যার, হসপিটালের বিলগুলোতে বেশি হয়ে গেল। হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে একটা টিপস আপনাদের জন্য। আমরা যে আলোচনায় ছিলাম, কাম টু দা পয়েন্ট, সেটা কি অ্যাকচুয়ালি আমরা এই ডিসকাশনে যাওয়ার আগে, এক্সাম্পলটাতে যাওয়ার আগে, টিপসটাতে যাওয়ার আগে উই ওয়ার ডিসকাসিং দা মেমোরেন্ডাম। মেমোরেন্ডাম কি? কনস্টিটিউশন অফ দা কোম্পানি। কনস্টিটিউশন কি? কনস্টিটিউশন হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে আপনাকে কিছু জিনিস এখানে লিখতে হবে। সেই জিনিসগুলো কি? নেম অফ দা কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অ্যাড্রেস, অবজেক্টিভস অফ দা কোম্পানি এন্ড লায়াবিলিটি, লিমিটেড অর আনলিমিটেড। তারপরে পেইড আপ ক্যাপিটালের আপনার ক্যাপিটালের ডেসক্রিপশনটা কি হবে, ক্যাপিটালের ডেসক্রিপশনটা কি হবে এবং ডিভাইডেশনটা কি হবে, দ্যাট ইজ শুড বি রিটেন। আরেকটা হচ্ছে মিনিমাম 1 শেয়ার ইউ হ্যাভ টু সাবস্ক্রাইব টু বি এ মেম্বার অফ দ্য কোম্পানি। এটা হচ্ছে আপনার মেমোরেন্ডাম। মেমোরেন্ডামে কি কি থাকবে, এটা যদি আমাদের পরীক্ষায় আসে, একটা অবজেক্টিভ আসে, আজকের পরে কি আমরা লিখতে পারবো? স্যার আপনারা এখন যারা শুনছেন, আপনারা যারা শুনেছেন এতক্ষণ, কেউ একজন কি আমাকে বলে শোনাবেন স্যার কি কি বলেছি, একটা মেমোরেন্ডামে কি কি থাকবে? কে বলতে পারবেন এটা? বলেন স্যার বলতে পারবো। কোম্পানি অ্যাড্রেস, অবজেক্টিভ, name of the company, registered address, what is your objective, your liability is limited or unlimited, subscribes to share, what is the face of value of the share, registered Very good. capital. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you so much. এরপরে আমরা ক্যাপিটালের ধরনটা শুধু একটু বলে আমরা অন্য আরেকটা জায়গায় যাব। সেটা হচ্ছে আমরা বলেছিলাম অথরাইজ ক্যাপিটাল, পেইড আপ ক্যাপিটাল বলেছি। জি স্যার। আরো ক্যাপিটালের নাম শুনবেন: অথরাইজ ক্যাপিটাল, কল্ড আপ ক্যাপিটাল, সাবস্ক্রাইব ক্যাপিটাল, পেইড আপ ক্যাপিটাল। কি বুঝলেন? কয়টা? 4টা। অথরাইজ ক্যাপিটাল, আপনি ক্যাপিটাল যেটা রেজিস্ট্রেশন করেছেন, এইটা গভর্নমেন্টকে ফিস দিয়ে এই ক্যাপিটালটা আপনি রেজিস্টার করবেন, এটাকে বলছি আমরা অথরাইজড। অথরাইজড বাই হুম? অথরাইজড বাই গভর্নমেন্ট। যে আপনি সর্বোচ্চ আপনার কোম্পানির পেইড আপ ক্যাপিটাল আপনি করতে পারবেন 1 কোটি টাকা।
কলড আপ ক্যাপিটাল, আপনি আউট অফ 1 crore আপনি এখন কত টাকা শেয়ার হোল্ডারদেরকে সাবস্ক্রাইব করতে বলছেন, দিস ইজ ইয়োর কলড আপ। এই কলড আপের এগেইনস্টে আপনাকে কতজন শেয়ার হোল্ডার কত টাকা সাবস্ক্রাইব করবে বলে কমিটমেন্ট করেছে, দ্যাট ইজ ইয়োর সাবস্ক্রাইব ক্যাপিটাল। আফটার সাবস্ক্রাইব, এই সাবস্ক্রাইবের মধ্যেও আবার কেউ কেউ টাকা যথাসময়ে অথবা দিবেই না, অথবা যথাসময়ে দিতে পারবে না, যেটুকু আপনি পাবেন ওইটুকু হচ্ছে আপনার পেইড আপ ক্যাপিটাল। আশা করি অথরাইজ, কলড আপ, সাবস্ক্রাইব এবং পেইড আপ ক্যাপিটাল টু বি ক্লিয়ার ফ্রম ইউ। Yes, sir. স্যার বলেন। স্যার ক্লিয়ার হতে পারিনি স্যার, আরেকবার বলবেন? অথরাইজড ক্যাপিটাল, দিস ইজ ইয়োর রেজিস্টার্ড ক্যাপিটাল। আপনাকে অথরাইজড করেছে বাই হুম? অথরাইজড করেছে গভর্নমেন্ট, যে আপনি সর্বোচ্চ আপনার কোম্পানির ক্যাপিটাল করতে পারবেন 1 কোটি টাকা, কারণ আপনি 1 কোটি টাকাই অথরাইজড করেছেন, 1 কোটি টাকাই আপনি গভর্নমেন্টের সাথে রেজিস্টার করেছেন। ক্লিয়ার? জি স্যার। আউট অফ 1 কোটি আপনি এবার বলছেন যে আপাতত আমি আমার শেয়ার হোল্ডারদেরকে বলছি যে ডিয়ার শেয়ার হোল্ডার্স, আপনারা 10 লাখ টাকা আপাতত আমাদেরকে ক্যাপিটাল দেন, আমরা এই 10 লাখ টাকা দিয়ে বিজনেস শুরু করব। 20 জন শেয়ার হোল্ডার সবাই বলেছে যে আমরা 20 লক্ষ টাকা দিব, তাহলে আপনার ইয়োর কলড আপ ক্যাপিটাল এন্ড ইয়োর সাবস্ক্রাইব ক্যাপিটাল ফিনিশ। আফটার ইয়োর সাবস্ক্রাইব, দ্যাট ইজ আফটার গেটিং ইয়োর কমিটমেন্ট ফ্রম দ্য শেয়ার হোল্ডার্স, দেখা গেল এর মধ্যে থেকে 20 জনের মধ্যে 15 জন ক্যাপিটাল দিয়েছে, যার পরিমাণ হচ্ছে 7.5 লাখ টাকা। কত টাকা? 7.5 লাখ টাকা। অথরাইজ ক্যাপিটাল কত? 1 কোটি। 20 লাখ। 1 কোটি। 1 কোটি স্যার। কলড আপ ক্যাপিটাল কত? 20 লাখ। 10 লাখ। 20 লাখ। কলড আপ হচ্ছে 20 লাখ, সাবস্ক্রাইব হচ্ছে 10 লাখ, পেইড আপ পেয়েছি কত? 7.5 লাখ। 7.5 লাখ। এই হচ্ছে আপনার অথরাইজ ক্যাপিটাল, কলড আপ ক্যাপিটাল, সাবস্ক্রাইব ক্যাপিটাল এন্ড পেইড আপ ক্যাপিটাল। নাও ক্লিয়ার? না স্যার। নাও স্যার, শেয়ার হোল্ডারের কাছ থেকে আমরা যেটা চাইবো সেটা কলড আপ না? ইয়েস। তাহলে আমরা তো চাইলাম হচ্ছে 10 লাখ, কিন্তু শেয়ার হোল্ডার 10 লাখ চেয়েছিলাম, 20 লাখ দিবে। ওকে ওকে ওকে, 10 লাখ চেয়েছেন তো 10 লাখ, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। 10 লাখ শেয়ার হোল্ডার যেটা দিবে ওটাই তো পেইড আপ হবে স্যার। হ্যাঁ, যেটা দিল এটা পেইড আপ, যেটা দেওয়ার কমিটমেন্ট করবে সেটা সাবস্ক্রাইবড। তারা বলেছে যে আমরা সবাই টাকা দিব, সাবস্ক্রাইবড হয়ে গেছে, আপনি ধরে নিছেন 10 লাখ টাকাই আপনি পাচ্ছেন। কিন্তু যখন আপনার যে ডেডলাইন দেওয়া ছিল বা আপনার যে ডেট দেওয়া ছিল, সেই ডেট মতো আপনি টাকা পেয়েছেন 7.5 লাখ, দ্যাট ইজ ইয়োর পেইড আপ ক্যাপিটাল। এবার কি ক্লিয়ার? Is there any difference between called up and subscribed capital? অফ কোর্স, এর যদি আমরা এরকম করি যে আমরা অথরাইজ ক্যাপিটাল 1 কোটি, আমরা কলড আপ করেছি 20 লাখ, আমরা আমার যে 20 শেয়ার হোল্ডার্স আছে সবাইকে বলেছি আপনারা 1 লাখ টাকা করে জমা দেন। আলটিমেটলি সমস্ত শেয়ার হোল্ডাররা মিটিং এ বলেছে যে এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে 1 লাখ টাকা করে দেওয়া সম্ভব না, আমরা 50,000 টাকা করে দিব। 50,000 টাকা করে কত টাকা হবে? 10 লাখ। আমরা চেয়েছিলাম কত? 20 লাখ। এবার কি কলড আপ এবং সাবস্ক্রাইবের মধ্যে ডিফারেন্স হয়েছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। দেওয়ার সময় 7.5 লাখ টাকা দিয়েছে। এবার কি 3টা স্টেজ হলো স্যার? জি স্যার। অথরাইজ 1 কোটি, কলড আপ 20, সাবস্ক্রাইব 10, পেইড আপ 7.5। ঠিক হলো স্যার? এবার জি স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। জি বলেন। স্যার অথরাইজড ক্যাপিটাল কি স্যার পুরোটাই কি কলড আপ করা যায়? 100%। You cannot go beyond the authorized capital. সেকশন 155 যখন আমরা আলোচনা করব তখন আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখন আপনার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আজমির একটা কথাই বলে রাখি, সেটা হচ্ছে you cannot go beyond the authorized capital। মানে কি? মানে স্যার আমি অথরাইজ ক্যাপিটালের থেকে বেশি আমরা হচ্ছে কলড আপ ক্যাপিটাল করতে পারি না। করতে পারবো না। নো ওয়ে। কিন্তু উইদিন দা পারবো। জি স্যার। স্যার আরেকটা হচ্ছে স্যার রিজার্ভ ক্যাপিটাল, যদি স্যার একটু বুঝিয়ে বলতেন স্যার। রিজার্ভ ক্যাপিটাল আমরা পরে আলোচনা করি। রিজার্ভ ক্যাপিটাল হচ্ছে ক্যাপিটালের যে পার্টটা আপনি এখনো নেন নাই,
এটাকে আপনি রিজার্ভে রেখেছেন, when it will be winding up of the company, আপনি তখন এটার টাকাটা নিয়ে দেন আপনি ব্যবহার করবেন। দিস ইজ রিজার্ভ ক্যাপিটাল, নট ক্যাপিটাল রিজার্ভ। দুইটা শব্দ, একটা হচ্ছে রিজার্ভ ক্যাপিটাল আর একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল রিজার্ভ। স্যার এখানে শেয়ার হোল্ডাররা যে স্যার কলড আপের জন্য যেটা আমি চাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্যার কলড আপ ক্যাপিটাল, আর তারা যে কমিটমেন্টটা আমাকে দিচ্ছে স্যার এটা হচ্ছে সাবস্ক্রাইবড ক্যাপিটাল। জি। আর স্যার আলটিমেটলি আমি লাস্টে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পেইড আপ ক্যাপিটাল। ইয়েস, আপনি টাকা যেটা পেয়েছেন সেটা পেইড আপ ক্যাপিটাল। এইটার সাথে আপনার ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক আছে, বাকি তিনটার একটার সাথে ব্যাংকের কোনো সম্পর্ক নাই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ক্লিয়ার? জি স্যার। আর স্যার সাবস্ক্রাইব ক্যাপিটাল কলড আপ ক্যাপিটালের চেয়ে বেশি হবে না, তাই তো? মানে ইকুয়াল হতে পারে, ইকুয়াল হতে পারবে, বেশি হতে পারবে না। কারণ আপনি যখন বললেন যে আপনারা 20 লাখ টাকা দেন, সবাই মিলে এই কথা বলবে না যে না 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 20 লাখ না আমরা 25 লাখ দেব, এটা বলবে স্যার কখনো? না স্যার, না, এটা বলবে না। হ্যাঁ, ওভার সাবস্ক্রিপশন আছে, দ্যাট ইজ অ্যানাদার ইস্যু। দিস ইজ ওভার সাবস্ক্রিপশন, নট কলড আপের বেশি সাবস্ক্রিপশন না। ওকে স্যার, অথরাইজ ক্যাপিটালের সময় কি আমাকে একটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে? নো, অথরাইজ ক্যাপিটাল রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে, মেমোরেন্ডাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে, পরবর্তীতে আপনি সাবস্ক্রিপশন নেবেন। আচ্ছা, আশা করি স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। মেমোরেন্ডাম শেষ। জি বলেন। স্যার জিনিসটা হচ্ছে আমার যে অথরাইজড ক্যাপিটাল তো হচ্ছে স্যার এক একটা কোম্পানিতে এক এক রকম থাকে। স্যার এটা কি আমার কোনো রুলস রেগুলেশন ওয়াইজ আমাকে অথরাইজ করা হয় নাকি স্যার আমি অথরাইজ করতে যাচ্ছি যেমন 1 কোটি টাকা? যতটুকু টাকা অথরাইজ করবেন, এটা নরমালি যেটা করে, যেহেতু এটার সাথে গভর্নমেন্টের একটা ফিস জড়িত আছে, সেহেতু কোন একটা কোম্পানি 1 কোটি টাকা, 50 লাখ, 1 কোটি, যেমন 1 কোটি টাকা যদি আপনি অথরাইজ করতে চান, প্লাস মাইনাস আপনার 28,000 টাকা খরচ হবে, কথার কথা। এই আপনি যদি পরবর্তী 1 কোটি টাকা করেন আরো 8,000 টাকা লাগবে। দ্যাট ইজ আপনি যদি 2 কোটি টাকা অথরাইজ করেন, আপনার 36-37,000 টাকা গভর্নমেন্ট ফিস লাগবে। এরকম এরকম বটম লাইন হচ্ছে, আপনি যদি 1 কোটি 50 লাখও করতে পারবেন, ইভেন 1 লাখ টাকাও যদি আপনি অথরাইজ করেন, নো ম্যাটার, আপনাকে ওইভাবে এটা ডিপেন্ড করে স্যার মালিকের উপরে স্যার। দিতে হবে। এক্স্যাক্টলি। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এটা ইচ্ছার উপরে, এবং আপনি ভবিষ্যতে কোথায় যেতে চান, আপনার পেইড আপ ক্যাপিটাল কততে নিচে চান, অথবা নো ম্যাটার, আপনি ইন বিটুইন ইউর বিজনেস আপনি পরবর্তী সময় কিন্তু এটাকে ইনক্রিজ করতে পারবেন। একটাই অসুবিধা, সেটা হলো অথরাইজ ক্যাপিটাল বাড়ানোর সময় আপনাকে একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি রেজুলেশন করতে হবে, দ্যাট ইজ বাই ইজিএম, এক্সট্রা অর্ডিনারি মিটিং। এটা হচ্ছে ব্যতিক্রম। স্যার জি স্যার, রেজিস্ট্রেশনটা কোন কোন কোম্পানির ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য? পাবলিক, প্রাইভেট, বোথ? একদম সবার জন্য, ওপিসি, প্রাইভেট, পাবলিক, তিনটা কোম্পানি হইলেই রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এর পারমিশন ছাড়া ইউ ক্যান নট স্টার্ট ইউর বিজনেস। অর্থাৎ আপনি ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট ছাড়া ইউ ক্যান নট স্টার্ট ইউর বিজনেস। আমরা ওই যে 24-25 এ গেলেই আমরা ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট নিয়ে আলোচনা করব, তখন আমরা এটা ডিটেলস আলোচনা করব। বাট এখন শুধু বলে রাখলাম, উইদাউট রেজিস্ট্রেশন নো বডি ক্যান স্টার্ট এ কোম্পানি। উইদাউট রেজিস্ট্রেশন কেউ কোম্পানি করতে পারবে না, বিজনেস করতে পারবে না। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। মেমোরেন্ডাম সম্পর্কে এবং কোম্পানি। স্যার একটু কোশ্চেন ছিল স্যার, মানে স্টেপটা যদি একটু বলতেন স্যার। মেমোরেন্ডামের ক্ষেত্রে স্যার নেম, অ্যাড্রেস, অবজেক্ট, লায়াবিলিটি, সাবস্ক্রাইব অন শেয়ার। একদম অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার। ওকে স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ঠিক ইউ। আছে, ওকে। এবার হচ্ছে জি স্যার, মেমোরেন্ডাম অ্যাসোসিয়েশন আমি জানতাম যে 6টা ধারা থাকে, ওই যে সম্মতি ধারা বা কনসেন্ট ক্লাউজ যেটা থাকে। নো কনসেন্ট স্যার, এটা হচ্ছে এই বলছি, এটা এটা যেটা কনসেন্ট বলে এখানে কিছু নাই। এটা হচ্ছে মেমোরেন্ডামে কিন্তু সাবস্ক্রাইবাররা সিগনেচার করে। সেই সাবস্ক্রাইবাররা সিগনেচার করার জন্য প্রত্যেকটা সাবস্ক্রাইবারের কয়েকটা ইনফরমেশন দিতে হয়, যেমন নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, এনআইডি, তার যে কয়টা কমিউনিকেশনের মাধ্যম আছে, যেমন মেইল আইডি বলছি, আপনার হচ্ছে মেইলিং অ্যাড্রেস, ইমেল আইডি, মোবাইল, তারপরে হচ্ছে আপনার ল্যান্ডফোন যদি থাকে সেটা, এইটা থাকতে হবে। আর মেমোরেন্ডামে সাবস্ক্রাইব করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে তাকে 3 থাকতে হবে। কি থাকতে হবে?
টিন থাকতে হবে এবং গত 2 বছর ধরে মেমোরেন্ডামে ছবি দেওয়া বাধ্যতামূলক। কি দেওয়া? ছবি দেওয়া। তাহলে আমরা কি কি পেলাম? একজন মানুষ উনি যদি মেমোরেন্ডামে স্বাক্ষর করতে চান, মেমোরেন্ডামে সাবস্ক্রাইবার হতে চান, মেমোরেন্ডামের সিগনেচার করা, মেমোরেন্ডামের প্রিন্টিং হওয়া, ক্রনোলজিক্যালি লেখা, পেজ নাম্বার দেওয়া, আলাদা আলাদা ভাবে এগুলোই করা, এগুলো একদম কোম্পানি আইনের বিধান। কোম্পানি আইনের রেস্ট্রিকশন হচ্ছে এরকম যে আপনাকে এটা মেনটেন করতে হবে। এটার জন্য জি বলুন স্যার। মেমোরেন্ডামের সাবস্ক্রাইবার কি মানে প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডার কি হতে হবে? ইয়েস, এটা সাবস্ক্রাইবার অফ দ্য মেমোরেন্ডাম। সাবস্ক্রাইবার অফ দ্য মেমোরেন্ডাম, যারা সাবস্ক্রাইবার হবে তারা সবাই সিগনেচার করবে এবং তারা প্রথম এজিএম না হওয়া পর্যন্ত সিমস টু বি ডাইরেক্টর অফ দ্য কোম্পানি, তারা সবাই ডিরেক্টর হিসেবে ট্রিটেড হবে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রথম এজিএম হয়ে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস রিকনস্ট্রাকশন না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ডিরেক্টর হিসেবে গণ্য হবেন। সেকশন 91 যখন আমরা আলোচনা করব তখন আপনার এই প্রশ্নটার জবাব আরো ক্লিয়ারলি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। জি, সেকশন 91 যখন আলোচনা করব তখন এটা পাবেন। এখন শুধু বলছি মেমোরেন্ডামের কয়েকটা জিনিস। ক্যাপিটালের ধরনটা বললাম, মেমোরেন্ডামটা পেলাম, যারা সাবস্ক্রাইবার তাদের কি কি তথ্য আমাদেরকে দিতে হবে সেটা আমরা জানলাম। আমরা নেম ক্লিয়ারেন্স পেলাম। এখন হচ্ছে নেম ক্লিয়ারেন্স পেলে আমরা মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস এই দুইটা জিনিস সাথে আপনার যদি রেজিস্টার্ড অ্যাড্রেস আমরা না লিখি ইতে মেমোরেন্ডামে, সেই ক্ষেত্রে আমরা ফর্ম 6 ফিল আপ করে ওর মধ্যে দিয়ে দিব। দিলে আমরা কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার পর উই উইল গেট ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট। রেজিস্ট্রেশন হবে, রেজিস্ট্রেশন হলে আমরা পাবো ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট। কি কর্পোরেশন সার্টিফিকেট? ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট। ইনকর্পোরেশন ফর্ম 6 এ কি উল্লেখ থাকে স্যার? ফর্ম 6 এ সরি, registered address. What is the effect of registration? Effect of the registration. Registration এর ইফেক্টটা কি? Having perpetual succession of the company. Having perpetual succession of the company under section 24. 24 এ এটা বলা হয়েছে যে আপনি যখন রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে কোনো কোম্পানি, তখন এই কোম্পানিটার একটা হবে, পারপিচুয়াল সাকসেশন তৈরি হবে। সমস্ত ডাইরেক্টর, সমস্ত শেয়ার হোল্ডার যদি মরেও যায়, কোম্পানি কখনো মরবে না। এর নাম হচ্ছে পারপিচুয়াল সাকসেশন। ক্লিয়ার? জি। আরেকটা হচ্ছে ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট। আপনি যখন কোম্পানিটা রেজিস্ট্রেশন পেয়ে গেলেন তখন আপনি ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন। আপনাকে একটা ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট দিবে। সেই ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেটটা পাওয়া মানে হচ্ছে ইউ গেট সার্টিফিকেট। এটা হচ্ছে কনক্লুসিভনেস অফ দ্য সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন। এটার আরেকটা প্রুফ হচ্ছে এটা হচ্ছে সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স অফ কমপ্লায়েন্সেস। সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স অফ কমপ্লায়েন্সেস মানে কি? মানে হচ্ছে আপনি যখন ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেটটা পেলেন, ইট মিনস যে গভর্নমেন্টের অর্থাৎ রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজের যেই সমস্ত রিকোয়ারমেন্ট গুলি ছিল সেই রিকোয়ারমেন্ট গুলো আপনি ফুলফিল করেছেন। সুতরাং তারা সন্তুষ্ট হইয়া দেন আপনাকে সার্টিফিকেটটা ইস্যু করেছে। ঠিক কিনা? নাকি সার্টিফিকেটের মধ্যে লিখে দিবে যে মিস্টার বিল্লাল, আপনি যে কাগজপত্রগুলো সাবমিট করেছেন এই কাগজপত্রগুলি দেখে আমরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই, তথাপিও আপনার হাতের লেখা ভালো, এই জন্য আপনাকে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দিলাম। এরকম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিবে? না স্যার। না। বলবে your company has been registered duly। কি বলবে? Your company has been registered duly. Yes, duly means আপনি fairly এটাকে অ্যাটেন্ড করেছেন, রাইট? ভেরি গুড, ভেরি গুড। তাইলে আমরা দুইটা শব্দ আজকে নতুন শব্দ শিখলাম। কি কি? ইফেক্ট অফ রেজিস্ট্রেশন যখন আমরা বলতে গেছি সেকশন 24, তখন আমরা বলেছি যে আফটার গেটিং ইয়োর রেজিস্ট্রেশন অথবা আফটার কমপ্লিট ইয়োর রেজিস্ট্রেশন ইয়োর কোম্পানি হ্যাভিং পারপিচুয়াল সাকসেশন। এই শব্দটা কি সবাই আমরা একটু অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করি অ্যাটেন্টিভলি, কারণ যেহেতু আপনাদের এখন এমসিকিউ,
এমসিকিউ তে রিস্ক কম না বেশি? রিস্ক বেশি। সুতরাং এই যে আমরা যে আজকে যে আলোচনা করতেছি, এখন পর্যন্ত যে আলোচনা করেছি, খুব সম্ভব এখানে আপনাদের জন্য কমপক্ষে 5টা এমসিকিউ আমি কিন্তু বলে ফেলেছি। আমি জানি না কোন 5টা চলে আসবে পরীক্ষায়, কিন্তু 5টা, কমপক্ষে 5টা এমসিকিউ বলে ফেলছি। যারা একটু বুদ্ধি ভালো তারা হয়তো এরই মধ্যে নোট করে ফেলছে। কি বলেছি ইফেক্ট অফ রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে? কি বলেছি স্যার? কে বলবেন? একজন বলবেন। স্যার পারপেচুয়াল সাকসেশন বলেছেন। ভেরি গুড, ভেরি গুড। পারপেচুয়াল সাকসেশন এই শব্দটা আজকের পরে আপনি যদি আর কোনোদিনও কোম্পানি আইন পড়তে না পারেন কোনো কারণে, ব্যস্ততার জন্য, আমাদের সিএ প্রফেশনে অনেক ব্যস্ততা, তাই না স্যার? বিশেষ করে ছাত্রদের অনেক ব্যস্ততা। জি স্যার, কোনটা করব কোনটা না করব বুঝি না। কোনটা করব কোনটা না করব, এটা যেমন আছে সারাদিন, সকাল থেকে সারাদিন অফিসে কাজ করেন, ফার্মে কাজ করেন, তারপরে অনেক কষ্ট করে, আমি জানি অনেক কষ্ট করে আপনারা বাসায় ফেরত আসেন, এসে আবার দেখা গেল যে আপনারা কম্পিউটারের সামনে বসে আমাদের এই বেরসিক আলাপগুলো শুনতে হয়, তাই না স্যার? তো স্বাভাবিকভাবে মাথায় এগুলো থাকার কথা না। তো এই জন্য বলছি কিছু কিছু জিনিস এমন ভাবে মাথায় রাখা যাতে আপনার না পড়লেও, ধরেন আপনার বিজনেস ল পরীক্ষাটা দিতে গেলেন, আপনি যদি একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্যারের কয়টা ক্লাস আছে? সম্ভবত 10টা লেকচার, রাইট? 10টা লেকচার যদি শুনেন, হ্যাঁ 10টা লেকচার যদি শুনেন, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি ওই 10টা লেকচারের মধ্য থেকে কমপক্ষে 10-12টা প্রশ্ন কমন পড়েই যেতে পারে, আরো বেশিও পড়তে পারে ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আপনার ক্লাস খুব ভালো লেগেছে স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এরপরে কি বলতেছিলাম আমরা? এরপরে বলেছিলাম যে কনক্লুসিভনেস অফ দ্য সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন। এই ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেটটা আমরা যারা এখন প্রফেশনে আছি, আপনারা যখন কোনো ক্লায়েন্টে অডিটে যাবেন, আপনাদেরকে একটা কথা আজকে বলে দেই, প্রত্যেকটা সময় গিয়ে, এটা নতুন অডিট হোক, পুরাতন অডিট হোক, কন্টিনিউয়াস অডিট হোক, গিয়ে বলবেন আপনার ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট উইথ মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস এবং পার্টিকুলারস অফ ডাইরেক্টর, শিডিউল 10, এই 5টা জিনিস আমাকে দেন। কি কি চাইছি? সার্টিফিকেট, মেমোরেন্ডাম অফ articles of association, particulars of director, particulars of director means schedule 10, আর বলেছি শিডিউল 10, সরি, particulars of director হচ্ছে ফর্ম 12, আর শিডিউল 10 হচ্ছে সামারি অফ পেইড আপ ক্যাপিটাল। এই 5টা কাগজ অবশ্যই চেয়ে নেবেন স্যার। নেবেন তো? নেবেন তো সবাই? ওকে স্যার। স্যার একটু বলতেন যদি। শিওর। ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট, মেমোরেন্ডাম, আর্টিকেলস। নরমালি বেশিরভাগ কোম্পানিতে এই 3টা ডকুমেন্ট একই জায়গায় বাধাই করা থাকে, একই বইতে। প্রথমে ইনকর্পোরেশনটা থাকে, তারপরে মেমোরেন্ডাম, তারপরে আর্টিকেল। এরপরে সাথে নিবেন পার্টিকুলারস অফ ডাইরেক্টর, এটাকে সংক্ষেপে আমরা পিডি বলি, আর এটা নম্বর হচ্ছে ফর্ম 12। নাম্বার কি? ফর্ম 12। আরেকটা হচ্ছে শিডিউল 10, যেটা হচ্ছে সামারি অফ পেইড আপ ক্যাপিটাল। আমরা সেকশন 36 যখন আলোচনা করব তখন আমরা এটা বিস্তারিত বলবো। এখন শুধু এইটুকু জানি, শিডিউল 10 হচ্ছে সামারি অফ পেইড আপ ক্যাপিটাল এন্ড নেম অফ মেম্বারস। হ্যাঁ, আমরা পেয়েছি স্যার এটা? জি স্যার। আর বলছি কি, ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেটের বেলায় বলেছি যে ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট হচ্ছে এমন একটা ডকুমেন্ট, যে ডকুমেন্টটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স অফ কমপ্লায়েন্সেস। 3টা শব্দ বলেছি। কি কি বলেছি? কেউ একজন বলবেন আমাকে, শুনেছেন কিনা? সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স অফ কমপ্লায়েন্স। ভেরি গুড। এই 3টা শব্দ মাথায় রাখবেন। আজকের পরে কি আর এটা পড়তে হবে এই শব্দটা, এই 3টা শব্দ? ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট মিন্স, ধরুন আমি যদি প্রশ্ন করি, আমি কিন্তু এইটা লিখে দিব যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট, অথবা হোয়াট ডু ইউ নো, হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট দিয়ে আমরা অনেকগুলো কথা এমন ভাবে পেঁচায় টেঁচায় লিখলাম, তার সাথে মাঝখানে কোন এক জায়গায় দিয়ে দিলাম যে সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স অফ কমপ্লায়েন্সেস। আপনাকে যদি একে এক পেতে হয় তাহলে অবশ্যই এই 3টা লেটারের উপরে আপনার ঠিক থাকতে হবে।
Otherwise, sufficient evidence of compliance. ওকে, আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে টিপস দেই, সেটা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত কোম্পানি লর ব্যাপারে আমার ক্লাসটা শেষ না হচ্ছে, উইদাউট ফিনিশিং মাই ক্লাস, আপনারা কখনোই এই আইসিবির যে স্টাডি ম্যানুয়ালটা দেওয়া আছে সেটা মুখস্থ করবেন না। কি করবেন না? মুখস্থ করব না। না, মুখস্থ করবেন না। স্যার একবার রিডিংও পড়া যাবে না? না, পড়বেন না, এটা খুলেও দেখবেন না। আমার ক্লাস শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত অন্তত কোম্পানি আইনের যে পোর্শনটুকু আছে সেইটুকু স্টাডি ম্যানুয়াল খুলেও দেখবেন না। স্যার অলরেডি পড়া শেষ পুরোটা। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। এখন আস্তে আস্তে যখন আমি যখন আলোচনা করব, আর ওই স্টাডি ম্যানুয়ালের অনেক কিছু আছে, আপনার মাথার মধ্যে দেখবেন কসকস কসকস করতে থাকবে। ওকে, এনিওয়ে, যেটা পড়ে ফেলেছেন সেটা নিয়ে কোনো কথা নেই। আমার কথা হলো আপনাদের পড়া, এটা স্টাডি ম্যানুয়ালটা আগে পড়বেন না। এটা আমরা আমাদের ক্লাস শেষ হওয়ার পর দেন স্টাডি ম্যানুয়াল পড়বেন। স্টাডি ম্যানুয়াল মুখস্থ করতে না করেছি, কি করতে না করেছি? মুখস্থ করতে না করেছি, করবেন না আমাদের ক্লাস ফিনিশ না হওয়া পর্যন্ত, বিশেষ করে কোম্পানি আইন ফিনিশ না হওয়া পর্যন্ত। থ্যাংক ইউ। এরপরে যেটা আলোচনা করছিলাম সেটা হচ্ছে আর্টিকেলস। আর্টিকেলস কি? আর্টিকেলস, মেমোরেন্ডাম বলেছি। মেমোরেন্ডামের একটা শর্ত হচ্ছে, আপনি মেমোরেন্ডাম যখন একবার রেজিস্টার করে ফেলবেন বা মেমোরেন্ডাম যখন একবার সাবমিট করবেন, আপনি এটা রেকটিফাই করতে পারবেন না। রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে আপনি এটা রেটিফাই করতে পারবেন, সাবজেক্ট টু টেকেন পারমিশন ফ্রম দ্য মেম্বার্স বা থ্রু এক্সট্রাঅর্ডিনারি জেনারেল মিটিং এন্ড টেকেন পারমিশন ফ্রম দ্য হাইকোর্ট। এই দুইটা জিনিসের মাধ্যমে আপনাকে পারমিশন নিতে হবে, করতে হবে, চেঞ্জ করতে হবে মেমোরেন্ডাম যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান। এখন যখন কম্পিটেন্ট কোড এই শব্দটা যখন ব্যবহার করেছি, স্বাভাবিকভাবেই আপনাদের এই প্রশ্নটা এসেছে যে স্যার কোড বললেন আর তার সাথে আবার কম্পিটেন্ট শব্দটা কেন ব্যবহার করলেন? মনে হচ্ছে না এরকমের একটা প্রশ্ন স্যার? ইয়েস স্যার। জি, কম্পিটেন্ট কোড বলতে সেকশন 3 তে এখানে একদম স্পেসিফিক্যালি হাইকোর্ট ডিভিশনের অংশকে বোঝানো হয়েছে, এই কমার্শিয়াল ম্যাটারগুলোকে রিজলভ করার জন্য, কমার্শিয়াল ম্যাটারগুলোকে রিজলভ করার জন্য। অন্যান্য কোর্টও পারবে, সাবজেক্ট টু অ্যাপ্রুভাল ফ্রম গভর্নমেন্ট থ্রু নোটিফিকেশন অর গ্যাজেট। নোটিফিকেশন অর গ্যাজেট পাওয়ার মাধ্যমে যদি কোনো কোর্টকে পারমিট করা হয় যে ইউ ক্যান ডু দ্য কমার্শিয়াল ম্যাটার, ইউ ক্যান এক্সারসাইজ দ্য কমার্শিয়াল ম্যাটার, তাইলে ওই কোর্টটাকেও কম্পিটেন্ট কোর্ট বলা হবে। ওই কোর্টটাও তখন এই কমার্শিয়াল ম্যাটারগুলো, কোম্পানি আইনের ম্যাটারগুলো রিজলভ করতে পারবে। মেমোরেন্ডামের জন্য শর্ত হচ্ছে কি? মেমোরেন্ডাম অবশ্যই, এর আগে বলেছি, সাবস্ক্রাইবাররা স্বাক্ষর করবে। এটা কিভাবে হবে? এটা অবশ্যই প্রিন্টেড হবে। কি হবে? প্রিন্টেড হবে। তারপরে হচ্ছে এটা প্যারাগ্রাফ গুলো কনজিকিউটিভলি নাম্বার করা থাকবে, আর হচ্ছে সেখানে স্বাক্ষর করবে সাবস্ক্রাইবাররা। কারা? সাবস্ক্রাইবাররা অবশ্যই অবশ্যই স্বাক্ষর করবে। এটা কোম্পানি আইনের রিকোয়ারমেন্ট যে মেমোরেন্ডামে সাবস্ক্রাইবাররা স্বাক্ষর করবে। মনে থাকবে স্যার তিনটা শর্ত, একটা হচ্ছে প্রিন্টেড হবে, 2 নম্বর হচ্ছে এটা ক্রনোলজিক্যালি নাম্বারড করে প্যারাগ্রাফ ওয়াইজ ক্রনোলজিক্যালি নাম্বার হবে, আর একটা হচ্ছে সাবস্ক্রাইবাররা স্বাক্ষর করবে। মনে থাকবে স্যার? স্যার আরেকটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম। ক্রনোলজিক্যাল নাম্বারটা বলতে? নাম্বার হতে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। স্যার এটা কি হ্যান্ড রিটেন হতে পারে? প্রিন্টেড শব্দটা ব্যবহার করা আছে, প্রিন্টেড শব্দটা আইনে বলা আছে প্রিন্টেড। তো এটা কি মেমোরেন্ডামের কথা বলছেন? যে ইয়েস, মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস দুইটাই শর্ত একই, প্রিন্টেড হইতে হবে, সাবস্ক্রাইবাররা স্বাক্ষর করতে হবে, প্যারাগ্রাফগুলো নাম্বারড হবে কনজিকিউটিভলি। একটা 1 নাম্বার, একটা 3 নম্বর, 3 এর পরে 7, 7 এর পরে 12, এরকম হতে পারবে না। ক্রনোলজিক্যালি মিন্স 1 2 3 4 5 6 7। ইয়েস স্যার। স্যার রেকটিফায়ার যে বিষয়টা বলতেছিলেন স্যার একটু ক্লিয়ার করলে ভালো হতো। শিওর, এটা একদম ডিটেইলস আলোচনা করব। রেকটিফিকেশন এখন শুধু এটুকু বলে রাখি, আপনি যখন সাবমিট করলেন, আপনি সাবমিট করার পর কোনো কিছু বদল করতে পারবেন না, কোনো কিছু বদলাতে পারবেন না, ঠিক আছে?
আপনি চাইলে কিছু বদলাইয়া ফেলতে পারবেন না। যেমন আপনি ধরুন মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছেন এর কাছে, রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির কাছে, যে আপনার সাবস্ক্রাইবার হবে 2 জন। আপনি আপনার অফিসে যে অফিস কপি রেখেছেন সেখানে রাখছেন সাবস্ক্রাইবার 3 জন, ঠিক হলো স্যার? না স্যার। চিন্তা করেছেন, আপনি হয়তো চিন্তা করেছেন যে যখন অ্যাপ্রুভাল হয়ে আসবে তখন এটা 3 জন করে নেব, অথবা যখন অ্যাপ্রুভাল হয়ে আসবে তখন আমাদের এখানে একজন কেটে 2 জন করে ফেলবো। এইটা করা যাবে না। আর হচ্ছে যখন রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে তখন যদি আপনাকে চেঞ্জ করতে হয় তাহলে আপনাকে 2টা অ্যাপ্রুভাল দরকার হয়। একটা হচ্ছে ফ্রম দ্য শেয়ার হোল্ডার থ্রু এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং, আর একটা হচ্ছে ফ্রম কম্পিটেন্ট কোর্ট, পারমিশন ফ্রম দ্য কম্পিটেন্ট কোর্ট। এবার কি ক্লিয়ার স্যার মেমোরেন্ডাম রেটিফিকেশন? আরেকবার বলেন স্যার। লাস্ট ওয়ান স্যার, লাস্ট ওয়ান। জি জি, শিওর শিওর। 1 নাম্বার সেটা হচ্ছে once you have submitted your memorandum to the registrar of joint stock companies, you cannot ratify yourself. আপনি নিজে নিজে সংশোধন করতে পারবেন না, 1 নাম্বার। 2 নম্বর হচ্ছে after getting your permission, that is registration, that is incorporation certificate and certified copy of the memorandum and articles, আপনি আর চেঞ্জ করতে পারবেন না। চেঞ্জ করার জন্য your process is, সেটা হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই মেম্বারদের কাছ থেকে অর্থাৎ সাবস্ক্রাইবারদের কাছ থেকে পারমিশন নিতে হবে। সাবস্ক্রাইবারদের কাছ থেকে পারমিশন নেওয়ার প্রক্রিয়া হচ্ছে আপনাকে এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং করতে হবে। তাইলে এখন স্বাভাবিকভাবে আবার একটা প্রশ্ন আসবে, হোয়াট ইজ এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং? আমরা এখন এটা নিয়ে আলোচনা করব না, কারণ আমরা যখন 87 আলোচনা করব তখন আমরা এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং নিয়ে একদম ক্লিয়ারলি আলোচনা করব। আমরা শুধু এখন এইটুকু জেনে রাখি যে 2 ধরনের মেম্বার্স মিটিং আছে। সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে জেনারেল মিটিং, এজিএম বলি আমরা যেটাকে, কি বলি, অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং আন্ডার সেকশন 81, আর একটা হচ্ছে এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং যেটা হচ্ছে আন্ডার সেকশন 87। এই 2টা মিটিং এর ধরন আলাদা আলাদা, এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। এখন আমরা শুধু জেনে রাখি যে মেমোরেন্ডাম পরিবর্তন করতে হলে আপনাকে এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং করতে হবে এবং সাথে সাথে আপনাকে কোর্টের, কম্পিটেন্ট কোর্টের পারমিশন নিতে হবে। এবার কি ক্লিয়ার? জি স্যার। জি স্যার। এই যে কোডটাকে পারমিশন, এটাকে বলে কম্পিটেন্ট কোড, তাই তো? ইয়েস ইয়েস ইয়েস, কম্পিটেন্ট কোড। ওকে, এই 3টাকে একসাথে কি বলে, মানে এগুলো কি রেগুলেশন নাকি মেমোরেন্ডামের নাকি? মেমোরেন্ডাম। মানে এটা কি রেগুলেশন বলে? কোনটা স্যার? নো, মেমোরেন্ডামে যেগুলো আমরা বলছি সেগুলো আমরা বলছি মেমোরেন্ডামের ক্লজ, মেমোরেন্ডামের ক্লজ। আর রেগুলেশন বলি আমরা সাধারণত যেগুলো হচ্ছে শিডিউলে উল্লেখ করা থাকে, রুলসে উল্লেখ করা থাকে, সেগুলিকে আমরা বলি রেগুলেশন। ক্লিয়ার? স্যার, যেটা কম্পিটেন্ট কোড এন্ড শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে, স্যার এটা হচ্ছে ফর রেকটিফিকেশন। রেকটিফিকেশন। থ্যাংক ইউ স্যার। ইভেন কোনো পরিবর্তন, এইখানে আপনি যখন মেমোরেন্ডামটা পেয়ে গেলেন, আপনি যখন রেজিস্ট্রেশনটা পেয়ে গেলেন, যদি এটা লোকাল কোম্পানি হয় এবং অল দ্য শেয়ার হোল্ডার যদি লোকাল শেয়ার হোল্ডার হয়, তাহলে আপনি কি করবেন? মেমোরেন্ডাম পাওয়ার পর আপনি নিশ্চয়ই একটা ট্রেড লাইসেন্স নেবেন, আপনি একটা টিন খুলবেন। আফটার গেটিং ট্রেড লাইসেন্স এন্ড টিন, আপনি একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন। আপনার শেয়ার হোল্ডার মানিটা অর্থাৎ সাবস্ক্রিপশনের যে টাকাটা, সেটা ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে কোম্পানির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করবেন। শেয়ার ক্যাপিটালটা কিভাবে দিবেন? ব্যাংকের মাধ্যমে। ব্যাংকের মাধ্যমে স্যার। অবশ্যই ব্যাংকিং চ্যানেলে দিতে হইবে। শেয়ার হোল্ডার্স ক্যাপিটাল, শেয়ার ক্যাপিটালের টাকা মাস্ট বি ট্রান্সফার্ড থ্রু ব্যাংকিং চ্যানেল। মনে থাকবে? জি স্যার। ঠিক আছে, ওকে। এবার যদি কোনো, জি বলুন স্যার। শেয়ার ক্যাপিটাল দেওয়ার কি স্যার কোনো টাইম আছে স্যার? ইয়েস, 94(1)D 6 মাসের মধ্যে, কলের 6 মাসের মধ্যে অবশ্যই টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। 94(1)D। আমরা বলছিলাম যদি শেয়ার হোল্ডার সব লোকাল হয় তাহলে প্রক্রিয়াটা কি? রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করে শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা নিয়ে নেবেন।
যদি কোনো শেয়ার হোল্ডার ফরেনার হয় অথবা সব যদি ফরেন শেয়ার হোল্ডার হয়, তাহলে এখানে একটু এক্সেপশন আছে, সেই এক্সেপশনটা একটু বলে দিই। কি বলেন? বলবো? জি স্যার। জি, এখানে আমরা প্রক্রিয়াটা কি করেছি একটু বুঝেছি সবাই। যখন ইনকর্পোরেশন হয়েছে, টিন ট্রেড লাইসেন্স করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আমরা শেয়ার ক্যাপিটালের টাকাটা নিয়ে নিছি ট্রান্সফার করে শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে, রাইট? স্যার জি স্যার। আর যদি ফরেন শেয়ার হোল্ডার হয় অথবা সব ফরেনার হয়, সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমটা কি? আপনি যখন নেম ক্লিয়ারেন্সটা পেয়ে গেলেন, ওই নেম ক্লিয়ারেন্সটা দিয়ে আপনি যে কোনো শিডিউল ব্যাংকে একটা নন অপারেটিভ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারবেন। কি অ্যাকাউন্ট? নন অপারেটিভ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। এটা হচ্ছে শুধু টাকা জমা হবে, উঠানোও যাবে না, ট্রান্সফারও করা যাবে না। এরকমের একটা নন অপারেটিভ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করে ফরেনার যারা শেয়ার হোল্ডার আছে তাদের কাছ থেকে পেইড আপ ক্যাপিটালের সমপরিমাণ টাকা ওই অ্যাকাউন্টে আসবে। আসার পর ব্যাংকের কাছ থেকে একটা এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট নিতে হবে যে ইয়েস, এই থেকে দুবাই থেকে তিনজন শেখ আব্দুল করিম, শেখ আব্দুর রহিম, শেখ আব্দুল মাজেদ, তিনজনের নামে 10,000 টাকা করে 30,000 টাকা আমার ব্যাংকের অমুক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। এই এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেটটা আপনাকে মেমোরেন্ডাম আর্টিকেলস এর সাথে জমা দিতে হবে, তবেই আপনি ইনকর্পোরেশন পাবেন, না হলে ইনকর্পোরেশন পাবেন না। কথাটা কি আমরা বুঝতে পারলাম কিনা স্যার? স্যার আবার যদি একটু বলতেন প্রথম থেকে। লোকাল কোম্পানির জন্য প্রক্রিয়াটা হচ্ছে, আপনি নেম ক্লিয়ারেন্স নিলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস আদার যে রিকোয়ার্ড ডকুমেন্ট আছে সবকিছু আপনি রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির কাছে সাবমিট করলেন। রেজিস্টার অফ কোম্পানি যদি সন্তুষ্ট হয় যে ইয়েস, কোনো রকমের এখানে আর কোনো ঘাটতি নাই, কোনো ডেফিসিয়েন্সি নাই অথবা কোনো ডিসক্রিপেন্সিস নাই, তাহলে তারা আপনাকে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দিবে। আফটার রেজিস্ট্রেশন they will issue a certificate. That certificate is called certificate of incorporation. এটুকু তো আমরা ক্লিয়ার? জি স্যার ক্লিয়ার। Yes, এই ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেটটা পাওয়ার পর উইথ মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস আমরা একটা ট্রেড লাইসেন্স এবং একটা টিন খুলি, ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার, এই তিনটা ডকুমেন্ট দিয়ে আমরা ব্যাংকে অ্যাপ্লিকেশন করি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করার জন্য। ঠিক কিনা স্যার? রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার পর তারপর হচ্ছে টিন খোলা হয়, টিন এবং ট্রেড লাইসেন্স খুলে দেন আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করি। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যখন আমরা ওপেন করি তখন আমরা আমার শেয়ার হোল্ডারদেরকে বলি যে কোম্পানির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন হয়ে গেছে, এখন আপনারা ওই অ্যাকাউন্টে আপনাদের শেয়ারের যে টাকা জমা দিয়ে দেন। শেয়ার ক্যাপিটালটা জমা হয়ে গেল। এটা কি এবার কি ক্লিয়ার? জি স্যার। জি স্যার। জি, যদি ফরেনার হয় ঠিক আছে, মানে আমাদের স্যার রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার পরে টিন আর কি জানি বললেন? ট্রেড লাইসেন্স। থ্যাংক ইউ স্যার। ফরেনার হয় এবং সব যদি ফরেন শেয়ার হোল্ডার হয়, তাহলে তাদের জন্য প্রক্রিয়া হচ্ছে আপনি নেম ক্লিয়ারেন্স দিয়া একটা নন অপারেটিভ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারবেন। ওই নন অপারেটিভ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আপনার বিদেশ থেকে শেখ আব্দুল করিম, শেখ আব্দুর রহিম, শেখ মাজেদ, তারা তিনজন 10,000 টাকা করে 30,000 টাকা পেইড আপ ক্যাপিটালের টাকা পাঠিয়েছে। ব্যাংক আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দিবে যে এই তিনজন লোকের কাছ থেকে আমার এখানে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, XYZ লিমিটেড নামে একটা কোম্পানি, সেই কোম্পানির নামে 30,000 টাকা জমা হয়েছে। দিস ইজ কল্ড এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট। আপনি মেমোরেন্ডামের সাথে এই এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেটটা জমা দিতে হবে। ফরেনার মানে নন রেসিডেন্টের আর রেসিডেন্টের জন্য সুবিধা অসুবিধা হচ্ছে এটুকু, রেসিডেন্ট হইলে আপনি ইনকর্পোরেশন পাওয়ার পর পেইড আপ ক্যাপিটালের টাকা জমা দিবেন, আর নন রেসিডেন্ট হইলে আপনাকে পেইড আপ ক্যাপিটালের টাকা আগে জমা দিয়ে দেন কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের জন্য পাঠাতে হয়। এবার কি ক্লিয়ার? স্যার ডিপোজিট মানি হওয়ার পরে এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট দিবে ব্যাংক থেকে। এক্স্যাক্টলি। ওইটা জমা দিব আমি মেমোরেন্ডামের সাথে আরবিসিতে। এক্স্যাক্টলি। তবেই আপনি সার্টিফিকেট তবেই আপনি ইনকর্পোরেশন পাবেন, আদারওয়াইজ ইনকর্পোরেশন পাবেন না। এটা হচ্ছে রেসিডেন্ট এবং নন রেসিডেন্টের শেয়ার মানি ডিপোজিটের একটু ডিফারেন্স।
স্যার রেসিডেন্ট নন রেসিডেন্ট এটা একটু বলবেন। আর রেসিডেন্ট হচ্ছে আপনি বাংলাদেশি, নন রেসিডেন্ট হচ্ছে নট বাংলাদেশি। না না স্যার, রেসিডেন্ট হইলে কি করতে হবে যে বললেন যে রেসিডেন্ট হইলে আগে জমা দিতে হবে, পরে জমা দিবে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন হওয়ার পর টাকাটা জমা দিবে। আর নন রেসিডেন্ট হলে আগেই নন অপারেটিভ একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করে শেয়ার মানি ডিপোজিট করতে হয়, দেন আপনার কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন হয়। রেসিডেন্ট হলে শেয়ার মানি ডিপোজিট করা হয় পরে, আর নন রেসিডেন্ট হলে শেয়ার মানি ডিপোজিট হয় কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের আগে। এবার কি ক্লিয়ার? জি স্যার। ক্লিয়ার স্যার আমিও যদি স্টেপটা একটু বলতাম স্যার, একটু মানে আমার ভুল হচ্ছে কিনা একটু বলেন স্যার। লোকালের ক্ষেত্রে স্যার নেম ক্লিয়ারেন্স, মেমোরেন্ডাম, আর্টিকেল, তারপরে রেজিস্টার করলে ইয়েস করলে আমরা হচ্ছে সার্টিফিকেট ইস্যু করবে। ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট, ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করলে সেটা হচ্ছে টিন আর ট্রেড লাইসেন্স লাগবে স্যার। তারপর হচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্যার। ইয়েস, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন হবে, তারপরে শেয়ার মানি ডিপোজিট হবে। জি স্যার। আর নন রেসিডেন্ট একটা কোশ্চেন ছিল। ইয়েস বলেন স্যার। ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট আর হচ্ছে স্যার আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশন, এটা কি একই স্যার? নো 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 নো, আর্টিকেলস অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে আপনার রেগুলেশন ফর পারফর্মিং ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য কোম্পানি, আর ইনকর্পোরেশন হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন। কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করার পর কোম্পানি যে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে তার একটা প্রমাণ আপনাকে ফেরত দেয়, সেই রিসিপ্টটার নাম হচ্ছে ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট। তার মানে কি স্যার ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট প্রমাণপত্র স্যার? ইয়েস, এটা হচ্ছে আপনার সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স অফ কমপ্লায়েন্সেস, একটা সার্টিফিকেট। যেমন আপনি সিএ পাস করলে আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দিবে, দ্যাট ইজ ইওর সার্টিফিকেট। আর আপনি এই 3 বছর ধরে যে আর্টিকেলশিপ করছেন সেটা হচ্ছে আপনার আর্টিকেলস। এইভাবে বুঝলে তো স্যার আরো সহজ মনে হলো। মানে আপনি লাস্ট উদাহরণটা যেটা বলতেছেন স্যার, আর্টিকেল সাথে আর্টিকেলের আর হচ্ছে সার্টিফিকেটের সাথে সার্টিফিকেটের, স্যার খুবই একটা হয়েছে। এবার ক্লিয়ার হয়েছে? থ্যাংক ইউ স্যার। একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলেন স্যার। এই যে রেজিস্ট্রেশনের কথাটা বললেন, আমি নেম ক্লিয়ারেন্স নিলাম, রেজিস্ট্রেশন করলাম, এই মেমোরেন্ডাম তৈরি করলাম, আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশন দিলাম, দেওয়ার পর দেন আমাকে রেজিস্ট্রেশন দিবে? ইয়েস, রেজিস্ট্রেশন আমি পাইলাম। ইয়েস, রেজিস্ট্রেশনের পরে আমি ট্রেড লাইসেন্স খুলবো। হ্যাঁ, তখন যে রেজিস্ট্রেশনটা আমাকে দিবে, রেজিস্ট্রেশন দিলে কি ওইটাই কি আমার ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট? এক্স্যাক্টলি। একটা আপনাকে যে রেজিস্ট্রেশন করেছে, আপনার কোম্পানি যে রেজিস্ট্রেশন করেছে এই মর্মে একটা সার্টিফিকেট ইস্যু করবে। আপনারা যারা যারা ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট দেখেছেন দেখবেন ওখানে লেখা আছে ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট নম্বর C7890/2021। তার মানে সি মানে হচ্ছে কোম্পানি, আর 7890 এটা হচ্ছে আপনার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, আপনার কোম্পানির আইডেন্টিফিকেশন। যেমন আপনি সারওয়ার হুসাইন, আপনার একটা এনরোলমেন্ট নাম্বার আছে কি না? জি স্যার। ইনস্টিটিউটে যখন আপনার রেজিস্ট্রেশন হয়েছে একটা এনরোলমেন্ট নাম্বার আছে। জি স্যার। আছে। আপনি এই রেজিস্ট্রেশন করার জন্য কিছু কাগজপত্র জমা দিয়েছেন? অবশ্যই স্যার। এই কাগজপত্রগুলো হচ্ছে আপনার আর্টিকেলস এবং মেমোরেন্ডাম। আপনি যখন রেজিস্ট্রেশন পেয়েছেন আপনাকে একটা এনরোলমেন্ট নাম্বার দিয়েছে কিনা? জি স্যার। এই এনরোলমেন্ট নাম্বারটা হচ্ছে আপনার ইনকর্পোরেশন নাম্বার। জি স্যার। আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, আমি ট্রেড লাইসেন্স, আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, আমি ট্রেড লাইসেন্স, টিন, বিন এইগুলা কখন খুলবো স্যার? আপনি ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট পাওয়ার পর টিন বিন খুলতে পারবেন। উইদাউট ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট আপনি টিন বিন খুলতে পারবেন না। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। জি বলেন স্যার। আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশনে কি কি থাকবে, এটা কি স্যার কোম্পানি আইনে কোনো বাধ্যবাধকতা আছে? ইয়েস, সেকশন 17 যখন আলোচনা করব, আজকে সেকশন 17 শুরু করলাম না এই জন্য যে এটা শুরু করলে আজকে শেষ করতে পারবো না, এই জন্য নেক্সট ক্লাসে আমরা শুধু 17ই আলোচনা করব। সেই 17তে আলোচনা করতে গেলে ওখানে 2টা ভাগ আছে, একটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি রেগুলেশনস, কি কি রেগুলেশন অবশ্যই লাগবে, আর একটা হচ্ছে শিডিউল 1। শিডিউল 1-এ বলা আছে 117টা রেগুলেশন আছে।
117টা রেগুলেশনই আপনার আর্টিকেলসে থাকতে হবে। যদি কোনোটা থাকে বা না থাকে, এটা কিভাবেই আপনাকে একটা আরেকটার সাথে ই করবে, আপনার কানেক্টেড করবে, সেই জিনিসটা আমরা আলোচনা করব হলো সেকশন 17 যখন আলোচনা করব তখন। এই জন্য আজকে দেখেন একবারও কিন্তু সেকশন 17 আলোচনায় আনি নাই। আনছি? বলছি একবারও? তো একজনও তো এই প্রশ্নটা করলেন না যে স্যার 24 বলতেছেন, 25 বলতেছেন, মাঝখানে আর কিছু বলতেছেন না, কারণটা কি? আপনাদের জন্য হোমওয়ার্ক, এই হোমওয়ার্ক বললে এখন দেখা যাবে যে সবাই আস্তে আস্তে বেরিয়ে চলে যাবে, বলে যে না জানি স্যার আবার কোন বিপদে থাকে। না স্যার, আপনাদের জন্য হোমওয়ার্ক দেন স্যার। এক নাম্বার হোমওয়ার্ক হচ্ছে কোম্পানি আইনের গ্যাজেটটা কে কে কিনেছেন? কোম্পানি আইন 1994 অথেন্টিক ইংলিশ টেক্সট, এই গ্যাজেটটা সবাই কিনে ফেলবেন। এক নম্বর হোমওয়ার্ক। পেয়েছেন হোমওয়ার্ক? স্যার এটার এই বইটার ক্ষেত্রে কোনো আপনার মানে রিকোয়ারমেন্ট আছে স্যার, এই লেখক কিংবা এই ধরনের এটা কোন রাইটার ভালো লেখে স্যার? নো রাইটার, এটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের গ্যাজেট। কোম্পানি এক গ্যাজেট বলবেন? হ্যাঁ, কোম্পানি আইনের গ্যাজেট সরকারের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোম্পানি আইন 1994 অথেন্টিক ইংলিশ টেক্সট। এবার কি ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ইয়েস, এই গ্যাজেটটা সবাই কিনবেন। নাম্বার 1 হোমওয়ার্ক। নেক্সট হোমওয়ার্ক হচ্ছে এই গ্যাজেটটা যারা কিনে ফেলবেন তারা শিডিউল নাম্বার 1, কোম্পানি আইনের শেষের দিকে দেখবেন শিডিউল নাম্বার 1 আছে। শিডিউল নাম্বার 1 শুনেছেন সবাই? জি স্যার। শিডিউল নাম্বার 1 এটা কমপক্ষে 5 বার রিডিং করবেন। ওইখানে 117টা রেগুলেশন আছে। কয়টা? 117টা। 117টা রেগুলেশন আপনারা 5 টাইমস শুধু রিডিং করবেন, বাকিটা আমি পড়াবো, আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। 117টা রেগুলেশন 5 বার রিডিং করবেন, এরপরে আমি সেটা আপনাদের সাথে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। স্যার আপনি কি কথাটা বলেছেন সেটা কি চ্যাট বক্সে দেয়া যাবে? কোনটা? স্যার বইটার নাম যদি একটু বলতেন, নেটওয়ার্কের কোম্পানি আইন প্রবলেম ছিল স্যার। 1994, এটা হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোম্পানি আইন 1994, কোম্পানি অ্যাক্ট 1994। স্যার বইটার নাম যদি আর একটুবার বলতেন, নেটওয়ার্ক বুকস কোম্পানিজ অ্যাক্ট। এই যে চ্যাট বক্সে কে জানি লিখেছে কোম্পানি অ্যাক্ট 1994, এটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের গ্যাজেট। কি গ্যাজেট? কোম্পানি গ্যাজেট। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের গ্যাজেট। এটা 1913 সালের আইনটাকে রিপিল করে 1994 সালের আইনটাকে বলবৎ করা হয়, রিপ্লেসড হয়। ওকে, আপনাদের সামনে খাতা কলম নিশ্চয়ই আছে? জি স্যার। ওকে, ভেরি গুড। একটু লিখে ফেলেন। কয়েকটা নাম লিখবো আমরা, যে নামগুলো আমাদের হয়তো বিভিন্ন সময়ে দরকার হয়, যেহেতু আমরা কোম্পানি আইনটা পড়ছি। আই হোপ যে আমাদের এখানে অনেকেই একদম প্রথমবারের মতো কোম্পানি আইনের সাথে পরিচিত হচ্ছে, নাকি আগে পড়েছেন এমন কেউ আছেন? কোম্পানি আইন কে কে পড়েছেন আগে? জি স্যার, পড়েছি আগে। ওকে, ভেরি গুড, একজন পাওয়া গেছে আগে কোম্পানি আইন পড়েছেন। তার মানে আমরা বেশিরভাগই কোম্পানি আইনটা আগে পড়ি নাই। যেহেতু কোম্পানি আইনটা আগে পড়ি নাই, কিছু জিনিসের সাথে আমাদের একটু সম্পৃক্ত হওয়া, পরিচিত হওয়া অতীব জরুরি। যদিও গত দিন আমরা ফর্মাল ক্লাস স্টার্ট করেছি, ফর্মাল ক্লাসের মধ্যে কিছু আলোচনা এসছে। লেখেন শিডিউল 10। শিডিউল 10 অ্যানুয়াল সামারি অফ শেয়ার ক্যাপিটাল। এটা আপনারা ইতে গেলে
section 36. The reference হচ্ছে section 36. Schedule 10, annual summary of share capital. It has section reference section 36. It are submission filing requirement within 21 days of AGM. স্যার আরেকবার একটু বলতেন স্যার শিডিউল সেকশনটা কত স্যার? সেকশন 36। আমি যেভাবে বলছি ওইভাবে নোটটা করে রাখেন, আপনাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। শিডিউল 10, annual summary of share capital, section 36, filing requirement হচ্ছে 21 days of AGM. Again, fine requirement or file requirement? Filing requirement or to be filed, যেটাই আমরা বলি, অর্থাৎ এটা 21 days of AGM to be submitted to the RJSC. আবার বলছি, শিডিউল 10, annual summary of share capital, section 36, filing requirement হচ্ছে 21 days of AGM. Last call, schedule 10, annual summary of share capital, section 36, 21 days of AGM. Next, balance sheet and profit and loss account. Balance sheet and profit and loss account. Section 190, filing requirement 30 days of AGM. Balance sheet and profit and loss account, section 190, filing requirement 30 days of AGM. Last call, balance sheet, profit and loss account, section 190, 30 days of AGM. Next, form 23rd B. এই নামটা কে শুনেছেন আগে? Form, জি স্যার শুনেছি। Very good. Form 23rd B. Section 210 subsection 2. Filing requirement 30 days of receiving appointment from the company. Form 23rd B, notice by the auditor, section 210 subsection 2, to be filed within 30 days of receiving appointment. English bole. Sir, kindly I to repeat করবেন? Form 23rd B. জি, তারপরে section 210 subsection 2. Subsection 2. জি, এরপরেরটা স্যার? Within 30 days. Within 30 days of receiving appointment from the company. Receiving it পরে appointment information from the company. কোম্পানি যখন অ্যাপয়েন্টমেন্টের ইনফরমেশনটা জানায় অডিট ফার্মকে, তখন অডিট ফার্ম 30 দিনের মধ্যে অডিটটা অ্যাকসেপ্ট করেছে অথবা রিসিভ করেছে, অ্যাকসেপ্ট করেছে অথবা রিফিউজ করেছে, that information has to be submitted to the registrar of joint stock company by submitting 23rd B form.
এটা অডিটরের অ্যাকসেপ্টেন্স বলে পপুলারলি পরিচিত, খুবই জনপ্রিয় শব্দ। 23rd B, অডিটরের অ্যাকসেপ্টেন্স। লাস্ট কল from 23rd B, notice by auditor, section 210 subsection 2, filed within 30 days, receiving appointment information from the company. Form number 9. স্যার আমরা কিছু বুঝতেছি না, একটু কাইন্ডলি যদি একটু আমাদেরকে বোঝাই বলতেন। সরি তানভীর কি বলতে চাইলেন? স্যার একটু স্লোলি বললে মেবি আমরা এটা ক্লিয়ার করতে পারি। আরে তিনবার করে বলছি, স্লোলি বলছি। স্যার একবারই বলেন, প্রবলেম নাই, বাট একটু ক্লিয়ারলি আমরা যেন লিখতে পারি আর কি। আমরা লিখতেছি 20 Form 23rd B, notice by auditor, section 210(2), filed within 30 days of receiving appointment information from the company. এবার কি ক্লিয়ার? থ্যাংক ইউ। নেক্সট ফর্ম 9। এই নামটা কে শুনেছেন? কেউ আছেন যে আগে শুনেছেন এই নামটা? নো স্যার। ফর্ম 9, কনসেন্ট অফ ডাইরেক্টর। কনসেন্ট অফ ডাইরেক্টর টু অ্যাক্ট, মানে ডাইরেক্টররা যে ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করতে চান, এটার কনসেন্ট। কনসেন্ট অফ ডাইরেক্টর। Sir, what is the section number? 9, সরি বলছি সেকশন নাম্বার বলছি স্যার। ফর্ম নাম্বার 9, সেকশন 93, সরি 92 and 93. Within 30 days of appointment. Form number 9, section 93, within 30 days of appointment. Form number 9, consent of director, section 93, within 30 days of appointment. And 92 and 93. 93 কনসেন্টটা হচ্ছে 92 তে, আর সাবমিশনটা হচ্ছে 93 তে। দুইটাই আমরা যখন আলোচনা করব দুইটাই আলোচনা পেয়ে যাব আমরা। ফর্মটা হচ্ছে 93। স্যার পারপাসটা কি জানি বললেন, আরেকবার বলবেন? কনসেন্ট অফ ডাইরেক্টর। স্যার কনসেন্ট অফ ডাইরেক্টর, এটার সেকশনটা 92 দেয়া আছে বই, এটা কি ভুল আছে? স্যার কনসেপ্ট অফ 92 তো বলছে। স্যার আপনি মনে হয় মিউট হয়ে গিয়েছেন স্যার। স্যার আপনি এখন, জি স্যার এখন, জি Form 9, consent of director, filed within 30 days from the appointment. Section 93. Okay? স্যার বই এটার সেকশন 92 দেয়া আছে। 92 তে কনসেন্ট, 93 তে 92 যে দেখেছেন, এবার 93 টাতে যান। স্যার ম্যানুয়ালে তো 93 দেয়া নাই, শুধু 92 আছে। স্যার আপনি মিউট হয়ে গিয়েছেন। ভাই স্যারকে বলতে দেন, তারপর কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে পরে জিজ্ঞেস করেন। ওকে, লিখে ফেলেন। ভুল হইলে তো স্যার ভুল বলেছে আর কি। 93 বলেছি তো। আপনারা যারা বই পড়বেন
তারা দেখবেন 92 তে লেখা আছে রেস্ট্রিকশন অন অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অফ এ ডাইরেক্টর। সেখানে কনসেন্ট শব্দটা একবারও কোথাও লেখা নাই। যে প্রশ্নটা করেছিলেন তার ক্লিয়ারেন্সের জন্য বলছি, নাইলে তার মাথায় সারাক্ষণ এটা ঘুরতে থাকবে। সেখানে কি বলা আছে? রেস্ট্রিকশন অন অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অফ এ ডাইরেক্টর, অর্থাৎ ডাইরেক্টর যতক্ষণ পর্যন্ত উনি নিয়োগ না হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত উনি নিজেকে ডাইরেক্টর হিসাবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করবেন না। সেখানে একটা কথা বলা আছে যে উনি নিজে অথবা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে অবশ্যই অবশ্যই তার কনসেন্টটা জানাবেন টু দ্য রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ। এই রেফারেন্সটা দেওয়া আছে আমাদের স্টাডি ম্যানুয়ালে, যিনি এই কথা এই একটু আগে আমাদেরকে উল্লেখ করেছিলেন। আর 93 তে বলা আছে কনসেন্ট অফ ক্যান্ডিডেট ফর ডাইরেক্টরশিপ। শব্দটা কি? ক্যান্ডিডেট অফ ডিরেক্টরশিপ। কনসেন্ট কি? শব্দটা কি? কনসেন্ট। ইয়েস ইয়েস। আশা করি যে প্রশ্নটা করেছিলেন তার কনফিউশনটা দূর হয়েছে। নেক্সট, ফর্ম 12, এই নামটা কে শুনেছেন? জি স্যার, শুনেছি স্যার, শুনেছি। এটার একটা সংক্ষেপ নাম আছে, পিডি। শুনেছেন? স্যার সংক্ষেপ নামটা শুনিনি। হ্যাঁ, পিডি। দেখবেন অনেক ক্ষেত্রে এই শব্দটা এটা বেশি ব্যবহার হয়। এটা ম্যাক্সিমাম ইউজ হয় স্যার ফর্ম 12। ফর্ম 12 এটাকে সংক্ষেপে আমরা বলি পিডি। আসলে এটার পুরো নামটা হচ্ছে পার্টিকুলারস অফ ডাইরেক্টরস। শব্দটা কি? সংক্ষেপে কি বলি স্যার? পিডি। পিডি পিডি মানে পার্টিকুলারস অফ ডাইরেক্টরস। পি থেকে পার্টিকুলারস, ডি থেকে ডাইরেক্টরস, পার্টিকুলারস অফ ডাইরেক্টরস, সংক্ষেপে বলি পিডি। আর এটার সবচেয়ে এটার নিউমেরিক নাম্বার হচ্ছে ফর্ম নাম্বার 12। ফর্ম নাম্বার কি? 12 স্যার। নাম কি? পার্টিকুলারস অফ ডাইরেক্টরস। ব্র্যাকেটে লিখে রাখেন পিডি, যাতে কোনোটাই চোখ না এড়ায়। মনে থাকবে? জি স্যার। এটার সেকশন নাম্বার হচ্ছে 115। আর এটার ফাইলিং রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 14 ডেজ। কতদিন? 14 ডেজ। 14 ডেজ, 14 দিন ফ্রম দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর চেঞ্জ। ফ্রম দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর চেঞ্জ। নিউ যদি হয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট, এর পরবর্তীতে সাবসিকুয়েন্টলি যদি কোনো চেঞ্জ হয়, চেঞ্জ হলেই 14 দিনের মধ্যে পার্টিকুলারস অফ ডাইরেক্টর টু বি সাবমিটেড টু দ্য আরজিএসসি। Filing requirement 14 days. Yes. Form number 12, particulars of directors. Filing requirement 14 days from the appointment or change. Section 115. নেক্সট, এটা কি হয়েছে? ফর্ম নাম্বার 12 সবকিছু লেখা হয়েছে? জি স্যার। ভেরি গুড। ফর্ম নাম্বার 4, ফর্ম 4, নোটিশ অফ ইনক্রিজ অফ শেয়ার ক্যাপিটাল। ফর্ম নাম্বার 4, নোটিশ অফ ইনক্রিজ অফ শেয়ার ক্যাপিটাল। সেকশন 53, Section 53, filing requirement within 50 days of increase of share capital. Form number 4, notice of increase of share capital within 15 days of increase of the share capital. Section 53. Form number 4, notice of increase of share capital within 15 days, increase of the capital. Section 53. Okay. Can we skip it? Sure. Yes, sir. Okay. Form 6, notice of
registered office within 21 days of establishment or change. Section 77. Form number 6. Notice of registered office. Situation of registered office within 21 days. Section 77. Yes, 21 days. Saiful, thank you. 21 day, 28 days. 21 bolsilam, 28 bolsilam. Sir, 21 21. Oh, sorry, 28 days. 21 bolsi na 28 bolsi. One bolson, sir. One. Oh, sorry, 28. Right, 21 days. Sorry, 28 days. Barbar 21 শব্দটা চলে আসছে। 28 days. Sir, okay, sir. Form number 6. Sir, for 14 days. Sorry, yes. 4 হচ্ছে 15 days. Increase of share capital. Okay, sir. 15. Form number 6, last call. Notice of registered office within 28 days. Section 77. This moment. Okay. Next. Okay, sir. Okay. Next. Form 7. Statutory report. Form 7. Statutory report. Not less than 21 days before meeting. Not less than 21 days before meeting. Section 83. So not less than কত? Not less than 21 days. Form 7. Statutory report. Not less than 21 days of meeting. Section 83. স্যার মিটিংটা কি এজিএম বুঝাচ্ছেন? Not AGM, statutory meeting under Okay, section 83. থ্যাংক ইউ স্যার। কোম্পানি ইনকর্পোরেশন হয়ে যাওয়ার পর 1 মাস থেকে 6 মাসের মধ্যে একটা মিটিং হওয়া বাধ্যতামূলক। এটা আমরা এখনো আলোচনায় আসি নাই, যে কারণে হয়তো একটু মনে হচ্ছে যে একটু কঠিন, তাই না? হ্যাঁ, এটা আমরা আলোচনায় আসবো যখন আমরা 83 আলোচনা করব, তখন আমরা এটা ডিটেইলস আলোচনা করব। এখন শুধু আমরা লিখে রাখি এই স্ট্যাটিউটরি রিপোর্টটা একটা ফর্মের মাধ্যমে সাবমিট করতে হয়। দ্যাট ফর্ম ইজ কল্ড ফর্ম নাম্বার 7। এটার ফাইলিং রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 21 ডেজ বিফোর মিটিং, আর এটার সেকশন রেফারেন্স হচ্ছে সেকশন 83। সবার লেখা হয়েছে? জি স্যার। জি স্যার। ভেরি গুড। নেক্সট, ফর্ম নাম্বার 8। Form number 8. Special or extraordinary resolution. Special or extraordinary resolution. Form number 8. To be filed within 15 days. Section reference হচ্ছে 88. Form number 8, special or extraordinary resolution within 15 days.
section 88. Sir, 15 or 50? 15. On here. Okay, sir. 8 complete? Yes, sir. Complete. স্যার 15 ডেজটা কখন থেকে কাউন্ট করা হবে স্যার? সরি, মিটিং থেকে। নেক্সট হচ্ছে ফর্ম নাম্বার 15। ফর্ম নাম্বার 15, রিটার্ন অফ অ্যালটমেন্ট। ফর্ম নাম্বার 15, return of allotment within 60 days of allotment, section 151. Form number 15, return of allotment, 60 days of allotment, within 60 days of allotment, section 151. স্যার 151 সেকশন। Yes, 151. স্যার 60 না 60? 60 দিন। Clear? জি স্যার। Form number 15, return of allotment, filing requirements within 60 days, 60 দিন। আর এটার সেকশন নাম্বার হচ্ছে 151। Instrument of transfer of share. স্যার আবার কম থেকে বড় স্যার, ফর্ম কত স্যার? কোনটা? যেটা বলতেছেন স্যার। ও, ফর্ম নাম্বার 117। ফর্ম নাম্বার 117। ফর্ম নাম্বার 117, instrument of transfer of share. Instrument of transfer of share. Section 38. Form number 117, instrument of transfer of share, section 38. স্যার টেস্টটা কত হবে? সরি, এটা কতদিনের মধ্যে করতে হবে? এটা অ্যাজ এন্ড হয়, যখনই হবে তখন। এটার জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা নাই, যখনই ঘটবে পরিবর্তন এটা তখনই যাবে। ওকে, এই পর্যন্ত যেগুলো বলেছি সব লেখা হয়েছে? জি স্যার। জি স্যার। আমরা এটা আরেকবার রিভিউ করব, তার আগে আর কয়েকটা জিনিস একটু আমরা চোখের সামনে নিয়ে নেই। এটা বলতেছি, আমাদের যে এরিয়াগুলো পড়তে হবে ওইদিন বলেছিলাম, শিডিউল 1, শিডিউল 3 এগুলো বলছি। স্যার আরেকবার একটু রিভিউ করেন স্যার, মনে নাই। শিডিউল 1, শিডিউল 1, শিডিউল 3, শিডিউল 6,
Schedule 7. Schedule 9. And Schedule 12. সবশেষ যে শিডিউল গুলোর কথা বললাম, বলেছি? জি স্যার। এর মধ্যে শিডিউল 1, এখানে টোটাল রেগুলেশন 117, 117টা রেগুলেশন আছে। আমরা এই শিডিউল 1 কমপক্ষে 5 বার রিডিং করব। কমপক্ষে কয়বার? 5 বার। কমপক্ষে 5 বার রিডিং করব। আর বাকি শিডিউল 3, শিডিউল 4, 6, শিডিউল 7, শিডিউল 9 এন্ড শিডিউল 12, এগুলি শুধু হেডলাইনটা আমরা 5 বার করে পড়ে ফেলবো। আরেকবার একটু স্যার। শিডিউল 1 117টা রেগুলেশন আছে। এই 117টা রেগুলেশন আমরা 5 বার রিডিং করব। কয়বার? 5 বার। 5 বার রিডিং করব। তারপরে বলছি শিডিউল 3, বলেছি? জি স্যার। তারপরে হচ্ছে শিডিউল 6, শিডিউল 7, শিডিউল 10, এটা তো আগেই বলেছি, এবার বলছি শিডিউল 12। শুধুমাত্র শিডিউল 1টা আমরা 5 বার রিডিং করব। বাকি যে শিডিউল গুলোর নাম বললাম সেগুলো আমরা শুধু হেডলাইন গুলো করে ফেলবো। মেসেজটা কি ক্লিয়ার স্যার? ইয়েস স্যার। কেউ একজন কি এই পর্যন্ত যা যা বললাম শুরু থেকে কেউ একজন কি আমাদেরকে একটু পড়ে শোনাবেন কি কি বলেছি? স্যার আমি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমি তাহলে রিডিংটা পড়ছি সবার হয়ে। শিওর। ফার্স্ট অফ অল যেটা বলেছিলেন শিডিউল 10, annual summary of share capital section 36. Yes. Filing requirement 21 days of AGM. Then হচ্ছে balance sheet and profit and loss account section 190. Filing requirement 30 days of AGM. তারপর হচ্ছে from 23rd B notice by auditor section 210 subsection 2. Then হচ্ছে filing requirement with 30 days of receiving appointment information of company. Then হচ্ছে form 9 candidate or consent of director of to action section 92 and 93 within 30 days of appointment, restriction of appointment or appointment of director. From 12 PD section 115 filing requirement 14 days or change PD submitted to RJSC. From 4 notice of increase of share capital within 15 days section 53. From 6 notice situation our mistake. From 6 notice of a registered office within 28 days establishment section 77. From 7 statutory report not less than 21 days before meeting section 83. Then হচ্ছে from 8 special of extraordinary regulation to be filed within 15 days section 88. From number 15 return of from number 15 return of allotment within 16 days allotment section 151. Very good.
from number 117 instrument of transfer of share section 38 then শেষে বলেছিলেন শিডিউল 1 যেটা হচ্ছে রেগুলেশন 117টা আছে যেটা আমাদের পাঁচবার মাস্ট বি রিডিং করতে হবে এন্ড আদার যে শিডিউল গুলো আছে 3 6 7 9 এন্ড 12 এটা আমাদের হেডলাইন গুলো মেমোরাইজ করতে হবে যাতে অবজেক্ট আমাদের কোশ্চেন এক্সামের জন্য Very good. Thank you. Next, last day we have discussed regarding private limited company and public limited company. Can we remember? Yes, sir. Yes. Today we will Yes, discuss some privileges are enjoying by the private limited company over a public limited company. কথাটা বুঝতে পেরেছি কিনা আমরা? একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি একটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির চাইতে কিছু কিছু প্রিভিলেজেস ভোগ করে থাকেন, অর্থাৎ যে সমস্ত কারণে বা যে সমস্ত কারণগুলো সংগঠিত হওয়ার জন্য একটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির চেয়ে বেশি রকম কার্যক্রম করতে হয়, বেশি সার্টিফিকেশন নিতে হয়, বেশি সংখ্যক লাগে, বেশি সময় লাগে, এইগুলিকে আমরা বলছি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিগুলো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির চাইতে অধিক প্রিভিলেজড। কথাটা কি ক্লিয়ার হলো কিনা স্যার? কি বলছি? নাম্বার অফ প্রিভিলেজেস যেটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিগুলো ওভার এ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এনজয় করে থাকে। নাম্বার 1, আমরা যখন 5 আলোচনা করছিলাম তখন বলেছিলাম যে অনলি 2% ক্যান রেজিস্টার এ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, রাইট? Yes, sir. বাট পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির জন্য কয়দিন লাগবে? কয়জন লাগবে? কমপক্ষে 7 জন। ভেরি গুড। তার মানে 2 জন হইলেই একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গঠন করতে পারবে। যেহেতু 2 জন হইলেই একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গঠন করতে পারবে, এটা হচ্ছে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির জন্য একটা সুবিধা, রাইট স্যার? Yes, sir. জি স্যার। ক্লিয়ার? Yes, sir. Next, statutory meeting and statutory report is not required, are not required for a private limited company under section 83 subsection 12. Statutory meeting এবং statutory report are not required for a private limited company. Statutory meeting and statutory report only required for a public limited company under section 83 subsection 12. স্যার বইয়ে যে 2 দেয়া আছে স্যার, কি দেওয়া আছে? স্যার সাবসেকশন 2 সেকশন 83 সাবসেকশন 2। এই জন্যই বলেছিলাম যে বইতে ভুল আছে স্যার। জি বইতে ভুল আছে স্যার, এটা বইতে না, বলবেন স্টাডি ম্যানুয়ালে। জি স্যার। হ্যাঁ, এই জন্য বলেছিলাম যে স্টাডি ম্যানুয়ালটা আমাদের আলোচনার পরে পড়বেন, এই কথাটা কি বলেছিলাম? জি স্যার। এই জন্যই বলেছিলাম যে আপনার মাথায় যখন ওই ভুলটা ঢুকে যাবে তখন এটা রিলার্ন করতে খুব কষ্ট হবে। ক্লিয়ার? জি স্যার। জি হ্যাঁ, ওকে, নো প্রবলেম। এটা আমরা এখন কারেকশন করে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে 83:12। নেক্সট হচ্ছে 2 directors are sufficient for a private limited company, কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হইতে হইলে ডিরেক্টর কয়জন লাগবে? মিনিমাম ডিরেক্টর ফর এ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি 7 জন স্যার। 3 জন আন্ডার সেকশন 90। আমরা যেহেতু এখনো 90 আলোচনা করি নাই, এই জন্য আপনাদের এটা কনফিউজড হয়েছেন। সুতরাং এটা কনফিউশন হওয়ার কিছু নাই। আমরা 90 আলোচনা করব। রিকোয়ারমেন্ট অফ ডাইরেক্টর অথবা ম্যান্ডেটরি যেটাই আমরা বলি, অথবা অব্লিগেশন, সেটা হচ্ছে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির জন্য ডিরেক্টর হচ্ছে কমপক্ষে 2 জন, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির জন্য কমপক্ষে 3 জন, অথবা কোনো সাবসিডিয়ারি যদি হয় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং ওটা যদি কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সাবসিডিয়ারি হয় তাহলেও ডিরেক্টর লাগবে কয়জন? 3 জন। তাহলে আমরা কি জানলাম? প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে 2 জন ডিরেক্টর হলেই চলবে,
পাবলিক লিমিটেড হইতে হইলে 3 জন ডিরেক্টর লাগবে। সেকশন কি বলেছি? 90, সেকশন 90 সাবসেকশন 2। নেক্সট, রিটায়ারমেন্ট প্রভিশন, অর্থাৎ এটাকে আমরা খুব বেশি করে জানি রোটেশন অফ ডাইরেক্টর। এই কথাটা শুনেছি কি আগে? রোটেশন অফ ডাইরেক্টর কেউ শুনেছেন? পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে সেকশন 91 এর 2 তে একটা অব্লিগেশন দেওয়া আছে যে সাবসিকুয়েন্ট মিটিং AGM এ 1/3 of the director will be retired and they will be re-elected if they are not filing any unwillingness. এটাকে আমরা রোটেশন বলি। এবং আমরা যে এজেন্ডার কথা বলেছি, AGM এর যে এজেন্ডা, সেখানে একটা এজেন্ডাই থাকে rotation of director. Rotation of director is not applicable for private limited company. Next, no prospectus is required for private limited company. কারণ কি? কারণ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে শেয়ার বিক্রি যেহেতু রেস্ট্রিক্টেড, সুতরাং প্রসপেক্টাস ইস্যু করার প্রশ্নই আসে না, তাই না স্যার? Yes, sir. এই জন্য প্রসপেক্টাস ইন লিও অফ স্টেটমেন্ট ইন লিও অফ প্রসপেক্টাস কোনোটারই প্রয়োজন নাই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে। নেক্সট, নো রেস্ট্রিকশন টু অবটেইন এ সার্টিফিকেট অফ কমেন্সমেন্ট অফ বিজনেস। আমরা জানি কি বলছিলাম, এটা যদিও 150, এখনো পর্যন্ত আমরা সেখানে আসি নাই। কোন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি যখনই ইনকর্পোরেশন পায় তখনই সে বিজনেস স্টার্ট করতে পারে, কিন্তু কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি রেজিস্টার্ড হওয়ার পর তাকে আরেকটা সার্টিফিকেট অবটেইন করতে হয়। দ্যাট সার্টিফিকেট ইজ কল্ড কমেন্সমেন্ট অফ বিজনেস আন্ডার সেকশন 150। যেহেতু তাকে আরেকটা সার্টিফিকেট অর্জন করতে হয় না, বিজনেস শুরু করতে পারে, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির জন্য এটা হচ্ছে একটা প্রিভিলেজ। ক্লিয়ার স্যার? সেকশনটা জানি কত বললেন? 150। ক্লিয়ার স্যার। এটুকু কি আমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারলাম কিনা? Yes, sir. These are privileges of a private limited company over a public limited company. স্যার সার্টিফিকেটের নাম স্যার কি বলছেন স্যার? কমেন্সমেন্ট অফ বিজনেস, অথবা এটাকে আমরা এইভাবে বলি বিজনেস কমেন্সমেন্ট সার্টিফিকেট। রোটেশনের সুবিধাটা কারা ভোগ করে, প্রাইভেট না পাবলিক? সরি, রোটেশনের সুবিধাটা ভোগ করে হলো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রোটেশনের কোনো অপশন নাই, কোনো অব্লিগেশন নাই। নেক্সট দিন আলোচনা শেষে বলেছিলাম যে আমরা আর্টিকেলস নিয়ে আলোচনা করব, বলেছিলাম। জি স্যার। জি, আমরা বলেছিলাম যে আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন মেমোরেন্ডাম নিয়ে ওই দিন আমরা আলোচনা করেছি যথেষ্ট। শিডিউল 1টা তো আমরা আপনারা এখনো পড়েন নাই, শুধু আমরা এইটুকু জানি যে সেকশন 70 তে বলেছে রেজিস্ট্রেশন অফ আর্টিকেলস। আমরা কি যেটা আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন বলছি, এইটা আপনাদেরকে বলছে এটা হচ্ছে বিজনেসটা ডে টু ডে অপারেশন কিরকম হবে, কিভাবে হবে, এটার যে রেগুলেশন গুলো যেই বইতে লিপিবদ্ধ করা থাকে, দ্যাট ইজ আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন। এই আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনের বলছে যে ইট শুড বি রেজিস্টার্ড উইথ মেমোরেন্ডাম, অর্থাৎ মেমোরেন্ডাম আমরা যেভাবে রেজিস্ট্রেশন করেছি, যেভাবে সাবমিট করেছি, it has to be submitted, it has to be registered with the memorandum.
এবং as well as এটা সাবস্ক্রাইব যারা সাবস্ক্রাইবার থাকবেন they have to put their signature. Articles also signature signed by promoter or subscriber of the memorandum. এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে এরকম যে মেমোরেন্ডাম যখন আপনি রেজিস্টার করাচ্ছেন আর্টিকেলস তো আপনাকে রেজিস্টার করাইতে হবে এবং কোনোভাবেই আপনি মেমোরেন্ডাম আজকে সাবমিট করলেন আর্টিকেলস পরে সাবমিট করবেন এটার কোনো সুযোগ নাই কারণ সেকশন 77 এ বলে দিয়েছে টুগেদার উইথ দ্য মেমোরেন্ডাম টুগেদার উইথ দ্য মেমোরেন্ডাম আর এটা কি এটা হচ্ছে ডে টু ডে বিজনেস অ্যাফেয়ার্স কিভাবে চলবে তার রেগুলেশন গুলো এখানে উল্লেখ করা থাকে এটার জন্য সেকশন 18 এ একটা কম্পালশন দেওয়া আছে যে আপনি যখনই আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন অথবা রেজিস্ট্রেশন অফ আর্টিকেলস করতে যাবেন ইউ হ্যাভ টু কমপ্লাই কি হ্যাভ টু কমপ্লাই শিডিউল নাম্বার 1 কত কমপ্লাই করতে হবে শিডিউল নাম্বার 1 শিডিউল নাম্বার 1 অর্থাৎ আপনি প্রথমে বলেছে 17 এ রেজিস্ট্রেশন অফ আর্টিকেলস দ্যাট ইজ আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন আর্টিকেলস অ্যাসোসিয়েশন কি করবেন উইথ টুগেদার উইথ মেমোরেন্ডাম ইউ হ্যাভ টু রেজিস্টার এটুকুতে আমাদের শেষ নেক্সট বলছে আপনি যখনই সেকশন 18 এ বলেছে যে অ্যাপ্লিকেশন অফ শিডিউল 1 বলেছে আপনি যে আর্টিকেলসটা তৈরি করবেন আপনার কোম্পানির জন্য ফলোড বাই শিডিউল নাম্বার 1 এই দুইটা কথা আমরা বুঝতে পারলাম কিনা এক জায়গায় বলেছে আপনি আর্টিকেলসটা রেজিস্ট্রেশন করবেন হুইচ ইজ ডে টু ডে অ্যাফেয়ার্স রেগুলেশন ফর ডে টু ডে অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য কোম্পানি উই টুগেদার উইথ মেমোরেন্ডাম এটুকু তো আমরা বুঝতে পারলাম Yes, sir. নেক্সট শিডিউল নেক্সট সেকশনে গিয়ে বলেছে যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন অফ শিডিউল 1 আপনি আর্টিকেলসটা যে তৈরি করবেন সেটা তৈরি করবেন বাই অ্যাপ্লাই শিডিউল নাম্বার 1 এই দুইটা সেকশন দিয়ে আর্টিকেলসটাকে রেজিস্ট্রেশন করার কথা বলেছে তার সাথে আপনাদেরকে যে জিনিসটা বলেছে যে আপনি আর্টিকেলস শিডিউল 1 ফলো করে আর্টিকেলস তৈরি করবেন ঠিক আছে আপনি যদি পুরো আর্টিকেলসটা অ্যাপ্লাই নাও করেন আপনি এই পুরো আর্টিকেলসটা অ্যাপ্লাই করে আপনি শিডিউল আর্টিকেলস তৈরি করেছেন এটা গণ্য হবে কিন্তু কিছু কিছু আর্টিকেল আছে যেটা আপনার আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক থাকবে আপনি চাইলে 117টা দিয়েই আপনার অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করতে পারেন অথবা ওইখান থেকে আপনি হয়তো 10টা বাদ দিলেন অথবা 20টা বাদ দিলেন বাকিগুলো আপনি আপনার আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন ইনক্লুড করলেন কোনো অসুবিধা নাই দেয়ার ইজ নো প্রবলেম কিন্তু একটা ম্যান্ডেটরি রেগুলেশন ম্যান্ডেটরি রেগুলেশন দেওয়া আছে সেটা কি বলছে যে আপনি যখন আর্টিকেলস তৈরি করবেন আপনাকে অবশ্যই কিছু রেগুলেশন আছে সেটা অবশ্যই আপনাকে অবশ্যই আপনাকে সেটা উল্লেখ করতে হবে অবশ্যই সেটা উল্লেখ করতে হবে এটুকু তো আমরা ক্লিয়ার আর্টিকেলসটা কিভাবে রেজিস্ট্রেশন হবে আর্টিকেলসটা কি জিনিস আর্টিকেলসটা কার সাথে রেজিস্টার্ড হবে আর্টিকেলসটা কিভাবে তৈরি হবে এই তিনটা কথা আমরা বুঝতে পারলাম কিনা কেউ কি আমাকে একটু বলবেন মনে করায় দিবেন যে কি কি কথা বলেছি এখানে যেহেতু আপনাদের পরীক্ষাটা লিখিত নয় এক এমসিকিউ পিওর এমসিকিউ রাইট স্যার জি পিওর এমসিকিউ আপনাদের পরীক্ষাটা নেক্সট পরীক্ষাটা হবে আপনাদের যে পরীক্ষাটা হবে সেটা পিওর এমসিকিউ রাইট জি স্যার হ্যাঁ সেখানে আমরা সেকশন 17 এবং সেকশন 18 দুইটা মিলে যে কয়টা কথা বলেছি আমাকে কি কেউ মনে করাবেন না আমি আবার রিপিট করব স্যার একবার রিপিট শিওর থ্যাংক ইউ
আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন, এটা কি? এটা হচ্ছে রেগুলেটিং ডে টু ডে অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য কোম্পানি। এটা কোন সেকশন দুটো দিয়ে এটাকে হচ্ছে? 1 নাম্বার রেজিস্ট্রেশন অফ আর্টিকেলস, সেকশন 17, and applying of schedule 1, section 18। এখানে বলছে আপনি শিডিউল 1 অ্যাপ্লাই করে আপনার আর্টিকেলস তৈরি করবেন। এর মধ্যে নিম্নলিখিত শিডিউল রেগুলেশন গুলো আপনাকে আপনার আর্টিকেলসে অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে। তার মানে বুঝা গেল আপনি 117টাই আপনাকে রেগুলেশন উল্লেখ করে আর্টিকেলস তৈরি করতে হবে, বিষয়টা ওরকম নয়। আপনি চাইলে কিছু কিছু রেগুলেশন আপনি স্কিপ করতে পারবেন, কিন্তু এখন যে রেগুলেশন গুলোর কথা বলছি সেই রেগুলেশন গুলো অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে উল্লেখ করিতে হইবে আপনার আর্টিকেলসে। যদি আমাদেরকে একটা প্রশ্ন দেয় যে হোয়াট আর দা অথবা প্লিজ ফাইন্ড আউট the mandatory regulation from the following, এরকম একটা কথা কি বলতে পারে আপনাদেরকে? জি স্যার, পারে। অথবা আপনাদেরকে বলতে পারে যে কয়েকটা ম্যান্ডেটরি, অবশ্যই এটা বলবে না, বলবে যে ফাইন্ড আউট দা ম্যান্ডেটরি রেগুলেশন ফ্রম শিডিউল 1, বলতে পারে এরকম? স্যার জি, এরকম বলতে পারে। সেই জন্য আমরা ম্যান্ডেটরি রেগুলেশন গুলো একটু আলোচনা নেই। যেহেতু আমাদের পরীক্ষাটা লিখিত পরীক্ষা নয়, সেহেতু আমরা ডিটেলসটাতে যাব না, আমরা শুধু হাইলাইট গুলো একটু আলোচনা মাথায় নেওয়ার চেষ্টা করব। নাম্বার 1 ম্যান্ডেটরি রেগুলেশন নাম্বার 1, রেগুলেশন নাম্বার 1 নয়, রেগুলেশন নাম্বার হচ্ছে 56, রেগুলেশন নাম্বার 56 অফ শিডিউল 1। লেখেন রেগুলেশন নাম্বার 56 অফ শিডিউল নাম্বার 1। মিটিং, এটার হেডলাইনটা কি? মিটিং এট ডিফারেন্ট প্লেস এন্ড অ্যাডজর্নমেন্ট। রেগুলেশন নাম্বার 56 অফ শিডিউল নাম্বার 1, শিডিউল নাম্বার 1 আর বলবো না আমরা। রেগুলেশন শব্দটা যখনই বলবো আমরা বুঝে নিব এটা হচ্ছে শিডিউলের পার্ট, শিডিউলের একটা রেগুলেশন। ক্লিয়ার? यस স্যার। রেগুলেশন নাম্বার 56, রেগুলেশন নাম্বারটার 56 এর হেডলাইন কি? মিটিং এট ডিফারেন্ট প্লেস এন্ড অ্যাডজর্নমেন্ট। আশা করি সবাই লিখতে পারছেন, নাকি আবার বলবো? স্যার রেগুলেশন 56, মিটিং এট ডিফারেন্ট প্লেস এন্ড অ্যাডজর্নমেন্ট। অ্যাডজর্নমেন্ট মিন্স স্যার মুলতবি করা। এবার কি ক্লিয়ার? यस স্যার। মুলতবি করা, মুলতবি মানে বাদ দেওয়া নয়। মুলতবি মানে আমরা যদি আরো অ্যাকাউন্টিং এর ভাষায় বলি ডেফার করা। এবার কি ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। একটু পিছায় নিয়ে গেলাম। ওকে, রেগুলেশন 66, সিগনেচার অফ প্রক্সিস। রেগুলেশন 66, রেগুলেশন 66, signature of proxies. Regulation 66, signature of proxies. Proxy, প্রক্সি নাম শুনেছি আমরা, আশিস কুমার জীবনে নাম শুনেছি প্রক্সি। জি স্যার। একজনের জবাব আরেকজন দিয়ে ফেলতো, তাই না? ক্লাসে থাকতে বন্ধু বলে দিত যে আমি আজকে স্কুলে যাইতে পারবো না, আমার প্রেজেন্সটা দিয়ে দিস। হ্যাঁ, গলাটা একটু চেঞ্জ করে ইয়েস স্যার বলে দিত, তাই না? দিস ইজ প্রক্সি। আপনার কোম্পানিতেও মিটিং কে অ্যাটেন্ড করার এরকম প্রক্সি দেওয়ার সিস্টেম আছে। রেগুলেশন নাম্বার 71, রেগুলেশন নাম্বার 71, ডাইরেক্টরস
qualification share. Regulation 71, director's qualification share. That is, to be a director, how much minimum share will be taken by the director? Minimum কত share হলে director হতে পারবেন? 1 share. Minimum 1 share. Very good. Minimum 1 share means you have to be member of the company, then you can be director of the company. Without being a director of the company, a member of the company, you cannot be a director. Regulation 78, disqualification of directors. Regulation 78, disqualification of a director. Regulation 78, disqualification of a director. Regulation 78, disqualification of director. Regulation 79, rotation of director. Regulation 79, rotation of directors. Regulation 79, rotation of director. Regulation 79, rotation of director. Regulation 80, Regulation 80, which director will retire? Regulation 80, which director will retire? Regulation 80, which director will retire? Regulation 81. Regulation 81. Eligibility for re-election. Regulation 81. Eligibility for re-election. Regulation 81. Eligibility for re-election. Regulation 81, eligibility for re-election. Regulation 80T. Regulation 82. Regulation 82, general meeting to elect director. 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 Can we move on? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Regulation 95. Regulation 95. Defect in appointment not to invalidate acts of director. Regulation 95. Defect
in appointment not to invalidate acts of director. স্যার নট কি বললেন স্যার? not to invalidate মানে অকার্যকর করবে না। কি করবে না? অকার্যকর করবে না। এক্স্যাক্টলি, ইনভ্যালিড হবে না। ডাইরেক্টরের কোনো কার্যক্রম ইনভ্যালিড হবে না তার অ্যাপয়েন্টমেন্টের কোনো ত্রুটির জন্য। বাংলাটা কি বুঝতে পারলাম আমরা? জি স্যার। ডাইরেক্টরের অ্যাপয়েন্টমেন্টে যদি কোনো ত্রুটি থাকে এবং সে যদি ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ফেলে, তার অ্যাপয়েন্টমেন্টের ত্রুটি ছিল, এই জন্য তার দায়িত্ব পালনটা অবৈধ হবে না। কথাটা কি ক্লিয়ার হলো স্যার? জি স্যার, ক্লিয়ার। জি। রেগুলেশন 95, defect in appointment not to invalidate acts of director. সবার লেখা হয়েছে? জি স্যার। জি স্যার। থ্যাংক ইউ। রেগুলেশন 97, directors may propose interim dividend. Regulation 97, directors may propose interim dividend. Regulation 97, directors may propose interim dividends. Regulation 97, directors may propose interim dividends. স্যার ইন্টার না ইন্টার? Interim, INTERIM. ইন্টারিম ডিভিডেন্ড এরকম বলে না শব্দটা? জি স্যার, অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ। অন্তর্বর্তীকালীন কি জানি এটা? মুনাফা বা লভ্যাংশ। Regulation 105, books of accounts shall be kept at the registered office and open for inspection by the director. Regulation 105, books of accounts, নাম শুনেছেন? জি স্যার। জি, বুকস অফ অ্যাকাউন্টস। আমাদের চেয়ে ভালো কেউ চিনে? বলেন দেখি। নো স্যার। বুকস অফ অ্যাকাউন্টস। হ্যাঁ, shall be kept, রাখবে। কোথায় রাখবে? রেজিস্টার্ড অফিস, at the registered office, and open for inspection by the director. Regulation 105, books of account shall be kept at the registered office and open for inspection by directors. 105, books of accounts shall be kept at the registered office and open for inspection by directors. আশা করি লেখা হয়েছে আপনাদের। জি স্যার। থ্যাংক ইউ। Regulation 108,
রেগুলেশন 108 contents of প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট। প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে কি কি জিনিস রাখা বাধ্যতামূলক, কি কি জিনিস দেখাতেই হবে। রেগুলেশন 108 contents of profit and loss account. Regulation 108 contents of profit and loss account. লেখা হয়েছে সবার? আশা করি এটা লেখা হয়ে গেছে দ্রুত। জি স্যার। রেগুলেশন 112 কেউ যেন কিছু বলতে চাইছিলেন, শাইলা আক্তার। জি স্যার, লেখা হয়ে গেছে, এটাই বললাম। থ্যাংক ইউ। রেগুলেশন 112 112 অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ অডিটরস। Regulation 112 appointment of auditors. Regulation 112 appointment of auditors. আশা করি এটাও দ্রুত লেখা হয়ে গেছে। জি স্যার। এগুলি আমাদের জানা শব্দ, বোঝা শব্দ। নেক্সট, রেগুলেশন 113 to 116। রেগুলেশন 113 to 116 113 থেকে 116। রেগুলেশন 113 to 116 provision for sending notice। রেগুলেশন 113 to 116 provision for sending notice। Regulation 113 to 116 provision for sending notice। Regulation 117 বলেছিলাম। নো স্যার। 117 কি বলেছিলাম? এর আগে বলেছিলাম কি? ইনস্ট্রুমেন্ট অফ শেয়ার ট্রান্সফার, মনে আছে? এবার কি মনে পড়েছে? ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ট্রান্সফার অফ শেয়ার স্যার। জি, সেকশন 38 পরে। ওকে ওকে স্যার। জি, আশা করি সবার লেখা হয়েছে। জি স্যার। জি স্যার। জি বলেন। স্যার মিনিমাম কোয়ালিটি অফ শেয়ার আছে যদি স্যার রেজুলেশন কত একটু আবার বলতেন স্যার। জি মিনিমাম কোয়ালিটি অফ শেয়ার, না না কোয়ালিফিকেশন অফ শেয়ার, মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন। জি স্যার। একাত্তর 71। স্যার এটা রেগুলেশন 77 না স্যার? 71 ডাইরেক্টরস কোয়ালিফিকেশন শেয়ার। জি স্যার, রেগুলেশন 71। জি জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। জি স্যার সিগনেচার অফ প্রক্সি, এটার রেগুলেশন নাম্বারটা স্যার কত? 66। স্যার তাহলে 56 কি স্যার দুইটা? এখানে বলছে মিটিং এট ডিফারেন্ট প্লেসেস অন অ্যাডজর্নমেন্ট। ইয়েস, দুইটা। একটা হচ্ছে মিটিং এট ডিফারেন্ট প্লেসেস এন্ড অ্যাডজর্নমেন্ট, একসাথে বলেছে। এটা হলো 56। 66 হচ্ছে প্রক্সি, 71 এ ডাইরেক্টরস কোয়ালিফিকেশন শেয়ার। হ্যাঁ কতটুকু হয়েছে? কয়টা হয়েছে এ পর্যন্ত যে কয়টা বললাম? 50টা হয়েছে?
50 নাম্বার না হইলে তো হলো না, তাই না? স্যার 15টা স্যার। মাত্র জি স্যার। এই তাইলে তো আর 15টা হইলে তো আর কেমনে হবে? পাস হইলো তো, পাস তো হইলো না, হইলো? স্যার এই 15টা তো বাধ্যতামূলক, মানে থাকতেই হবে। রেগুলেশন 15টা বলেছেন স্যার। রেগুলেশন 15টা বলেছি, রাইট? জি স্যার। হ্যাঁ, এই 15টা রেগুলেশন অবশ্যই থাকিতে হইবে। কি করতে হবে? অবশ্যই থাকতে হবে। অবশ্যই থাকতে। আর বাকি যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে অপশনাল। আর অপশনাল পড়তে গিয়ে আপনার 18-এ আপনাকে যে এটা দিয়েছে একদম রিল্যাক্স করে দিয়েছে, বিষয়টা ওরকম না। 18-এ বলেছে যে আপনাকে কি করতে হবে? অ্যাপ্লাইং শিডিউল নাম্বার 1 কি করতে হবে? শিডিউল নাম্বার 1। রেগুলেশন 7, এবার লেখেন রেগুলেশন 7। Defaced, lost or destroyed share certificate. আপনি যদি কোনো একটা কোম্পানির শেয়ারের মালিক হন, আপনার কাছে যদি একটা শেয়ার সার্টিফিকেট থাকে, ওই শেয়ার সার্টিফিকেটটাতে যদি পানি পড়ে লেখা মুছে যায়, অথবা হারিয়ে ফেলেন, অথবা কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এটা কিভাবে সমাধান হবে? এটার জন্য গাইডলাইন দেওয়া আছে। রেগুলেশন নাম্বার কত? 7। রেগুলেশন 7, defaced, lost or destroyed share certificate. Regulation 20. Regulation 20. Directors may decline to register any transfer of shares. Regulation 20. Directors may decline to register any transfer of share. Regulation 20. Directors may decline to register any transfer of shares. Regulation 20. जी sir. Sir, register to register any transfer of share. ডাইরেক্টরদেরকে পাওয়ার দেওয়া আছে, আপনি শেয়ার ট্রান্সফার জমা দিলেই সে আপনার শেয়ার ট্রান্সফারটা রেজিস্ট্রি করবে, এটা বাধ্যতামূলক নয়। এটার জন্য ডাইরেক্টরদেরকে যে ক্ষমতাটা দেওয়া আছে, সেই ক্ষমতাটা রেগুলেটেড বাই রেগুলেশন নাম্বার 20। Regulation number 21. Share of deceased person. Deceased holder. Deceased holder. Regulation number 21. মৃত ব্যক্তির শেয়ার কি হবে? স্যার 21-এ কি লিখবো আবার একটু বলেন? Deceased shareholder. Regulation 23. Regulation 23. Entitlement of the dividend of deceased shareholder. Regulation 23.
entitlement of the dividend of the deceased shareholder. Regulation 23, entitlement of the dividend of deceased shareholder. Regulation 51, Regulation 51, agenda of members meeting oblique general meeting oblique AGM. Regulation 51, agenda of members meeting oblique general meeting oblique AGM. Regulation 51, agenda of members meeting oblique general meeting oblique AGM. আশা করি লেখা হয়েছে কি? জি স্যার লেখা হয়েছে। Very good. Regulation 52, quorum of a meeting. Regulation 52, quorum of a meeting. Quorum of a members meeting বলি স্যার। Regulation 52, quorum of the meeting. Regulation 52, quorum of the meeting অথবা members meeting যেটাই বলি। লেখা হয়েছে? Yes, sir. Regulation 53, Regulation 53, if quorum is not present within half an hour, meeting will be adjourned. Regulation 53, if quorum is not present within half an hour, meeting will be adjourned. Regulation 53, if quorum is not present within half an hour, meeting will be adjourned. লিখতে পারছেন? জি স্যার লেখা শেষ। Very good. Regulation 55, if chairman is not present within 30 minutes of the meeting, someone else can preside the meeting as chairman. Regulation 55, if chairman is not present within 30 minutes, someone else can preside the meeting as chairman amongst the member. Regulation 55, if chairman is not present within 30 minutes, someone else can preside the meeting as chairman amongst the member present. Sir, kindly Yes, আরেকটা বলবেন? Sorry, স্যার আরেকটা বার কি বলবেন? সামনের পরে শুনতে পাই নাই স্যার। sorry. স্যার আরেকটা বার কি একটু কাইন্ডলি বলবেন Sure, স্যার? sure, sure.
Regulation 55, etuku clear? জি স্যার If chairman is not present within 30 minutes, etuku clear? Now clear? Clear? sir. Regulation 83. Meeting without quorum. Regulation 83. Regulation 83. Meeting without quorum. Regulation 85. Appointment of alternative director. Regulation 85. Appointment of alternative director. Regulation 85. Appointment of alternative director. Next. Regulation 86. Appointment of additional director. Regulation 86. Appointment of additional director. Regulation 86. Appointment of additional director. Regulation 88. Regulation 88 কত বলেছি? 88 কাস্টিং ভোট অফ চেয়ারম্যান। এই নামটা কে শুনছেন আগে? Regulation 88. Casting vote of chairman. Second vote or casting vote. কোনো আলোচনায় ভোটাভুটিতে যদি দুই পক্ষ সমান সমান হয়ে যায় তখন চেয়ারম্যান একটা সেকেন্ড ভোট দিতে পারে। ওই সেকেন্ড ভোটের মাধ্যমে মেজরিটি নির্ধারণ হয়। ওই ভোটটার নাম হচ্ছে কাস্টিং ভোট। কি ভোট? কাস্টিং ভোট। কাস্টিং ভোট। এটা চেয়ারম্যানকে প্রিভিলেজ দেওয়া আছে আন্ডার রেগুলেশন 88। চেয়ারম্যান ক্যান করতে পারে, ব্যবহার করতে পারে কাস্টিং ভোট। casting vote by the chairman. Regulation 88. Casting vote of chairman. Regulation 88. Casting vote of chairman. Regulation 89. Quorum of board meeting. Quorum of board meeting. Regulation 89. Quorum of board meeting. Regulation 89. Quorum of board meeting. এটা কি বোর্ড মিটিং?
বোর্ড মিটিং। স্যার 10:16 বাজে। জি, থ্যাংক ইউ। আজকে আমরা শেষ করে দিব ইনশাআল্লাহ। ওকে, এরপরে স্যার এগুলো শেষ করলে আজকে ভালো স্যার, যদি শেষ করা যেত এগুলা। জি স্যার আর কয়টা বাকি আছে স্যার আছে, রেগুলেশন? আরো কিছু আছে, সেগুলো আমরা নেক্সট দিন আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। 30টা হয়েছে এই পর্যন্ত, 30টা হয়েছে। ওকে, 30টা হয়েছে। আর আপনাদেরকে যে শিডিউল টিডিউল গুলো বলেছি, এই জিনিসগুলো আপাতত এগুলো করে ফেলেন ইনশাআল্লাহ। নেক্সট ডেতে আমরা আবার যেদিন আমাদের সাথে আলোচনা হবে সেদিন আমরা আলোচনায় এই বাকি জিনিসগুলো নিয়ে আসব। আর আপনাদেরকে যেটা বলছি, শিডিউল 1টা অবশ্যই অবশ্যই ক্লাস বা রিডিং করে ফেলবেন। যে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টটা এসছে কোম্পানি আইনের, দ্যাট অ্যামেন্ডমেন্টে একটা রাইট আপ ছিল, সেই রাইট আপটাও সেখানে আপনাদেরকে দিয়েছিলাম। এনিওয়ে, আপনারা দেখে থাকলে তো খুবই ভালো, ভেরি গুড। না দেখে থাকলেও সেটা একটু দেখে ফেলবেন, বিকজ সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টের যে কয়টা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট এরিয়া মেনশন করা হয়েছে 26 নভেম্বর 2020, সেখানে 1% কোম্পানি ইজ দ্য হাইলাইটেড ওয়ান। আমরা একটু আলোচনায় যাই। তো সেখানে 26 নভেম্বর সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টে যে জিনিসটা মেনশন করা হয়েছে, এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আসছে যে সেকশন 11 ক, সেকশন 11 ক, ইন্ডিকেশন অফ দ্য কোম্পানি, লিমিটেড কোম্পানি। সেখানে 3 ধরনের কোম্পানি মেনশন করা হয়েছে, দ্যাট ইজ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, যার নামের শেষে লিখবে পিএলসি, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি নামের শেষে লিখবে পিএলসি। যেমন এখন আমরা লিখতাম XYZ লিমিটেড, রাইট? ইয়েস স্যার। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হলে লিখতাম XYZ প্রাইভেট লিমিটেড, রাইট? এখন যেটা হচ্ছে 26 নভেম্বরের পরে 11 ক সেকশনটা ইনসার্ট হওয়ার পর যেটা আসছে সেটা হলো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হলে নামের শেষে লিখবে পিএলসি, অর্থাৎ XYZ পিএলসি। তখন আমরা বুঝে নিব এটা হচ্ছে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হলে লিখবে এলটিডি লিমিটেড, এলটিডি এর সংক্ষেপটা লিখবে লিমিটেড, XYZ লিমিটেড। দেখলে আমরা বুঝবো এটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। ইফ ইট ইজ 1% কোম্পানি, দেন নামের শেষে লেখা হবে ওপিসি। কি লেখা হবে? ওপিসি। ইয়েস। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হলে লিখবে পিএলসি, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি লিখবে লিমিটেড এলটিডি, এবং 1% কোম্পানি হলে লিখবে ওপিসি। নেক্সট, 1% কোম্পানি ওপিসি। ওপিসির জন্য সেকশন 2 দুইটা খ খ, সেকশন 2 এ খ খ একটা সেকশনের মধ্যে সেকশন 2 ডেফিনিশনে এটাকে ইনক্লুড করা হয়েছে। সেখানে অনেকগুলো জিনিস ইনক্লুড করা আছে, তার মধ্যে কিছু জিনিস আমাদের মনে রাখা অতীব জরুরি। এর মধ্যে একটা হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার। শেয়ার হোল্ডার অনলি ওয়ান ন্যাচারাল পারসন, এই জায়গাটা দিয়ে আপনাদেরকে একটা কোশ্চেন করতে পারে। অনলি ওয়ান ন্যাচারাল পারসন ক্যান রেজিস্টার এ ওপিসি। only one natural person, without natural person cannot register OPC. এটা দিয়ে আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করতে পারে যে কোন একটা ওপিসি যদি কোম্পানির কাছে শেয়ার ট্রান্সফার করে, অথবা কোন কোম্পানি যদি কোন একটা ওপিসি করতে চায়, সেটা পারবে কি পারবে না, এরকমের একটা প্রশ্ন আপনাদেরকে দিতেই পারে। তাহলে আমরা শেয়ার হোল্ডার সম্পর্কে কি জানলাম? ওপিসি করার জন্য শেয়ার হোল্ডার হচ্ছেন অনলি ওয়ান ন্যাচারাল পারসন। ন্যাচারাল পারসন ছাড়া ওপিসি করতে পারবে না। যেমন এখন কোন একটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কোন একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে
কোনো কোম্পানির শেয়ার হোল্ডিং থাকতে পারে, সেখানে ওই কোম্পানি একজন নমিনেটেড ডাইরেক্টর নিয়োগ করে থাকেন, উনি ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এটুকু আমরা তো জানি, কিন্তু ওপিসির বেলায় এটা সম্ভব নয়। ওপিসি করতে হলে অবশ্যই ন্যাচারাল পার্সন হইতে হবে। ক্লিয়ার? মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অফ ওপিসি, ওপিসির মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস। আমরা ইতিমধ্যে মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস আলোচনা করেছি। মেমোরেন্ডামের জন্য সেকশন 6, আর্টিকেলস এর জন্য সেকশন 17 আমরা আলোচনা করেছি। এখন ওপিসির মেমোরেন্ডাম এবং এর জন্য আর্টিকেলস এর জন্য যখন এই অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে, সেই অ্যামেন্ডমেন্টে দুটা শিডিউল দিয়েছে, একটা হচ্ছে শিডিউল 9 ক, একটা হচ্ছে শিডিউল 9 খ। শিডিউল 9 ক and শিডিউল 9 খ respectively memorandum and articles of OPC. কেউ কোনো প্রশ্ন করবেন? একটু বলেন। সরি স্যার আরেকবার একটু বললে ভালো হয়। শিওর, থ্যাংক ইউ। মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস আমরা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির এবং 28 ধারা এবং 29 ধারা দুইটার মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেল সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে আলোচনা করেছি। এখন হচ্ছে মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অফ ওপিসি। এটার জন্য দুইটা শিডিউল দেওয়া হয়েছে ওই অ্যামেন্ডমেন্টেই, একটা হচ্ছে 9 ক আর একটা হচ্ছে 9 খ। এই দুইটা শিডিউলের মাধ্যমে মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস তৈরি করে রেজিস্টার করতে হবে। নাও ক্লিয়ার? জি স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে। Only one company can be incorporated by a natural person. That means একজন ন্যাচারাল পারসন একটার বেশি ওপিসি করতে পারবে না। জি স্যার। Incorporation, only one company can be incorporated by a natural person. একজন ব্যক্তি একটা কোম্পানি করতে পারবে। আশা করি এটাতে কোনো কনফিউশন নাই। ওপিসির আরেকটা বিশেষত্ব হচ্ছে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এন্ড পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে কোথাও নমিনি বলে কোনো কিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন মেমোরেন্ডাম আর্টিকেলস এ নাই, কিন্তু ওপিসির ক্ষেত্রে উইথ কনসেন্ট অফ দ্য নমিনি একজন নমিনির নাম মেমোরেন্ডামে উল্লেখ করতে হবে। কি উল্লেখ করতে হবে? একজন নমিনির নাম কনসেন্ট মেমোরেন্ডামে উল্লেখ করতে হবে, যিনি যে মিস্টার এক্স আমার নমিনি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন আমার মৃত্যুর পর। উনি অথবা অন্য কোনো দুর্ঘটনা যদি ঘটে, আমি যদি হই, ফাইন্যান্সিয়ালি ইনসলভেন্ট হই, অথবা পাগল হয়ে যাই, অথবা ইনক্যাপাবল হই, তাইলে আমার যিনি নমিনি থাকবেন, হি উইল বি মাই নমিনি এন্ড হি উইল রেসপন্সিবল। স্যার এক্ষেত্রে কি নমিনি একজন নাকি স্যার কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে? এখানে একজনের কথা বলেছে, কারণ যদি নমিনি 2 জন 3 জন বলে তাহলে আলটিমেটলি শেয়ারটা স্প্লিট হয়ে যাবে, রাইট? জি স্যার। শেয়ারটা স্প্লিট হলে আর ওপিসি থাকবে না। যেহেতু শেয়ারটা স্প্লিট হওয়ার কোনো সুযোগ নাই, কোনো রকমের কোনো সুযোগ নাই, সেহেতু নমিনি কয়জন হবে? একজন। এটা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম। নেক্সট, নমিনি উইল বি। আর একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। শিওর, বলুন। জি স্যার। স্যার এক্ষেত্রে যাকে নমিনি করা হয়েছে এবং যিনি শেয়ার হোল্ডার মানে যিনি কোম্পানির মালিক, তো ওনারা যদি কোনো দৈব দুর্ঘটনার কারণে একই সময়ে মারা যায়, সেক্ষেত্রে কি করণীয়? বা সেই ক্ষেত্রে এটার জন্য সেই ক্ষেত্রে যেহেতু এটা রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে, রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে দেয়ার উইল বি এ পারপিচুয়াল সাকসেশন। সেটা হচ্ছে কোম্পানি আইনে সেকশন 24 এ পারপিচুয়াল সাকসেশন বলে একটা শব্দ আছে, রাইট? জি স্যার। আফটার গেটিং রেজিস্ট্রেশন ফ্রম দ্য আরজিএসসি, জি স্যার, ওইটা কন্টিনিউ করবে। নমিনি উইল বি দ্য শেয়ার হোল্ডার। কখন শেয়ার হোল্ডার হবেন? 1, ডেথ; 2nd, ইনক্যাপাসিটি; 3rd, আনসাউন্ড মাইন্ড। এই 3টা ঘটনা যদি ঘটে
তাহলে নমিনি উইল বি দ্য শেয়ার হোল্ডার, নমিনি উইল বি দ্য শেয়ার হোল্ডার। কখন? নাম্বার 1, ডেথ অফ দ্য শেয়ার হোল্ডার, ইনক্যাপাসিটি অ্যান্ড আনসাউন্ড মাইন্ড, এই তিনটা ঘটনা যদি ঘটে দেন নমিনি উইল বি দ্য শেয়ার হোল্ডার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল শিওর। স্যার, ধরেন যে স্যার যিনি মালিক তিনি আছে কিন্তু তিনি ইচ্ছা করতেছে তিনি মানে তিনি সুস্থই আছে কিন্তু তিনি তার নমিনিকে দায়িত্বটা অর্পণ করবে, সে কি পারবে? সম্পূর্ণ শেয়ার ট্রান্সফার করতে হবে। শেয়ার থাকা অবস্থায় উনি উনাকে ম্যানেজার হিসাবে নিয়োগ করতে পারবেন, উনাকে দিয়ে কাজ করাতে পারবেন, ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করতে পারবেন, কিন্তু শেয়ারের যে রিলেশনটা কোনটা, শেয়ারের রিলেশনটা কোনোভাবেই ট্রান্সফার ছাড়া হবে না। জি স্যার। নমিনি কখন কখন শেয়ার হোল্ডারের দায়িত্ব পালন করবে, শেয়ার হোল্ডার হবেন কখন উনি দায়িত্ব পাবেন? ডেথ, ইনক্যাপাসিটি এন্ড আনসাউন্ড মাইন্ড। সাউন্ড মাইন্ড মনে থাকবে স্যার? জি স্যার। জি স্যার। শেয়ার ক্যাপিটাল বলেছে মিনিমাম 25 লাখ, মিনিমাম 25 লাখ, ম্যাক্সিমাম 5 crore। ম্যাক্সিমাম ওপিসির পেইড আপ ক্যাপিটালেও একটা লিমিট দেওয়া আছে। লিমিটটা কি? যেমন লোয়ার লিমিট দেওয়া আছে তেমন হায়ার লিমিট দেওয়া আছে। মিনিমাম ক্যাপিটাল হবে 25 লাখ, ম্যাক্সিমাম লিমিট হবে 5 কোটি, ম্যাক্সিমাম লিমিট হবে 5 কোটি। স্যার এটা কি ওপিসির ক্ষেত্রে? Yes, we are discussing about OPC. অন্যান্য যে কোম্পানি আছে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এন্ড পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, সেখানে পেইড আপ ক্যাপিটালের কোনো লিমিট দেওয়া নাই। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। শিওর। স্যার পরিবারের সদস্যরা কি নমিনি হতে পারবে? কোনো বিধিনিষেধ নাই। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আর স্যার 5 কোটি যদি অতিক্রম করে, 5 কোটি যদি অতিক্রম করে তাকে কনভার্সন করতে পারবে, কনভার্সন করে ফেলবে। ইনকর্পোরেশন প্রসেস সেটা as like as প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি যেভাবে ইনকর্পোরেশন হয়, আমরা ইনকর্পোরেশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, নেম ক্লিয়ারেন্স থেকে শুরু করে একদম ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট পর্যন্ত, মনে পড়ে আমাদের? জি স্যার। ইনকর্পোরেশন প্রসেস ইজ লাইক এস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি যেভাবে ইনকর্পোরেশন হয়, ইনকর্পোরেটেড হয়, that is the process for OPC. ডিরেক্টর কয়জন হবেন? একজন। Yes, very good. একজন হবেন, কারণ শেয়ার হোল্ডার একজন। ডিরেক্টর কয়জন হবে? একজন স্যার। Yes, এখানে কোন রকমের কনফিউশন থাকার কিছু নাই, কনফিউশন করার কিছু নাই। যেহেতু শেয়ার হোল্ডারই একজন, ডিরেক্টরও হবেন একজন। ক্লিয়ার? জি স্যার। জি, থ্যাংক ইউ। বোর্ড মিটিং বলছে মিনিমাম 1 বোর্ড মিটিং ইন 1 ক্যালেন্ডার ইয়ার। মিনিমাম 1 বোর্ড মিটিং, অর্থাৎ কাগজে পত্রে উনি একটা মিটিং মাইনটসভুক্ত করবেন, কারণ একজনই যেহেতু ডিরেক্টর, উনি মিটিং কার সাথে করবে? উনি নিজেই মিটিং করবেন এবং এটা মাইনটসভুক্ত করবেন, সেটা উনি স্বাক্ষর করে স্বাক্ষরিত রেখে দিবেন যে ইয়েস একটা বোর্ড মিটিং হয়েছে। সেখানে উনি কোম্পানির হাই অফিসিয়ালদেরকে সাথে নিয়ে মিনিটসভুক্ত করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস। কোশ্চেন ছিল। শিওর, বলুন। স্যার এখানে ব্র্যাকেটে CHA দিয়ে যেটা লেখা ওটার মানেটা আর কি? আবার ডিরেক্টরের পাশে যেরকম U/S দিয়ে 392 OMA, এটা আসলে কি? এটা হচ্ছে আপনার উমো
এটা বাংলাটাকে ইংরেজিতে লিখেছি তো এই জন্য উমো লিখেছি। ও আচ্ছা আচ্ছা পিএইচ ঠিক দিয়ে আছে। লিখছি চ। ও আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। জি, মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস চেঞ্জ এটা সম্পূর্ণরূপে কোম্পানিজ অ্যাক্ট 12 কে ফলো করতে হবে। কোম্পানিজ অ্যাক্ট 12 কে ফলো করতে হবে। কোম্পানিজ অ্যাক্ট 12 যেভাবে বলেছে সেভাবে আপনাকে ফলো করে মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস চেঞ্জ করতে হবে। শেয়ার ট্রান্সফার, এটা কমন সেন্সের প্রশ্ন দেন। পার্শিয়াল শেয়ার, whether partial share can be transferred or not. নট স্যার। নট স্যার। Thank you, not, because whole share, হ্যাঁ শেয়ার ট্রান্সফার করতে পারবে, অবশ্যই হোল শেয়ার ট্রান্সফার করতে হবে এবং সেটার জন্য কোম্পানি অ্যাক্ট 38 অ্যাপ্লিকেবল। কেন পার্শিয়াল শেয়ার ট্রান্সফার করতে পারবে না? পার্শিয়াল শেয়ার ট্রান্সফার করলেই শেয়ার হোল্ডার কয়জন হবে? একের অধিক স্যার। যেহেতু একের অধিক হবে সুতরাং পার্শিয়াল শেয়ার ট্রান্সফার ইজ স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড। এইটা দিয়েও আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করে দিতে পারে, ছোট্ট প্রশ্ন, যে পার্শিয়াল শেয়ার ট্রান্সফার করা যাবে কি যাবে না। ব্যালেন্স শিট শুড বি submitted to the register within 180 days of the ending of financial year. ব্যালেন্স শিট সাবমিট করতে হবে ইয়ার এন্ডিং এর 180 দিনের মধ্যে। প্রাইভেট লিমিটেড এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির জন্য ব্যালেন্স শিট সাবমিট করার জন্য আইন হচ্ছে সেকশন 190। সেখানে বলা হয়েছে আপনার অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং হয়ে যাওয়ার পর 30 ডেজ এর মধ্যে আপনাকে ব্যালেন্স শিট এবং প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট আরজেএসসির কাছে জমা দিবেন, যেটাকে আমরা পপুলারলি আরজেএসসি রিটার্ন বলে থাকি। এই শব্দটা কে শুনেছেন? আরজেএসসি রিটার্ন। কে শুনেছেন? কেউ শুনেন নাই? ফার্মে কখনো আলোচনা শুনেন নাই? ফার্মে আলোচনা হয়? জি স্যার শুনছি। হ্যাঁ, আরজেএসসি রিটার্ন আন্ডার সেকশন 190। সেখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এজিএম হয়ে যাওয়ার পর 30 দিনের মধ্যে কি করতে হবে? আরজেএসসির কাছে ব্যালেন্স শিট এবং প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট জমা দিতে হবে। আর এখানে বলা হয়েছে ব্যালেন্স শিটটা জমা দিতে হবে আরজেএসসির কাছে উইদিন 180 days ফ্রম দ্য ইয়ার এন্ড। ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার পর 180 দিনের মধ্যে আপনাকে ব্যালেন্স শিট জমা দিতে হবে। ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, অথরাইজেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অথবা অথেন্টিকেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কোম্পানির ক্ষেত্রে, প্রাইভেট পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে অথেন্টিকেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আন্ডার সেকশন 189। কত? 189। ওই সেকশন অনুযায়ী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি 189 অনুযায়ী ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অথরাইজেশন করে সেটা অডিটরকে দেন অডিট অপিনিয়নের জন্য, অডিট করার জন্য। কোন সেকশন অনুযায়ী? 189 অনুযায়ী। আর এখানে অথেন্টিকেশনের জন্য বলেছে অনলি ওয়ান শেয়ার হোল্ডার, যেহেতু শেয়ার হোল্ডার কয়জন? একজন, উনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অথেন্টিকেশন করবেন। উনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অথেন্টিকেশন করবেন, অথরাইজ করবেন, প্রডিউস টু দ্য অডিটর। অডিট সেকশন 210 অ্যাপ্লিকেবল মিন্স অন্যান্য কোম্পানির জন্য অডিটর অ্যাপয়েন্টমেন্ট এন্ড রেমুনারেশন এটা রেগুলেটেড আন্ডার সেকশন 210। এখানেও অডিটর অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেকশন 210। লোন টেকেন এন্ড রিপেমেন্ট regulated by section 159 to 175.
অন্যান্য কোম্পানির বেলায়ও 159 থেকে 175, ওপিসির বেলায়ও 159 থেকে 175। শিওর? জি বলুন। আরেকবার রিপিট করো। শিওর। লোন টেকেন এন্ড রিপেমেন্ট, অর্থাৎ লোন টেকেন ফ্রম আউটসাইডার, ব্যাংক, লিজিং কোম্পানি, আদার্স, এনিওয়্যার লোন নিতে পারবে, কিন্তু লোনের যে প্রক্রিয়াটা মর্গেজ থেকে শুরু করে এভরিথিং, ফ্লোটিং চার্জ ক্রিয়েশন অন দ্য অ্যাসেট, সবকিছু রেগুলেটেড হবে আন্ডার সেকশন 159 টু 175, যেটা অন্যান্য কোম্পানির বেলায় যে আইনটা প্রযোজ্য, কোম্পানি আইনের যেই সেকশনগুলো প্রযোজ্য, ওপিসির বেলায়ও ঠিক সেই সেকশনগুলোই প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে ইন্টার কোম্পানির লোন যদি হয় সেক্ষেত্রে কি কোনো ইয়ে হবে? সরি, ইন্টার কোম্পানির লোন, ইন্টার কোম্পানির জন্য যেহেতু সিকিউরিটির সিস্টেম নাই, সিকিউরিটাইজ হয় না, সুতরাং সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি আইনের এই সেকশন ফলো করতে হয় না, সেকশন ফলো করা হয় না, কারণ এখানে কোনো সিকিউরিটিও থাকে না, কোনো চার্জও ক্রিয়েট করা হয় না। রাইট মেজবাউল আর আরিফিন? জি স্যার। জি, যেহেতু ইন্টার কোম্পানির জন্য কোনো সিকিউরিটি রাখা হয় না এবং কোনো চার্জ ক্রিয়েশন করা হয় না কোনো অ্যাসেটের উপরে, সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এই সেকশন 159 টু 175 অ্যাপ্লিকেবল হয় না। থ্যাংক ইউ স্যার। আউটসাইডার হইলে যেখানে চার্জ ক্রিয়েশন আছে, যেখানে সিকিউরিটি আছে, সেখানে অবশ্যই 159 থেকে 175 এই সেকশন ফলো করতে হবে। ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। ভলান্টারি উইন্ডিং আপ সেকশন 234 ইজ অ্যাপ্লিকেবল। অন্যান্য কোম্পানির বেলায়ও, ইভেন প্রাইভেট হোক পাবলিক হোক, যে কোনো কোম্পানির বেলায় ভলান্টারি উইন্ডিং আপের জন্য সেকশন 234 অ্যাপ্লিকেবল, ওপিসির বেলায়ও 234 অ্যাপ্লিকেবল। কেউ কি কোনো প্রশ্ন করবেন? এখন পর্যন্ত যেটুকু কথা আমরা বললাম সেটুকু কথাতে কারোর কোনো জায়গায় কোনো কনফিউশন আছে কিনা? কনফিউশন থাকলে বলতে পারেন। আছে? হ্যাঁ স্যার। থ্যাংক ইউ। নাও শেয়ার ট্রান্সফার আন্ডার সেকশন 38, এটা প্রাইভেট, পাবলিক, ওপিসি সবার বেলায় একই সিস্টেম। আমরা আরেকটা কথা বলেছিলাম গতদিন যখন শিডিউল 1 নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তখন বলেছিলাম যে শেয়ার ট্রান্সফার ইনস্ট্রুমেন্ট এরকমের একটা নাম বলেছিলাম, সেই নাম্বারটা, ফর্ম নাম্বারটা কে বলতে পারবেন? ফর্ম নাম্বার একবার একটু বলুন স্যার। ফর্ম নাম্বারটা হচ্ছে 117 হবে। 117, এটাকে 117 বলি না আমরা বলি 117। কি বলি? 117। আবার বলছি, শেয়ার ট্রান্সফার ইনস্ট্রুমেন্ট, এটার নাম কি? ফর্ম নাম্বার কত? 117। এই নামটা আপনারা ফার্মে কোনোদিন শুনেছেন? জি স্যার। ভেরি গুড, একজন পাওয়া গেছে যিনি শুনেছেন। ভেরি গুড। ফর্ম নাম্বার 117 এই শেয়ার ট্রান্সফার ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে শেয়ার ট্রান্সফার হয়ে থাকে, সেটা দিয়ে ট্রান্সফারর এন্ড ট্রান্সফারি স্বাক্ষর করে এটা সাবমিট করে কোম্পানির কাছে শেয়ার ট্রান্সফার করার জন্য। ক্লিয়ার? দিস ইজ শেয়ার ট্রান্সফার ইনস্ট্রুমেন্ট। শেয়ার ট্রান্সফারের জন্য যেটা বলেছে যে শেয়ার ট্রান্সফারর আরজেএসসি তে ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট হয়ে, কি হয়ে? ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট হয়ে দেন শেয়ার ট্রান্সফার ফর্মটা ভেরিফাই করতে হয়, তার সিগনেচারটাকে ভেরিফাই করতে হয়। এই কথাটা আগে শুনেছেন? জি স্যার। জি, ভেরি গুড। শেয়ার ট্রান্সফার যখন সাবমিট করা হয় তখন যিনি ট্রান্সফারর তিনি ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট হইতে হয় আরজেএসির কাছে, প্রেজেন্ট হয়ে দেন উনি ওনার সিগনেচারটা ভেরিফাই করে দিতে হয় ইন প্রেজেন্স অফ আরজেএসির অফিসার। স্যার আমার মানে আমাদের ফার্ম থেকে হচ্ছে একটা ক্লায়েন্টের শেয়ার ট্রান্সফার করেছে, কিন্তু ক্লায়েন্ট তো ফিজিক্যালি অ্যাটেন্ড করে না, কিন্তু তার ফিজিক্যাল ডকুমেন্টস গুলো, যে মানে যে ডকুমেন্টস গুলো সে বাই পোস্টে হচ্ছে পাঠিয়ে দিয়েছে। বাই পোস্টে পাঠিয়ে দিয়েছে বিদেশ থেকে? জি স্যার, আমেরিকা থেকে স্যার। আমেরিকাতে বাংলাদেশের যে এমবেসি আছে সেখানে উনি
প্রেজেন্ট হয়ে ওইখানে সিগনেচারটা ভেরিফাই করেছে। যদি সেটা 26শে নভেম্বর 2020-এর পরে হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমেরিকাতে বাংলাদেশের যে এমবেসি আছে সেই এমবেসির এক কমার্শিয়াল কাউন্সিলরের সামনে উপস্থিত হয়ে উনি ওনার সিগনেচারটা ভেরিফাই করেছেন। হ্যাঁ হইতে পারে স্যার, কিন্তু আপনার যেহেতু সে আমেরিকাতে আছে তখন তার যে ডকুমেন্টস নেসেসারি ডকুমেন্ট সে আমাদের ফর্মে বাই পোস্টে দিয়েছিল, আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, এন্ড দেন এটা আমরা আরজিএসসি কাছে সাবমিট করেছি। জি জি, এটা অবশ্যই এটা বলছি। এই আপনি যেটা বলেছেন একদম প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স, এটাই হচ্ছে প্রসেস। উনি আগে যদি হতো, অর্থাৎ 26শে নভেম্বর 20-এর আগে এই প্রসেসটা ফিজিক্যালি আসার দরকার ছিল, কিন্তু 26শে নভেম্বর 2020-এর পরে এই ব্যবস্থাটা করে দেওয়া হয়েছে যে যিনি ফরেনার হবেন অথবা বাংলাদেশি স্টেইং আউটসাইড বাংলাদেশ ক্যান নট অ্যাপিয়ার ইন দ্য আরজিএসসি ফর শেয়ার ট্রান্সফার, তিনি কি করতে পারবেন, তিনি শেয়ার ট্রান্সফারটা ভেরিফিকেশন করতে পারবেন নিয়ারেস্ট বাংলাদেশি এমবেসি। নিয়ারেস্ট বাংলাদেশি এমবেসিতে এটা ভেরিফাই করে উনি পাঠিয়ে দিতে পারবেন। এবং এই শেয়ার ট্রান্সফারের সিগনেচারটা ভেরিফিকেশনের জন্য যখন তিনি উপস্থিত হবেন তখন তাকে সাথে দুইটা ভেরিফাইড ডকুমেন্ট অবশ্যই সাথে রাখিতে হইবে। সেই দুইটা ডকুমেন্ট হচ্ছে শিডিউল 10 আর একটা হচ্ছে ফর্ম 12। কে বলতে পারবেন শিডিউল 10 কি আর ফর্ম 12 কি? ভুলে গেছি স্যার আসলে। বললে হবে না, নো নো নো, নট অ্যালাউ। সেটা হচ্ছে শিডিউল 10 হচ্ছে সামারি অফ শেয়ার ক্যাপিটাল, ফর্ম 12 হচ্ছে পার্টিকুলারস অফ ডাইরেক্ট। আর ভুল হবে না স্যার? হ্যাঁ, অন্য কেউ একজন বলেন। আমি এখন এই মাত্র কি বললাম? শিডিউল 10 এবং ফর্ম 12 কি বলেছি? পার্টিকুলারস অফ ডিরেক্টর হচ্ছে ফর্ম 12 আর হচ্ছে শিডিউল 10 হচ্ছে শেয়ার ক্যাপিটাল। হ্যাঁ, সামারি অফ শেয়ার ক্যাপিটাল মনে থাকবে। সামারি অফ শেয়ার ক্যাপিটাল। ওকে, থ্যাংক ইউ। এই দুইটা ডকুমেন্ট তাকে অবশ্যই সাথে রাখতে হবে অথবা ভেরিফাইড হইতে হবে। আর সেকেন্ড যেটা বললাম যে শেয়ার ট্রান্সফার যদি ফরেনার হয় অর বাংলাদেশি স্টেইং আউটসাইড হয়, ক্যান নট অ্যাপিয়ার ইন দ্য আরজিএসসি ইন বাংলাদেশ হয়, সেই ক্ষেত্রে শেয়ার ট্রান্সফার ইনস্ট্রুমেন্ট ফর্ম 117 এবং আন্ডারটেকিং যেটা থাকবে সেটা সে আন্ডারটেকিং কি রিলেটিং টু দ্য শেয়ার ট্রান্সফার, এই দুইটা ডকুমেন্ট তাকে কি করতে হবে? ভেরিফিকেশন করতে হবে থ্রু নিয়ারেস্ট বাংলাদেশি এমবেসি। এই কথাটা কি আমরা বুঝতে পারলাম কিনা? স্বামী বুঝতে পারছেন? আপনি যে এক্সাম্পলটা দিয়েছেন যে আপনাদের ফার্মের ডকুমেন্ট এসেছে, আপনারা শেয়ার ট্রান্সফার করেছেন, সেটা যদি 26শে নভেম্বর 2020-এর পরে হয়ে থাকে তাহলে এই ঘটনাটা ঘটেছে। তিনি নিয়ারেস্ট এমবেসিতে গিয়ে এটা সার্টিফাই করিয়ে দেন উনি পাঠিয়েছেন, তারপরে আপনারা কাজটা করে দিয়েছেন। জি স্যার, এভাবেই হয়েছে অ্যাকচুয়ালি। জি, ভেরি গুড স্যার। আরেকটা জিনিস একটু জানতে চাচ্ছিলাম, নোটারি কেন করলো? মানে নোটারিটা কেন করলো? আন্ডারটেকিং, এটা একটা আন্ডারটেকিং দিতে হয়, একটা ডিক্লারেশন দিতে হয়, সেলফ ডিক্লারেশন ফর ফিউচার অ্যাম্বিগুইটি অ্যাভয়েড করার জন্য, যে আমি সজ্ঞানে সৎ মস্তিষ্কে অন্যের দ্বারা প্ররোচিত না হইয়া নিয়ে এই শেয়ার ট্রান্সফার করিতেছি, এটা নিয়ে ভবিষ্যতে কোনো রকমের এই যদি তৈরি হয়, কোনো রকমের অ্যাম্বিগুইটি তৈরি হয়, অথবা কেউ যদি এটা নিয়ে কোনো রকমের দাবি দাওয়া পেশ করে তাহলে আই উইল বি লায়াবল, এইরকমের একটা আন্ডারটেকিং দিতে হয়। এটা প্রসেস, এটা হচ্ছে পার্ট অফ ডকুমেন্ট, ট্রান্সফার ডকুমেন্ট, এটাকে আন্ডারটেকিং বলি আমরা। হলফনামা বাংলায় বলে হলফনামা, বাংলায় কি বলে? হলফনামা। ইংরেজিতে বলি কি? আন্ডারটেকিং। আন্ডারটেকিং। শেষ যে কথাটা বলছি সেটা হচ্ছে আপনি শেয়ার ট্রান্সফার যদি আরজিএসসি তে জাস্টিফাইড রিজনে উপস্থিত হতে না পারেন, সেই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফি যদি আপনি আরজিএসসি তে জমা দেন তাহলে ওই আরজিএসসি কে আপনি আপনার অফিসে বাসায় নিয়ে আসতে পারবেন। এটাকে বলে কমিশনিং। কি বলে? কমিশন। এই শব্দটার সাথে আগে কে পরিচিত ছিলেন বলেন? বলেন, আগে কে শুনেছেন এই শব্দটা, যে কমিশনের মাধ্যমে এই রেজিস্ট্রেশনটা হয়েছে?
কমিশনের মাধ্যমে এই ট্রান্সফারটা হয়েছে, এরকম শব্দ শুনেছেন কিনা? না স্যার। হ্যাঁ জি স্যার, ভায়া এন্ড রাইটার হয়ে থাকে হ্যাঁ, আই থিংক। অনেক সময় অনেক বৃদ্ধ মানুষ, অসুস্থ মানুষ, ওনারা যদি রেজিস্ট্রি অফিসে যেতে না পারেন, এটা জমি জমা রেজিস্ট্রির ক্ষেত্রে বেশি বেশি ঘটে থাকে, আরজেএসসির বেলায় খুব একটা ঘটে না। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাসায় যদি বুড়ো আত্মীয় স্বজনের কোনো ট্রান্সফার বা কোনো জমি বিক্রি অথবা ট্রান্সফারের প্রশ্ন আসে, তখন রিকুইজিট ফি সাবমিট করলে কমিশন বাসায় চলে আসে, এটাকে কমিশনের মাধ্যমে ট্রান্সফার বলে। এটা আরজেএসসির বেলায়ও প্রযোজ্য। তাহলে আরজেএসসি তে আমরা যে শেয়ার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে নতুন তিনটা, নতুন বলতে ক্লারিফিকেশনটা, দুইটা জিনিস নতুন করে অ্যাড করেছে, একটা জিনিস আর দুটো জিনিস আগেরটাকে আরেকটু পরিচ্ছন্ন করেছে, একদম ক্লারিফাইড করেছে, ক্লারিফিকেশনটা স্পষ্ট করেছে যে শেয়ার ট্রান্সফারের সিগনেচার মাস্ট বি ভেরিফাইড ইন দা ফলোইং ম্যানার। কিভাবে এটা ভেরিফাইড হবে? এক নাম্বার, শেয়ার ট্রান্সফারর পার্সোনালি প্রেজেন্স হবে ইন ফ্রন্ট অফ দা আরজেএসসি অফিসার, রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত হবেন উইথ টু ডকুমেন্টস, একটা হচ্ছে পার্টিকুলার্স অফ ডাইরেক্টরস ফর্ম 12, আর একটা হচ্ছে শিডিউল 10। এই ডকুমেন্ট দুইটা নিয়ে এবং ফর্ম 117 এর যে সিগনেচারটা করেছেন, ফর্ম 117 এর ওই সিগনেচারটা উনি ওইখানে গিয়ে রেজিস্ট্রারের সামনে ভেরিফাই করবেন, সিগনেচারটা আবার দিবেন। এটা দিলে যদি সিগনেচারটা ঠিক থাকে তাহলে ওনার সিগনেচারটা ভেরিফাইড হয়ে গেল। নেক্সট আরেকটা বলেছে যে শেয়ার ট্রান্সফারার যদি ফরেনার হয় অথবা বাংলাদেশি স্টেইং আউটসাইড অফ বাংলাদেশ হয়, ক্যান নট অ্যাপিয়ার ইন দা আরজেএসসি জাস্টিফাইড রিজন, তো শেয়ার ট্রান্সফার ইনস্ট্রুমেন্ট এবং আন্ডারটেকিং সেটা কি হবে? রিলেটেড টু শেয়ার ট্রান্সফার, ভেরিফিকেশন থ্রু নিয়ারেস্ট বাংলাদেশি এমবেসি, বাংলাদেশি এমবেসি থেকে ভেরিফাইড করে পাঠিয়ে দিলে শেয়ার ট্রান্সফারটা করা যাবে। থার্ড হচ্ছে শেয়ার ট্রান্সফারার যদি ভ্যালিড রিজনে, জাস্টিফাইড রিজনে ক্যান নট অ্যাপিয়ার ইন দা আরজেএসসি, তাহলে রিকুইজিট ফি জমা দিলে শেয়ার ট্রান্সফার করার জন্য আলটিমেটলি কমিশন রেজিস্টার্ড অফিস তখন চলে আসে বাসায়, অথবা রেজিস্টার্ড অফিস অথবা অফিস, যেখানে আপনি বলবেন সেই ঠিকানা মতো এসে আপনার শেয়ার ট্রান্সফারের ইনস্ট্রুমেন্টটা ভেরিফাই করে যাবে, আপনার সিগনেচারটা ভেরিফাই করে যাবে। 38টা কি আমাদের ক্লিয়ার হলো কিনা? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। শিওর স্যার, এটা তো শেয়ার ট্রান্সফার নিয়ে, স্যার শিডিউল নিয়ে, এটাকে এখন করব না স্যার পরে করব? বলেন স্যার শিডিউল 1 এর সেকশন 21টা স্যার যদি একটু বুঝিয়ে দিতেন স্যার। শিওর বলছি, একটু পরেই বলছি, এই কথাটা শেষ করে নেই তারপরে আলোচনা করছি। এই জায়গাটা শেয়ার ট্রান্সফারের এই জায়গাটাতে আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বা কিছু বক্তব্য আছে কিনা, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে চান কিনা? বলবেন, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আপনারা যদি সবাই চুপ করে থাকেন, কেউ কিছু না বলেন, তাইলে ধরে নিব যে আপনারা হয় ঠিক মতো সবকিছু বুঝেছেন, অথবা ধরে নিব কিছুই বুঝেন নাই, যা বলেছি স্যার শুনেছেন যে কিছুই বুঝেন নাই, এমনটা? না স্যার, বুঝেছি। থ্যাংক ইউ স্যার বুঝতে পারিছি স্যার। ওকে, তারপরে হচ্ছে সেকশন 85 একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আসছে। সেই অ্যামেন্ডমেন্টটাতে হচ্ছে আগে অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং এর নোটিশ ছিল, 14 ডেজ। কতদিন? 14 দিন। হ্যাঁ, এখন হয়েছে 21 দিন। এই অ্যামেন্ডমেন্টটা আসার পর এজিএম, ইজিএম এন্ড স্ট্যাটিউটরি মিটিং, এই তিনটা মিটিং এর জন্য 21 ডেজ নোটিশ ইজ রিকোয়ার্ড। এই কথাটা কে কে বুঝতে পারছেন, কে কে বুঝতে পারেন নাই বলেন? এজিএম, ইজিএম, ভেরি গুড। এজিএম, ইজিএম এন্ড স্ট্যাটিউটরি মিটিং, এই তিনটা মিটিং এর জন্যই 21 দিনের নোটিশ দিতে হবে। কয় দিনের নোটিশ? স্যার বুঝতে পারিনি। 21 দিনের নোটিশ স্যার। 21 দিনের নোটিশ দিতে হবে। এই অ্যামেন্ডমেন্টটা আসার আগ পর্যন্ত যেটা ছিল সেটা ছিল
এজিএম এর জন্য ছিল 14 দিন, সরি এজিএম এর জন্য সরি এই অ্যামেন্ডমেন্ট নাম্বারটা কত স্যার? এটা হচ্ছে অ্যামেন্ডমেন্ট নাম্বার 2, 26শে নভেম্বর 2020। আপনাদেরকে আমি বাংলা অ্যামেন্ডমেন্টের কপিটা পাঠিয়ে দিয়েছি। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, 21-এ যেটা একটা মাঝখানে একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে সেকশন 21, অর্থাৎ কেউ যদি মারা যান কি হয়, কেউ যদি মারা যান তাহলে তার শেয়ারটা কি হবে। কারণ আমরা এখন যেটা এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে ওপিসি, ওপিসি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। ওপিসির জন্য একটা সুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে 1% কোম্পানির একজন নমিনির নাম মেমোরেন্ডামে উল্লেখ করা থাকে। সুতরাং মেমোরেন্ডামে যেহেতু উল্লেখ করা থাকে, সুতরাং উনি মারা যাওয়ার পর ওনার শেয়ারটা নমিনির নামে চলে যাবে, এটা নিয়ে কারোর কোনো প্রশ্ন নাই। আইনেই বলা আছে এরকম যে নমিনির কাছে চলে যাবে। কিন্তু আদার দেন ওপিসি, ওই কোম্পানিগুলোর জন্য কি বলা হয়েছে, ডিকেজ পার্সনের জন্য সেটা হচ্ছে এক্সিকিউটর অথবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, এক্সিকিউটর অথবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাছে শেয়ারটা যাবে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অথবা এক্সিকিউটর, যিনারা মৃত ব্যক্তির পক্ষে এক্সিকিউটর হবে অথবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হবেন, তাদের কাছে শেয়ারটা ট্রান্সফার হবে। এর সাথে একটা কথা বলে রাখি, এই শেয়ারটা ট্রান্সফার হওয়ার সাথে সাথে আরেকটা হচ্ছে, এই শেয়ারে যদি কোনো ডিভিডেন্ড প্রাপ্য হয়, ডিভিডেন্ড প্রাপ্য হয়, তাহলে তার প্রাপ্য ডিভিডেন্ডটাও শেয়ারের সাথে সাথে যাবে, শেয়ারের সাথে সাথে যাবে। যিনি 21 নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, ক্লিয়ার এবার? জি স্যার, এখানে স্যার এক্সিকিউটর বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কি স্যার কোম্পানির লোকই হবে? হ্যাঁ, কোম্পানির লোক হইতে পারে, কোম্পানির বাইরের লোক হইতে পারে, বাট এটা আইনে যদিও এটা বলা আছে এক্সিকিউটর আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, অ্যাকচুয়ালি শেয়ারের যখন ট্রান্সফারের প্রশ্ন আসে তখন আলটিমেটলি আরজেসির যে প্রসেসটা আছে, এটা অন্যান্য যে প্রসেস আছে, অন্যান্য যে ল আছে রিলেটিং টু আদার লস, সেটা হচ্ছে কোর্টের সাকসেশন ছাড়া অ্যাকচুয়ালি এই ট্রান্সফারটা এক্সিকিউট করা যায় না, মৃত ব্যক্তির শেয়ারটা ট্রান্সফার করা যায় না। কি করা যায় না? ট্রান্সফার করা যায় না, ট্রান্সফার করা যায় না। কিন্তু আইনে বলা আছে যে এক্সিকিউটর আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ওনাদের কাছে চলে যাবে। আর যদি জয়েন্ট হোল্ডার থাকে তাহলে জয়েন্ট হোল্ডারের অন্য জনের কাছে যেতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। আর এখানে সার্ভাইভার ওয়ার্ডটা ইউজ করছিল স্যার। জি জি, সার্ভাইভার, হ্যাঁ, যিনি সার্ভাইভার্স হবেন, যদি দুইজন হোল্ডার হয়, জয়েন্ট হোল্ডার হয়। জি স্যার, জয়েন্ট হোল্ডার হলে যিনি বেঁচে থাকবেন, যদি জয়েন্ট হোল্ডার হইলে যিনি বেঁচে থাকবেন ওনার কাছে যাবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। জি, আর যদি জয়েন্ট হোল্ডার না হয়, সিঙ্গেল হোল্ডার হয়, সেক্ষেত্রে এক্সিকিউটর আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। আমরা 85 নিয়ে বলছিলাম, 85-এ কি আসছে এটা, সেটা হচ্ছে 3টা শব্দ বলেছিলাম। কেউ একজন কি বলতে পারেন আমি কি বলেছিলাম 3টা শব্দ? AGM, EGM and statutory meeting. ভেরি গুড, ভেরি গুড স্বামী, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। এই 3টা মিটিং এর জন্য 21 ডেজ নোটিশ ইজ রিকোয়ার্ড। এই শব্দটা আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি কিনা? এখান থেকে এই শব্দটা দিয়ে আপনাদের জন্য পরীক্ষায় প্রশ্ন আসার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একটু যদি রিপিট করতে তাহলে আমাদের ভালো হবে। জি, কে বলছিলেন? কিছু বলছিলেন মনে হয়, মেজবাউল আরেফিন। স্যার এটা একটু রিপিট করলে মনে হয় আমাদের ভালো হয়। শিওর। এজিএম, ইজিএম এন্ড স্ট্যাটিউটরি মিটিং, 3ও মিটিং এর জন্য 21 ডেজ নোটিশ ইজ রিকোয়ার্ড। যে কোনো মিটিং এর জন্য একটা নোটিশ পিরিয়ড আছে যে কয় দিনের নোটিশ দিতে হবে। এই 3টা মিটিং এর জন্যই 21 ডেজ নোটিশ ইজ রিকোয়ার্ড। এবার কি ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। জি, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ স্যার এটা সার্ভিস। শিওর, বলুন। স্যার AGM টা কি স্যার প্রতি বছর বছর করতে হবে? AGM, EGM, এজিএম হচ্ছে আন্ডার সেকশন 81। এজিএম হচ্ছে আন্ডার সেকশন 81। এভরি গ্রিগোরিয়ান ক্যালেন্ডার
একটা এজিএম হবে, এভরি গ্রিগোরিয়ান ক্যালেন্ডার একটা এজিএম হবে। দুইটা এজিএম এর মাঝখানে 15 মাসের বেশি টাইম ল্যাপস হতে পারবে না। প্রথম এজিএমটা 18 মাসে মধ্যে করা যাবে। যদি এজিএম করতে কোনো কারণে বিলম্ব হবে মনে হয়, সেই ক্ষেত্রে 1 মাস পূর্বে আরজেএসসির কাছে অ্যাপ্লিকেশন করে সময় প্রার্থনা করতে পারবে। সেই ক্ষেত্রে আরজেএসসি তাদেরকে 90 ডেজ সময় অ্যালাউ করার সুযোগ আছে সর্বোচ্চ। বাট ওই 90 ডেজ এবং 31 ডিসেম্বর এই দুইটার মধ্যে যেটা আগে হবে ওর মধ্যে এজিএম সম্পন্ন করতে হবে। এজিএম নিয়ে যে প্রশ্ন করেছিলেন, কথাটা কি ক্লিয়ার হলো কিনা? এজিএম স্যার অ্যাপ্লাই করার জন্য যে বলছেন, এটা কি স্যার এই 3 মাস 30 দিনের মধ্যে, এটা কি স্যার যেদিন থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে ওই দিন থেকে? হ্যাঁ, আপনি আপনার এজিএম মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই আপনাকে অ্যাপ্লিকেশনটা করে ফেলতে হবে। আপনি বুঝতে পারলেন যে আপনার অ্যাকাউন্টস রেডি হয় নাই, আপনার বুঝতে পারলেন যে আপনার অডিটরের অডিট এখনো সম্পন্ন হয় নাই, আপনি 21 দিনের নোটিশ দিতে হবে, অন্যান্য ফর্মালিটিস আছে। আপনি যখন বুঝতে পারলেন, আপনি অ্যাপ্লিকেশন করলেন, আর জিএসসি আপনাকে সর্বোচ্চ 90 দিন সময় অ্যালাউ করবে। কিন্তু এই 90 দিন এবং 31 ডিসেম্বর এর মধ্যে যেটা আগে, এই মধ্যেই আপনাকে এজিএম সম্পন্ন করতে হবে। আর এটাকে যদি আরো সূক্ষ্মভাবে বলি বা একদম কনক্রিট আকারে যদি বলি, আপনার এজিএমটা 31 ডিসেম্বরের পরে যেতে পারবে না। যদি যান তাহলে সেটা কি হবে? ডিফল্ট হবে। ডিফল্ট হলে ইউ হ্যাভ টু টেক পারমিশন ফ্রম দা কম্পিটেন্ট কোর্ট। স্যার ফার্স্ট এজিএম নিয়ে যদি একটু কিছু বলতেন স্যার। ফার্স্ট এজিএম হচ্ছে আপনার ইনকর্পোরেশন থেকে 18 মাসের মধ্যে আপনি এজিএমটা করতে পারবেন। তবে স্যার আরেকটা কথা বললো যে স্যার ওনারা মানে পরবর্তী 18 মাসের মধ্যে যদি করি তাহলে পরবর্তী বছর কি নেক্সট ইয়ারে করতে হবে আবার? না, করতে হবে না। আপনি 18 মাসে যদি একটা এজিএম করেন তাহলে 2টা বছর আপনার এজিএম করা লাগবে না। যে 2টা বছরের এজিএমটা আপনি করলেন, কারণ 18 মাসের এজিএম করা মানে আপনি কিন্তু 2টা ক্যালেন্ডার ইয়ারকে ছাপিয়ে গেলেন, রাইট? জি স্যার। ওই 2টা ক্যালেন্ডার ইয়ার ছাপিয়ে যাওয়ার কারণে আপনাকে ওই 2 ক্যালেন্ডারে আর এজিএম করিতে হইবে না, করার কোনো সুযোগও তো নাই। আপনি 18 মাসে যদি একটা এজিএম করেন, আপনি কি পরবর্তীতে যে কোনো সময়, ধরেন আপনি জুলাইয়ের ফার্স্ট জুলাই 2020 আপনি করলেন, কোম্পানি ইনকর্পোরেশন করেছেন, আপনি 18 মাসে যদি এজিএম করেন তাহলে কবে করবেন? এজিএম কবে করবেন? আমরা যদি হাইপোথেটিক্যালি যে কথাটা বলি, তাইলে আপনি জুলাই 1, তার মানে হচ্ছে 2020 এর 6 মাস, 2021 এর 12 মাস, জানুয়ারি মাসে করবেন, ঠিক কিনা? জানুয়ারি 2022-এ আপনি কিন্তু একটা এজিএম করবেন, ঠিক? জি স্যার। জি ঠিক। কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আপনার থেকেই যাবে। এবার আমি আপনাকে কতগুলো ক্রিটিক্যাল বিষয় বলি, তাইলে দেখবেন আপনি আসলে জানুয়ারি মাসে এজিএমটা করতে পারবেন না। করতে পারবেন না কেন? ধরুন আপনি যদি 18 মাসে একদম কাটায় 18 মাসে যদি আপনি করতে চান, এজিএমটা করতে চান, তাহলে আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করবেন কবে পর্যন্ত? ডিসেম্বর। আপনি ধরুন 1 জানুয়ারি 1 জুলাই 2020-তে যদি আপনার হয়ে থাকে, ইনকর্পোরেশন হয়ে থাকে, আপনি টার্গেট নিলেন যে আপনি ঠিক 18 মাস পরেই আপনি এজিএমটা করবেন, তাহলে 2021-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত আপনি কিন্তু সুযোগ আছে। কিন্তু আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করবেন কোন পর্যন্ত? আপনি কি এখানে জুন 30। জুন 30। কেন জুন 30 করতে হবে স্যার? এটা তো ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার স্যার। এক্স্যাক্টলি। আপনার আইনে বলা আছে 2016 সালের পরে ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স, লিজিং কোম্পানি ছাড়া এবং বিদেশি কোম্পানির কোনো অফিস যদি স্পেশাল পারমিশন এনবিআর থেকে না নিয়ে থাকে, তাহলে বাকি সবার ইয়ার এন্ডিং কবে? 30 জুন।
30 জুন 2021 মধ্যে আপনাকে ক্লোজ করে ফেলতে হবে। এম আই রাইট? আপনি চেষ্টা করলেও আলটিমেটলি জানুয়ারিতে এজিএম আনতে পারবেন না। আপনি এজিএমটা করবেন কবে? 2021 ডিসেম্বরের মধ্যে, রাইট? অথবা আপনি যদি মনে করেন যে না আমি 18 মাসেই করব, আপনি কি করলেন? ডিসেম্বর পর্যন্ত একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করলেন, 18 মাসের একটা ফাইন্যান্সিয়াল, সর্বোচ্চ 18 মাসের, বাই টেকিং পারমিশন ফ্রম আরজিএসসি আপনি 18 মাসের ফাইন্যান্সিয়ালস একসাথে তৈরি করতে পারবেন, রাইট? জি স্যার। আপনি যদি 31 ডিসেম্বর 2021 পর্যন্ত আপনি ফাইন্যান্সিয়ালস করেন, আপনি নোটিশ থেকে শুরু করে আদার্স করতে গিয়ে আপনি কি 18 মাসের মধ্যে এজিএম করতে পারবেন? পারবো স্যার? না স্যার, পারা যাবে না স্যার। পারা যাবে না, পারা যাবে না। কেন? আপনাকে কমপক্ষে 21 দিন আগে নোটিশ দিতে হবে, ঠিক কিনা? জি স্যার। কমপক্ষে 14 দিন আগে আপনাকে ফাইন্যান্সিয়ালস পাঠাতে হবে মেম্বারদের কাছে, ঠিক কিনা? ঠিক স্যার। জি স্যার। তো এই ফর্মালিটিস গুলো মেনটেন করার জন্য আপনি চাইলে কাটায় 31 ডিসেম্বর 2021 এজিএম করতে পারবেন, মানে ফাইন্যান্সিয়ালস ক্লোজ করতে পারবেন? না স্যার। পারবো না। যদি আমি 31 ডিসেম্বর 2021 পর্যন্ত ফাইন্যান্সিয়ালস করি তাহলে আমি 18 মাসের মধ্যে এজিএম করতে পারবো? 1 জুলাই 2020 কোম্পানি ইনকর্পোরেশন হয়েছে, পারবো? না স্যার। না স্যার। না, পারবো না, পারবো না। সুতরাং আমাকে আলটিমেটলি ওর মধ্যেই থাকতে হবে। ওই যিনি প্রশ্নটা করেছিলেন যে স্যার 2 বছর, ইয়েস, আপনি যেহেতু 20 এবং 21 জুন মিলে আপনি 21 একটা এজিএম করছেন, 18 মাসের এজিএম, সুতরাং ওই 21 সালে আপনাকে আর এজিএম করিতে হইবে না। 20 সালে তো করতে হইলই না, কারণ 20 এবং 21 মিলে আপনি একটা এজিএম করছেন, ফার্স্ট এজিএম, রাইট? জি স্যার। জি, বুঝতে পেরেছেন? এজিএম কি ক্লিয়ার? কে এজিএম নিয়ে প্রশ্নটা করেছিলেন? জি স্যার, ক্লিয়ার। জি, থ্যাংক ইউ। আশা করি এই পর্যন্ত যে কথাগুলো বলেছি সেই কথাগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন, নাকি কারো কোনো প্রশ্ন আছে? জি, থ্যাংক ইউ। এবার আসি, সেটা হচ্ছে আপনার কি বলেছিলাম, ট্রান্সফার, শেয়ার ট্রান্সফার বলেছি, শেয়ার ট্রান্সফার বলেছি তো? জি। তারপরে হচ্ছে সার্টিফিকেট অফ ট্রান্সফার, সেকশন 39, সার্টিফিকেট অফ ট্রান্সফার, এটা আপনারা একটু করে ফেলবেন। শেয়ার ট্রান্সফার একটা কোশ্চেন ছিল। জি বলেন স্যার। আমরা যে অডিট করি, অডিটটা মানে কোন পর্যন্ত, পরবর্তী এজিএম এর আগ পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন করা যায় না? না, আমরা যে অডিটটা করি সেই অডিটটা করি ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার্স কে কেন্দ্র করে। ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, সে ধরেন হচ্ছে জুলাই টু জুন আমাদের হয়ে গেল, ওনাদের ফাইন্যান্স কোম্পানি ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার কমপ্লিট হলো, তারপরে তো আমরা অডিট করতে যাই। জি। অডিট এটার মেয়াদটা কতদিন থাকে? এজিএম এর আগ পর্যন্ত না? এজিএম হওয়ার আগ পর্যন্ত, মানে কমপক্ষে এজিএম হওয়ার আগ পর্যন্ত, এজিএম এর ডেট থেকে কমপক্ষে পূর্ববর্তী 21 দিনের আগে অবশ্যই আপনাকে অডিট কমপ্লিট করিতে হইবে, ঠিক কি না? জি স্যার। নাইলে আপনার অডিটেড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কি করতে পারবে না? শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবে না। পারবে? ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবে না। পারবে না স্যার, পারবে না। আপনাকে অবশ্যই কি করতে হবে? আপনার ডিসেম্বরের অ্যাটলিস্ট ডিসেম্বরের আগে কমপ্লিট করতে হবে। 31 ডিসেম্বরের আগে আপনাকে অবশ্যই এজিএম কমপ্লিট করিতে হইবে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, নেক্সট হচ্ছে আপনার ইন্সপেকশন অফ রেজিস্টার অফ দ্য মেম্বার্স। মেম্বারসদের যে রেজিস্টার আছে, মেম্বারদের যে বই আছে, যে বইতে মেম্বারদের নাম লিপিবদ্ধ থাকে উইথ শেয়ার হোল্ডিং পজিশন, শেয়ার হোল্ডার্স, এটার জন্য বলা আছে যে এটা মেম্বাররা যেন ভেরিফাই করতে পারে সেই ব্যবস্থা অবশ্যই অবশ্যই রাখতে হবে। কিভাবে রাখবে? এটা আপনার কমপক্ষে 2 ঘন্টা, দৈনিক কমপক্ষে 2 ঘন্টা এটা ওপেন রাখতে হবে, যাতে মেম্বাররা এটা ভিজিট করতে পারে। কি করতে পারে?
ভিজিট করতে পারে। এবং শুধু তাই নয়, এটা রিকুইজিট ফি জমা দিলে এটার কপি করার জন্য আপনি অ্যালাউ করতে পারবেন। সেকশন 41 কি বলছে ইন্সপেকশন অফ দ্য রেজিস্টার অফ মেম্বারদের যে রেজিস্টার আছে সেই রেজিস্টারটা ইন্সপেকশন করার জন্য আপনাকে প্রতি ওয়ার্কিং ডে কমপক্ষে 2 ঘন্টা এটাকে কি করতে হবে, ওপেন রাখতে হবে। স্যার এটা একটু এক্সপ্লেইন, আমি বুঝতে পারিনি, একটু যদি বুঝান। যেমন ধরুন মেম্বারদের রেজিস্টার আছে, একটা কোম্পানির মেম্বারদের রেজিস্টার আছে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন এরকমের মেম্বার আছে, মেম্বারদের একটা রেজিস্টার আছে, একটা বই আছে, একটা খাতা আছে যেখানে মেম্বারদের নাম লিপিবদ্ধ করা থাকে। আছে না এরকম বই থাকে? জি স্যার। সদস্য বই থাকে। আমরা যেমন ধরুন এখন অনলাইনে ক্লাস হয় বলে, ফিজিক্যালি যদি ক্লাস হতো তাহলে আপনাদেরকে রোল কল করা হতো। স্কুলে যখন পড়েছেন তখন আপনাদের নাম ডাকা হতো। জি স্যার। হাজিরা খাতা বলতাম আমরা, কি বলতাম? অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টার। কি নাম বলতাম? অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টার। সেখানে কি থাকতো? স্যার স্টুডেন্টের নেম ইনক্লুড, স্টুডেন্টের নাম থাকতো। ঠিক তেমনি প্রত্যেকটা কোম্পানিতে মেম্বারদের একটা রেজিস্টার থাকে, মেম্বারদের নাম থাকে। কি থাকে? মেম্বারদের রেজিস্টার বা রেজিস্টারে মেম্বারদের নাম লিপিবদ্ধ করা থাকে। সেই রেজিস্টারটা মেম্বাররা যেন ভিজিট করতে পারে, ইন্সপেকশন করতে পারে, সেই জন্য ওপেন রাখতে হবে। এটা হচ্ছে আইনের বাধ্যবাধকতা। কেউ যদি গিয়ে দেখতে পারে যে কে কে এখানে আমাদের এই কোম্পানিতে মেম্বার আছে, একটু দেখি, কারণ এক মেম্বার আরেক মেম্বারকে নাও চিনতে পারে। যদি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হয় তাহলে 100 জন মেম্বারকে একজন আরেকজন নাও চিনতে পারে, কিন্তু কে কে আছে মেম্বার হিসাবে এটা দেখার জন্য তাদের রাইট আছে। এটার জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে, এটা যদি আউটসাইডাররা কেউ দেখতে চায় তাহলে রিকুইজিট ফি দিতে হবে, ফি দিয়ে এটাকে দেখতে হবে অথবা এক্সট্রাক্ট করতে হবে। আর মেম্বার ব্যতীত যারা দেখতে চায় তারা হচ্ছে ফি দিয়ে দেখবে, ফি দিতে হবে, ফি দিয়ে দেখতে হবে। আর মেম্বাররা বিনা পয়সায় দেখবে। এই জন্য প্রতি ওয়ার্কিং ডে 2 ঘন্টা এটাকে ওপেন রাখতে হবে, যদি কোনো মেম্বার এসে চেক করে, ইন্সপেকশন করে, ভিজিট করে, এই জন্য। আর যদি কপি করতে চায় সেই জন্য রিকুইজিট ফি আছে, সেই ফিসটা জমা দিলে 10 দিনের মধ্যে তাকে কপি করে ফেরত দিতে হবে, কপি দিতে হবে। কেউ যদি বলে যে আমার মেম্বার রেজিস্টারটা দরকার, আমার এটা একটা ফটোকপি দরকার অথবা একটা কপি দরকার, তাইলে কোম্পানিকে আপনি লিখবেন, কোম্পানির সেক্রেটারিকে আপনি চিঠি দিবেন, সাথে রিকুইজিট ফিটা জমা দিবেন। সেক্ষেত্রে কোম্পানির যিনি কোম্পানি সেক্রেটারি আছেন অথবা ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছেন অথবা বোর্ড সেক্রেটারি আছেন, তিনি আপনাকে এই মেম্বার রেজিস্টারটা কপি করে আপনাকে পাঠিয়ে দিবেন উইদিন 10 ডেজ। কয়দিনের মধ্যে? 10 দিনের মধ্যে। স্যার এটা কি আউটসাইডাররা নিলে হচ্ছে তখন ফি দিয়ে কপি করতে হবে, আর যদি মেম্বাররা নেয়? মেম্বাররা নিলেও টাকা দিতে হবে, কপি যদি করতে হয়। ভিজিট করার জন্য টাকা দিতে হবে না। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে। এবং আপনি যদি কোনো কারণে ফিস জমা দিলেন কিন্তু তারপরেও কোম্পানির কোনো লোক কোনো ব্যাড ম্যালাফাইড ইন্টেনশনের জন্য আপনাকে কপি দিচ্ছে না, সেক্ষেত্রে ইউ ক্যান গো টু কোর্ট। সেই ক্ষেত্রে অর্ডার দিতে পারে যে অনতিবিলম্বে উনাকে কপি দেওয়া হোক অথবা উনাকে কপি দিয়ে কোর্টকে জানানো হোক, এরকমের অর্ডার কোর্ট দিতে পারে। ক্লিয়ার? আমরা কি 4টা কথা বুঝতে পেরেছি? কোম্পানিতে একটা মেম্বার রেজিস্টার থাকবে, মেম্বার রেজিস্টারটা 2 ঘন্টা খোলা থাকবে ইন্সপেকশন করার জন্য বাই দ্য মেম্বার। আউটসাইডার হইলে রিকুইজিট ফিস দিবে, ওনারা ভিজিটও করতে পারবেন, এক্সট্রাক্টও নিতে পারবেন। কোম্পানির লোকেরাও যদি, কোম্পানির মেম্বাররাও যদি কোনো কারণে কপি নিতে চান, সেক্ষেত্রে রিকুইজিট ফি জমা দিয়ে আবেদন করলে 10 দিনের মধ্যে তাকে কপি দেওয়া হবে। যদি কোনো কারণে তাকে কপি দেওয়া না হয়, সেক্ষেত্রে কোর্টের কাছে যদি আবেদন করা হয়, কোর্ট তাকে এই কপি দিতে নির্দেশ দিতে পারবে। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। জি বলেন। স্যার আউটসাইডারদের মধ্যে কারা কারা দেখার জন্য এলিজিবল? এটা যে কেউ দেখতে পারবে? যে কেউ দেখতে পারবে, কারণ ইংরেজিটাই হচ্ছে এনি আদার পারসন। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, আমরা কি এইটুকু বুঝতে পারলাম কিনা?
এই যে রেজিস্টারের বুঝতে কথা পেরেছি। বললাম, এই যে রেজিস্টারের কথা বললাম, সেই রেজিস্টারটা বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে, বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে 7 দিনের নোটিশ দিয়ে এই যে বইটা, এই বইটা বন্ধ রাখতে পারবে। কিভাবে বন্ধ বলতে? বন্ধ বলতে এই যে এর আগে বলেছিলাম, 41-এ বলেছিলাম যে ওপেন রাখতে হবে 2 ঘন্টা। কি রাখতে হবে? 2 ঘন্টা ওপেন বন্ধ রাখতে রাখতে হবে রেজিস্টার্ড অফিসে। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে এটা বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে, যে কোনো সময়, প্রায়র নোটিশ গিভিং ইন দ্য নিউজ পেপার 7 days বিফোর দিয়ে এটা বন্ধ রাখতে পারবে, যে আমাদের আগামী মাসের 3 তারিখ থেকে 7 তারিখ পর্যন্ত আমাদের মেম্বার রেজিস্টার বন্ধ থাকবে, মেম্বার ট্রান্সফার বন্ধ থাকবে। এই সার্কুলার দিয়ে বন্ধ রাখতে পারবে। কি বললাম? স্যার বছরের যে কোনো একটা বছরের যে কোনো একটা সময়ে 7 দিনের জন্য, যে কোনো সময় 7 দিনের জন্য বন্ধ রাখতে নোটিশ দিয়ে, প্রায়র নোটিশ দিতে হবে, আগে থেকে জানাতে হবে, হঠাৎ করে বন্ধ রাখা যাবে না। কমপক্ষে 7 দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হবে যে আগামী 10ই মার্চ থেকে 20ই মার্চ পর্যন্ত আমাদের মেম্বার রেজিস্টার বন্ধ থাকিবে। এই যে মেম্বার রেজিস্টারটা বন্ধ থাকিবে, ক্লোজ থাকিবে, এইটা বছরে সর্বোচ্চ 45 দিন বন্ধ রাখা যাবে। বছরে কত দিন? 45 দিন। 45 দিন। এট এ টাইম 30 দিনের বেশি বন্ধ রাখা যাবে না। কি বললাম স্যার? 7 days prior নোটিশ দিয়ে রেজিস্টার ক্যান বি ক্লোজড ইন এ ইয়ার, ম্যাক্সিমাম 45 days। কতদিন? ম্যাক্সিমাম 45 days। হ্যাঁ, নট এক্সিডিং 30 days এট এ টাইম। মানে একসাথে সর্বোচ্চ 30 দিনের বেশি রাখা যাবে না, মানে 30 দিন রাখা যাবে না। 30 দিনের বেশি রাখা যাবে না। বছরে 45 দিন বন্ধ রাখা যাবে, 7 দিনের প্রায়র নোটিশ লাগবে। এই 3টা কথা আমরা বুঝতে পারলাম কিনা? জি স্যার। পাওয়ার টু ক্লোজ আপ দ্য বুক, ক্লোজ আপ দ্য রেজিস্টার, 3টা কথা বলেছি। 7 দিনের প্রায়র নোটিশ লাগবে, বছরে 45 দিন বন্ধ রাখা যাবে, এট এ টাইম 30 দিনের বেশি বন্ধ রাখা যাবে না। ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। এই 2টা জিনিস, রেজিস্টার দেখা, মেম্বারদের রাইট, এই রেজিস্টার দেখা এবং রেজিস্টার বন্ধ রাখা। ক্লিয়ার হলাম কিনা? জি স্যার। কোম্পানি তার শেয়ার, স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। শিওর, বলুন স্যার। মেম্বারদের তো একটা রেজিস্টার থাকে, ওখানে কি নতুন মেম্বার অ্যাড হয় না? জি, অ্যাড হয়, ডিলিশন হয়। ওই যে একটু আগে 38 এ আমরা আলোচনা করলাম, এটার জন্য কোনো নোটিশ বা কোনো কিছু প্রয়োজন হয় না? এটার জন্য নোটিশ প্রয়োজন হয় না। যখনই শেয়ার ট্রান্সফার হবে, যেমন ধরুন আমরা 38 এ মিস্টার এক্স মিস্টার ওয়াই এর কাছে শেয়ার বিক্রি করেছে, এরকম ঘটনা কি ঘটতে পারে? হ্যাঁ স্যার। এই শেয়ার ট্রান্সফারটা যখন 117টা যখন আরজেসি তে অ্যাপ্রুভড হবে, কি হবে? আরজেসি তে অ্যাপ্রুভড হবে। শেয়ার হোল্ডার নতুন করে কে হবে? ওয়াই হবে। এখন আমরা যদি মেম্বার রেজিস্টার খোঁজ করি, মেম্বার রেজিস্টারে কি দেখতে পাবো? তাহলে এখন মেম্বার ওয়াই থাকবে, এক্স চলে আমরা যাবে। দেখবো এক্স এর নামে এখন আর শেয়ার নাই, ওয়াই এর নামে শেয়ার আছে। আমরা যেটাকে শেয়ার রেজিস্টার বলি। কি বলি? শেয়ার রেজিস্টার। শেয়ার রেজিস্টার বলি। দেখা যাবে এক্স এর নামে শেয়ার নাই, এবং আমরা 28শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেখতে পাবো যে এক্স এর নামে শেয়ার, ওয়াই নামে কোনো শেয়ার হোল্ডারই ছিল না। রাইট? জি স্যার। 28 তারিখে অ্যাপ্রুভাল হয়েছে, হওয়ার পর 28 তারিখে অ্যাপ্রুভাল হওয়ার পর 1 মার্চ এক্স এর নামে শেয়ার থাকবে, ওয়াই এর নামে চলে যাবে। ওয়াই এর নামে চলে যাবে। মিলন ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। জি। তাহলে 38, 39 হলো এই যে ট্রান্সফারের সার্টিফিকেট দেওয়া হলো যে ইয়েস ইওর ট্রান্সফার হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড, ইওর ট্রান্সফার হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড। এরপরে হচ্ছে 41 এ বললাম এই মেম্বার রেজিস্টারটা কিভাবে ইন্সপেকশন হতে পারে সেই প্রক্রিয়া আমরা আলোচনা করেছি। এরপরে বলেছি বুক ক্লোজার মিন্স রেজিস্টার ক্লোজার, এটারও আমরা বলেছি 7 দিনের প্রায়র নোটিশ দিয়ে বছরে 45 দিন আমরা রাখতে পারবো, বন্ধ রাখতে পারবো, বাট এট এ টাইম নট এক্সিডিং 30 days। ক্লিয়ার?
জি স্যার। থ্যাংক ইউ। এর আগে আমরা আরেকদিন বলেছিলাম, এটা সেকশন 53 আলোচনা করেছিলাম। কি জন্য আমরা বলেছিলাম যে শেয়ার ইনক্রিজ করলে আমাকে একটা ই করতে হবে, ফর্ম সাবমিট করতে হবে, একটা নোটিশ দিতে হবে, মনে আছে? মনে আছে? কে বলতে পারবেন ফর্ম 4 এ আমরা কি বলেছিলাম? ফর্ম 4 এ বলেছিলাম যে শেয়ার ইনক্রিজ করলে আমাদেরকে 15 ডেজ এর মধ্যে আরজেসিতে একটা নোটিশ দিতে হবে, বলেছিলাম। জি, এটা বলেছিলাম ফর্ম 4। ফর্মগুলি যখন আলোচনা করেছিলাম, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনারা ফর্মগুলো দেখেন নাই। মেহেরবানি করে ফর্মগুলো দেখে ফেলবেন। ফর্মগুলো থেকে যদি 1, 2, 3 নাম্বারের প্রশ্ন চলে আসে পরীক্ষায়, আশ্চর্য হবার কোনো কারণ থাকবে না। স্যার শেয়ার ইনক্রিজ নিয়ে স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। জি বলেন। এটা শিডিউল 1 সেকশন 43 স্যার। জি, শিডিউল 1 স্যার। জি বলেন। রেজুলেশন 43 স্যার বি নাম্বারটা একটু স্যার যদি ক্লিয়ার করে দিতেন। জি বলেন, একটু পড়ে শোনান আমাকে, কি পড়তে চাচ্ছেন, কোথায় কনফিউশনটা হয়েছে, কোথায়? স্যার বাই subdivision of its existing share or any of them divided the whole or any part of the share capital into share of a smaller amount than is fixed by the memorandum of the association. স্যার এটা একটু সমস্যা। এটা 40 রেগুলেশন 43 বি স্যার। হ্যাঁ 43 বি অল্টারেশন অফ পেড আপ ক্যাপিটাল। স্যার এটা একটু সমস্যা ছিল, বুঝতেছি না স্যার। আবার বলেন, সেকশন 43 অর শিডিউল 40 এই রেগুলেশন 43? স্যার শিডিউল 1। হ্যাঁ শিডিউল 1 এর রেগুলেশন 43 স্যার বি। 43 তে তো এ বি নাই স্যার। স্যার এটা কিন্তু 53 তে আছে স্যার, সাবসেকশন 60 53 কোম্পানি একটা স্যার 53 তে ছিল স্যার। কি বলছেন স্যার? আমি একটু স্যার একটা দেখি স্যার। জি কারণ যে রেগুলেশন 43 এর কথা বলছেন সেখানে তো বি নাই। স্যার এটা হবে কোম্পানি একটা স্যার, কোম্পানি অ্যাক্টের সেকশন 53 ডি স্যার। কোম্পানি অ্যাক্ট স্যার ডি। জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ ডি 43 না 53 বলে 53। জি স্যার 53 তে এখনো আসি নাই স্যার, 53 তে আসবো, 53 তে আসি নাই। অল্টারেশন অফ পেড আপ ক্যাপিটাল, রাইট? জি স্যার এটা একটু সমস্যা ছিল স্যার। হ্যাঁ এটা হচ্ছে লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার অল্টার করতে পারবে। হোয়াট ইজ দ্য অল্টারেশন? এখন অল্টার কি জিনিস? অল্টার হচ্ছে 1 নাম্বার অল্টার, শেয়ার ক্যাপিটাল 100 টাকা ছিল, এখন 200 টাকা হয়েছে, অল্টার হয়েছে? স্যার শেয়ার ক্যাপিটাল 100 টাকা ছিল, এখন 200 টাকা হয়েছে, অল্টারেশন হয়েছে? শেয়ার ক্যাপিটাল আগে ছিল 10 টাকা করে, এখন হয়েছে, এখন বলছে না 10 টাকা করে হবে না, 10টা মিলে একটা শেয়ার হবে। এখন আমরা বলবো 100টা শেয়ার মিলে একটা শেয়ার হইতে পারবে? পরিবর্তন হইলো, অল্টারেশন হইলো। স্যার আগে একটা শেয়ারের দাম ছিল 100 টাকা, এখন আমরা বললাম যে না একটা শেয়ারের দাম হবে 10 টাকা। আগে একজনের কাছে শেয়ার ছিল 10টা, ভ্যালু ছিল 1000, এখন বলবো যে এখন শেয়ার হবে 100টা, ভ্যালু হবে 10 টাকা। আগে শেয়ার ছিল কয়টা? 10 টাকা। এখন কয় টাকা করে?
আগে ছিল 100 টাকা করে এক একটা শেয়ার, এখন 10 টাকা স্যার। এখন 10 টাকা। এখন 10 টাকা। ইয়েস, আগে একজন ব্যক্তির কাছে শেয়ার ছিল 10টা, এখন কয়টা? 100টা স্যার। 100টা। হ্যাঁ, এই কথাটাই বলেছে উনি। যে কথাটা, যে প্রশ্নটা করেছে সেই প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার এই ধরনের ডিভাইড যদি করেন, মেমোরেন্ডামে আপনাকে যে নির্দেশনা দেওয়া আছে সেই নির্দেশনা অনুযায়ী আপনি করতে পারবেন। এই যে করলেন, এটা হচ্ছে অল্টারেশন অফ পেইড আপ ক্যাপিটাল, মানে পেইড আপ ক্যাপিটালের ধরনটা আপনি চেঞ্জ করেছেন। কি করেছেন? চেঞ্জ করেছেন। অল্টার স্যার আপনি মিউট হয়ে গিয়েছেন। বলেন বলেন কি কি বলছি, এক নাম্বার কি কি বলেছি বলেন। স্যার আপনি মিউট হয়ে গেছিলেন স্যার, কথা শুনে হ্যাঁ বলেছি। অল্টারেশন বলতে কি কি বলেছি, আবার আপনারা কেউ একজন বলেন। শেয়ারের দাম বাড়া বা কমে যাওয়াকে স্যার এক নাম্বার বলেছি ইনক্রিজ, এক নাম্বার বলেছি কি ইনক্রিজ। আগে ছিল 100 টাকা, 100 টাকা পেইড আপ ক্যাপিটাল, এখন সেটাকে আমরা করেছি 200 টাকা। কি করেছি? 200 টাকা। 100 টাকা থেকে 200 টাকা। শেয়ার ক্যাপিটাল বেড়েছে না কমেছে? বেড়েছে স্যার। বেড়েছে স্যার। এই ইনক্রিজ, এটা অল্টারেশন হয়েছে? জি স্যার। জি স্যার। তারপর নেক্সট কি বলেছি? কনসলিডেট করা। কি করা? কনসলিডেট করা। হ্যাঁ, আগে ছিল 10 টাকা করে 10টা শেয়ার, এখন বলছি না, এখন হবে 100 টাকার একটা শেয়ার। হইতে পারবে? জি স্যার। আবার বলছি, এতদিন ছিল এক একটা শেয়ারের দাম 100 টাকা, একজন মানুষের কাছে ছিল 10টা শেয়ার, আর এখন বলছি যে না, এক একটা শেয়ারের দাম হবে 10 টাকা আর ওনার কাছে শেয়ার হবে 100টা। কোনো পরিবর্তন আছে? জি স্যার। না, কোনো পরিবর্তন নাই, শুধু সংখ্যাটা চেঞ্জ হয়েছে। সংখ্যাটা চেঞ্জ হয়েছে স্যার, কিন্তু সংখ্যাটা চেঞ্জ হয়েছে। এই যে সংখ্যাটা চেঞ্জ হলো, whether it is alteration or not, স্যার অল্টারেশন, এটা অল্টারেশন হলো কিনা, পরিবর্তন হলো কিনা? পরিবর্তন হলো, সংখ্যার পরিবর্তন হলো স্যার। রাইট, দিস ইজ কল্ড অল্টারেশন অফ পেইড আপ ক্যাপিটাল। দিস ইজ অল্টারেশন অফ পেইড আপ ক্যাপিটাল। এবং এই ক্ষমতাটা, ক্যাপিটালের এই যে অল্টার করার ক্ষমতাটা, এটা শেয়ার হোল্ডারদের আছে। তবে এটার জন্য যেটা লাগবে সেটা হলো এক্সট্রাঅর্ডিনারি জেনারেল মিটিং লাগবে। কি লাগবে? এক্সট্রাঅর্ডিনারি জেনারেল মিটিং, ইজিএম। জি, হ্যাঁ। একটা জিনিস হচ্ছে, আপনার যখনই কোনো শেয়ারে পরিশোধিত এবং অপরিশোধিত, এখন অবশ্য এই আইনের এই ব্যাখ্যাটা প্রযোজ্য নয়, কারণ আপনারা শেয়ার মার্কেট অথবা যারা কাজ করছেন, যেই আপনাদের যেই ফার্মগুলো আপনার আইপি রিলেটেড কোম্পানির সাথে কাজ করেন, তারা জানেন যে শেয়ারের মূল্যমানটা একসাথে শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়। আমি কি ঠিক বলেছি স্যার? জি স্যার। এমন একটা সময় ছিল যখন আমরা ধরেন বসু দাসের বইতে এখনো যদি আপনারা অ্যাকাউন্টিং করতে যান, দেখবেন ওইখানে লেখা আছে অ্যাপ্লিকেশন মানি 2 টাকা, ফার্স্ট কল 2 টাকা, সেকেন্ড কল 3 টাকা, ফাইনাল কল 3 টাকা। এরকম দেখেছি আমরা? জি স্যার। জি স্যার দেখেছি। তখন দেখা যেত যে একজন মানুষ অ্যাপ্লিকেশনের টাকা জমা দিয়েছে, ফার্স্ট কলের টাকা জমা দিয়েছে, কিন্তু সেকেন্ড কল ফাইনাল কল দেয় নাই। আরেকজন শেয়ার হোল্ডার অ্যাপ্লিকেশনের টাকা দিয়েছে, ফার্স্ট কলের টাকা দিয়েছে, সেকেন্ড কলের টাকা দিয়েছে, কিন্তু ফাইনাল কলের টাকা দেয়নি। আরেকজন মানুষ অ্যাপ্লিকেশনের টাকা দিয়েছে, ফার্স্ট কলের টাকা দিয়েছে, ফাইনাল কলের টাকা দেয় নাই, ফার্স্ট কলের টাকা দেয়নি। এরকমের ঘটনা ছিল, অঙ্কে থাকতো। আমরা যারা পুরনো অ্যাকাউন্টিং করেছি সেখানে আমরা দেখেছি যে এরকম। এখন যে প্র্যাকটিসটা এক্স্যাক্টলি ফরফিট হওয়ার একটা ব্যাপার ছিল, আবার কখনো কখনো রিফান্ডও দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। শেয়ার রিফান্ড ওয়ারেন্ট। তারপরে আপনার ফরফিচার বলে একটা শব্দ ছিল, যে শেয়ার মানিটা, অ্যাপ্লিকেশন মানিটা শুড বি ফরফিটেড অ্যাজ পার বোর্ড রেজুলেশন। সেই জিনিসটা উনি ডিতে যে প্রশ্নটা করেছেন, সেই জিনিসটা একটা ছিল, এইটার ক্যালকুলেশনটা উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক ছিল যে কত টাকা পেইড আপ আছে, কত টাকা অ্যাকচুয়ালি ওনার 10 টাকা দেওয়ার কথা একটা শেয়ারের মূল্যের বিপরীতে।
4টা কল মিলে, অ্যাপ্লিকেশন, ফার্স্ট কল, সেকেন্ড কল এন্ড ফাইনাল কল, কিন্তু উনি দিয়েছে 60 টাকা। তাইলে উনি দেয় নাই কত? 3 টাকা। এইটা আনপেইড পেইড আপ ক্যাপিটাল, আনপেইড অ্যামাউন্ট, এইটার সাথে একটা প্রপোর্শনেট করার একটা ছিল। এখনো কখনো কখনো এটা হতে পারে, যেমন ধরুন আপনি পেইড আপ ক্যাপিটাল হিসাবে 5 জন ডিরেক্টর 1 লাখ টাকা করে 5 লাখ টাকা দিয়েছে। কত টাকা দিয়েছে? 1 লাখ টাকা করে 5 লাখ টাকা, 5 লাখ টাকা দিয়েছে। 5 লাখ টাকা দেওয়ার কথা, সাবস্ক্রাইব ক্যাপিটাল, কমিটমেন্ট করেছে, কিন্তু আলটিমেটলি দেখা গেল ওনারা প্রত্যেকেই 90,000 টাকা করে 4.5 লাখ টাকা দিয়েছে। কত টাকা দিয়েছে? 4,50,000। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওনারা কি 4.5 মানে 45,000 শেয়ারকে সাবস্ক্রাইব করলেন, নাকি 5 লাখ শেয়ারের এগেইনস্টে 90% সাবস্ক্রাইব করলেন? কোনটা? সাবস্ক্রাইব তো সবগুলো করছে, কিন্তু পেইড আপ তো স্যার হচ্ছে স্যার 90%। এক্স্যাক্টলি। দুইটা কথা কিন্তু এখানে স্যার, একটা হচ্ছে আইদার 100% 45,000 শেয়ার অর 90% অফ 50,000 শেয়ার। দুইটা কথা কি বলার দরকার আছে কিনা? জি স্যার। এই কথাটা উনি এর আগে একটু আগে যিনি যেটা প্রশ্ন করলেন, এই দুইটা জিনিস উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে, এবং মেমোরেন্ডামে যেভাবে নির্দেশনা দেওয়া থাকবে সেইভাবেই আপনাকে সর্বোচ্চ স্প্লিট করার ক্ষমতা আপনার রয়েছে, এর বাইরে আপনি যেতে পারবেন না। যিনি 53D নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, ক্লিয়ার? জি স্যার। জি, থ্যাংক ইউ। আমরা কি অল্টারেশনটা বুঝতে পেরেছি কিনা? অল্টারেশন নিয়ে কার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? জি না স্যার, বুঝতে থ্যাংক পেরেছি। ইউ, থ্যাংক ইউ। নেক্সট হচ্ছে একটা জিনিস আপনারা পড়ে ফেলবেন, এটা নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা করার কিছু নাই, এটা আপনারা শুধু পড়ে ফেলবেন। সেটা হলো 57, সেকশন 57, অ্যাপ্লিকেশন অফ প্রিমিয়াম রিসিভড অন ইস্যু অফ শেয়ার। আপনি যদি কোনো শেয়ার প্রিমিয়ামে ইস্যু করেন, প্রিমিয়ামে কিভাবে ইস্যু হয় আমরা কি জানি? ধরুন আপনি একটা শেয়ারের ফেস ভ্যালু হচ্ছে 10 টাকা, কিন্তু আপনি শেয়ার হোল্ডারের কাছ থেকে কালেকশন করেছেন 15 টাকা, বাকি 5 টাকা কি প্রিমিয়াম। এই প্রিমিয়ামের টাকাটা আপনি কোন কোন খাতে কিভাবে খরচ করতে পারবেন, এটা জাস্ট একটু আপনারা একটু জাস্ট রিড আউট করে রাখবেন, অথবা ম্যাক্সিমাম 3 to 5 টাইমস আপনারা রিডিং করে রাখবেন, তাইলে হবে, এটাতে ক্রিটিক্যাল কিছু নাই। নেক্সট হচ্ছে 58 এ হচ্ছে রেস্ট্রিকশন অন পারচেজ বাই দা কোম্পানি অফ ইটস ওন শেয়ার। নিজের শেয়ার কোম্পানির নিজের শেয়ার নিজে কিনতে পারবে না। শুধু তাই না, এমন কাউকে শেয়ারের টাকা ধার দিতে পারবে না যে কিনা এই ধারের টাকা দিয়ে ওই কোম্পানির শেয়ার কিনবে। কথাটা কি বুঝতে পারলাম কিনা আমরা? এক নাম্বার, নিজের কোম্পানির শেয়ার নিজে কিনতে পারবে না, কোম্পানি নিজের টাকা দিয়ে নিজের কোম্পানির শেয়ার কিনতে পারবে না। এই কথাটুকু আমরা বুঝতে পারলাম কিনা? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। নেক্সট হচ্ছে এমন কাউকে টাকা ধার দিতে পারবে না যিনি কিনা ওই কোম্পানি এই টাকাটা ধার নিয়ে ওই কোম্পানির শেয়ার কিনবে। একটা এক্সাম্পল দেই, তাহলে বুঝতে পারবেন। ধরুন একটা কোম্পানি, প্যারেন্ট কোম্পানি, তার একটা সাবসিডিয়ারি কোম্পানি আছে যে কিনা মার্চেন্ট ব্যাংক। প্যারেন্ট কোম্পানির সাবসিডিয়ারি কোনটা? মার্চেন্ট ব্যাংক স্যার। মার্চেন্ট ব্যাংক। মার্চেন্ট ব্যাংকের পেড আপ ক্যাপিটাল কে দিয়েছে? পেড আপ ক্যাপিটাল কে দিয়েছে? প্যারেন্টস দিয়েছে। প্যারেন্টস দিয়েছে, ভেরি গুড। প্যারেন্টস দিয়েছে, এই প্যারেন্টস দিয়েছে, প্যারেন্টস এর টাকা দিয়ে সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পেড আপ ক্যাপিটাল পেয়েছে। ধরুন একটা ব্যাংক, এবং একদম উদাহরণ হিসাবে যদি ধরি, ধরুন ব্যাংক এশিয়া, তার একটা মার্চেন্ট ব্যাংক আছে, ব্যাংক এশিয়া সিকিউরিটিজ অথবা ব্যাংক এশিয়া ক্যাপিটাল, এরকম আছে না স্যার? এখন ব্যাংক এশিয়ার রাইট শেয়ার ইস্যু হবে। কি শেয়ার? রাইট শেয়ার। হ্যাঁ,
রাইট শেয়ার ইস্যু হবে। মার্চেন্ট স্যার নেটওয়ার্কের জন্য বুঝতে পারিনি। জি আবার বলছি, ব্যাংক এশিয়া তার রাইট শেয়ার ইস্যু করবে। রাইট শেয়ার ইস্যু করলে সেই ক্ষেত্রে একজন আন্ডার রাইটার লাগে। কি রাইটার? আন্ডার রাইটার লাগে। আন্ডার রাইটারের কাজ হচ্ছে যে যদি কোনো কারণে আন্ডার সাবস্ক্রিপশন হয় তাহলে ওই শেয়ারটুকু আন্ডার রাইটাররা কিনে নিবে। এটুকু কি বুঝতে পারলাম? আন্ডার রাইটাররা কারা হবে? এই যে মার্চেন্ট ব্যাংক, মার্চেন্ট ব্যাংক, ব্যাংকিং হাউস, ব্যাংক, নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন তারা হতে পারবে। সেই ক্ষেত্রে আপনার মার্চেন্ট ব্যাংকের ক্যাপিটাল কে দিয়েছে? ব্যাংক এশিয়া, রাইট? ব্যাংক এশিয়ার আন্ডার রাইট শেয়ারের ইস্যুর টাকা, রাইট শেয়ারের জন্য আন্ডার রাইটার হয়েছে মার্চেন্ট ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, ক্যাপিটাল। রাইট শেয়ার মানে কি? ইনক্রিজ অফ পেড আপ ক্যাপিটাল, রাইট? জি স্যার। ইয়েস স্যার। এখন এই ব্যাংক এশিয়ার টাকা, ব্যাংক এশিয়া পেড আপ ক্যাপিটাল দিয়েছে ব্যাংক এশিয়া ক্যাপিটালকে, রাইট? যে মার্চেন্ট ব্যাংক, মার্চেন্ট ব্যাংক যদি এখন আন্ডার রাইটার হয় ব্যাংক এশিয়ার, তাহলে আলটিমেটলি ব্যাংক এশিয়ার পেড আপ ক্যাপিটালের টাকা দিয়ে, সেই টাকা দিয়ে আবার রাইট শেয়ারের টাকা কেনা, শেয়ার কেনা হবে না? এই এমতো অবস্থায় বলছে যে মার্চেন্ট ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া ক্যাপিটাল, সে ব্যাংক এশিয়ার আন্ডার রাইটার হইতে পারবে না। কারণ কি? কারণ হচ্ছে তাইলে সেকশন 58 এর ভায়োলেশন হবে। এক নাম্বার শর্ত, কোম্পানি তার নিজের ক্যাপিটাল কিনতে পারবে না, নিজের শেয়ার নিজে কিনতে পারবে না। এইটুকু কি আমরা বুঝতে পারলাম কিনা? জি স্যার। সেকেন্ড হচ্ছে এমন কাউকে লোন দিতে পারবে না যে কিনা ওই লোনের টাকা দিয়ে এর ক্যাপিটাল কিনবে। তো মার্চেন্ট ব্যাংকে যদি আমরা টাকা দেই, সেই টাকা দিয়ে যদি মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যাংক এশিয়ার রাইট শেয়ার কেনে, তাহলে কি আলটিমেটলি ব্যাংক এশিয়ার টাকা দিয়ে ব্যাংক এশিয়ার রাইট শেয়ার কেনা হলো কিনা? জি স্যার। এইটাকে বলছে যে এমন কাউকে লোন দেওয়া যাবে না, লোনস বাই দ্য কোম্পানি ফর পারচেজ ইজ ওন শেয়ারস। এই দুইটা কাজই করা যাবে না। একটা হলো নিজের শেয়ার নিজে কিনতে পারবে না, আর একটা হচ্ছে এমন কাউকে লোন দেওয়া যাবে না যে কিনা ওই লোনের টাকা নিয়ে তার পেইড আপ ক্যাপিটাল কিনবে। এবার কি ক্লিয়ার? স্যার। মার্চেন্ট ব্যাংকটা আন্ডার রাইটার এবং প্যারেন্ট কোম্পানি, কে বুঝতে পারছেন? আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন। স্যার বলছিলেন যে হোল্ডিং কোম্পানি আর সাবসিডিয়ারি কোম্পানির ক্ষেত্রে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি শেয়ার কখনো হোল্ডিং কোম্পানি কিনতে পারবে না। হ্যাঁ, রাইট শেয়ারের টাকা কিনতে, রাইট শেয়ারের কিনতে পারবে না, মানে কোনোভাবে ক্যাপিটালটা কিনতে পারবে না। কারণ সাবসিডিয়ারি কোম্পানির কাছে যে টাকাটা, ওটা কার টাকা? ওটা হোল্ডিং কোম্পানির টাকা, রাইট? এখন যদি হোল্ডিং কোম্পানি থেকে আমি সাবসিডিয়ারি কোম্পানিকে টাকা দেই এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানিকে বলি যে তুমি হোল্ডিং কোম্পানির শেয়ার কিনো, তাইলে কি নিজের শেয়ার নিজের কেনা হইলো কিনা? জি স্যার। এটা স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড, এটা করা যাবে না আন্ডার সেকশন 58। কত? 58। হ্যাঁ, শেয়ার ক্যাপিটাল যদি কমাইতে চায় সেক্ষেত্রে কমাতে পারবে। কমানোর জন্য পদ্ধতি হচ্ছে রিডাকশন অফ শেয়ার ক্যাপিটাল আন্ডার সেকশন 59, রিডাকশন অফ শেয়ার ক্যাপিটাল। এইটার জন্য আলাদা পদ্ধতি। তাকে কি করতে হবে? এক্সট্রাঅর্ডিনারি জেনারেল মিটিং করতে হবে, হাইকোর্টের কাছে যেতে হবে, পারমিশন আনতে হবে, দেন তারা শেয়ার ক্যাপিটাল কমাতে পারবে। যদি আগে ছিল 200 টাকা পেড আপ ক্যাপিটাল, এখন সেটা 100 টাকা করতে পারবে, আর 100 টাকা পেড আপ ক্যাপিটাল শেয়ার হোল্ডারদেরকে ফেরত দিয়ে দিতে পারবে। কথাটা কি আমরা বুঝতে পারলাম কিনা? রিডাকশন অফ শেয়ার ক্যাপিটাল, রিডাকশন অফ শেয়ার ক্যাপিটাল কি করতে পারবে? এক্সট্রাঅর্ডিনারি জেনারেল মিটিং করবে,
সিদ্ধান্ত নিবে, কোর্টের পারমিশন নিবে, দেন শেয়ার ক্যাপিটাল কমাতে পারবে। এটা আইনগতভাবে আপনাকে পারমিশন দেওয়া আছে। ইউ ক্যান রিডিউস ইউর পেড আপ ক্যাপিটাল, বাট ইউ ক্যান নট বাই ইউর ওন শেয়ার, বাই ইউর ওন শেয়ার রেস্ট্রিক্টেড বাই সেকশন 58। স্যার এটা কি যা বলতেছেন যে রিডিউস করতে পারবে, এটা কি স্যার মেমোরেন্ডামে যা থাকবে তার থেকে রিডিউস করতে পারবে? হ্যাঁ, করতে পারবে। এটা এই জন্যই হাইকোর্টের পারমিশন লাগবে। মেমোরেন্ডামে ধরেন, মেমোরেন্ডামে তো অথরাইজ ক্যাপিটাল বলা থাকবে, পেইড আপ ক্যাপিটাল উল্লেখ করা থাকবে যে এই পেইড আপ ক্যাপিটাল এত হবে। আলটিমেটলি পেইড আপ ক্যাপিটাল পুরোটা নাও হতে পারে, অথবা হতে পারে, হলে ওই পেইড আপ ক্যাপিটাল থেকেই কমাইতে পারবে। পেইড আপ ক্যাপিটালের কমানোর সাথে অথরাইজ ক্যাপিটালের কোনো সম্পর্ক নাই। স্যার ইনক্রিজের ক্ষেত্রে কি স্যার একই নিয়ম? একই নিয়ম বলছে। ইনক্রিজের জন্য বলা হয়েছে অল্টারেশন অফ পেইড আপ ক্যাপিটালের একটা অংশ বলেছি ইনক্রিজ অফ পেইড আপ ক্যাপিটাল। আর এইটাকেই আপনি যখন আমরা সেকশন 155 এ আলোচনা করব, তখন ফার্দার ইস্যু অফ ক্যাপিটাল বলে একটা জিনিস আমরা করব, সেখানে রাইট শেয়ার ইস্যুটা কমপ্লিটলি আমরা আলোচনা করব। ফার্দার ইস্যু অফ ক্যাপিটাল ওইখানে যেটা বলা আছে রাইট শেয়ার, এটা যেহেতু আলোচনায় আসছে বলে ফেলি। সেটা হচ্ছে বলছে যে উইদিন দা লিমিট অফ অথরাইজড ক্যাপিটাল ইউ ক্যান ইস্যু ইউর পেড আপ ক্যাপিটাল, বাট ওখানে সাবজেক্ট টু বলা আছে যে ওখানে কতগুলো শর্ত আপনাকে মানতে হবে। সেটা হচ্ছে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদেরকে আপনার অবশ্যই আগে অফার করতে হবে। কাকে করতে হবে? এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদেরকে অফার করতে হবে। এই জন্যই এই শেয়ারটার নাম হচ্ছে রাইট শেয়ার। এই শেয়ারটার নাম হচ্ছে কি? রাইট শেয়ার। রাইট শেয়ার মানে হচ্ছে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের রাইটস হচ্ছে, আপনি যদি ফার্দার ইস্যু অফ পেইড আপ ক্যাপিটাল করেন তাইলে আগে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডাররা কিনবে। যদি কোনো কারণে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডাররা ডিক্লাইন করে, সেই ক্ষেত্রে ডিসিশন অনুযায়ী, বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আউটসাইডারকে আপনি কল করতে পারবেন। কথাটা কি ক্লিয়ার হলো কিনা? কথাটুকু ক্লিয়ার হলো কিনা স্যার? এই জন্যই এটার নাম রাইট শেয়ার, রাইটস অফ দ্য শেয়ার এক্সিস্টিং শেয়ার শেয়ার হোল্ডার। এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের রাইটস হচ্ছে যে ফার্দার ইস্যু অফ ক্যাপিটাল যদি হয়, সেটার আগে তারা অফার পাবে যে আমরা আমাদের এখন এক্সিস্টিং শেয়ার আছে 100 টাকা, আমরা এটাকে বাড়িয়ে 200 টাকা করব। তাহলে আমরা যে 5 জন আছি, এই 5 জনে প্রত্যেকেরই হয়তো 20% করে হোল্ডিং আছে, মানে 20টা করে শেয়ার আছে। প্রত্যেকেই বলা হবে যে আগামী 15 দিনের মধ্যে প্রত্যেকেই পুনরায় আরো 20 টাকা করে জমা দিবেন, তাইলে আমাদের শেয়ার হয়ে যাবে 40 টাকা করে। যদি প্রত্যেকে এটা কিনতে রাজি হয়, তাহলে এটা বাইরে বিক্রি করার কোনো সুযোগ নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ লিখিতভাবে অ্যাপ্রোচ করবে যে ভাই আমার পক্ষে টাকা দেওয়া সম্ভব না, সুতরাং আমি শেয়ার নিব না। এইটা যতক্ষণ পর্যন্ত না বলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার প্রত্যেকেই রাইট হচ্ছে তিনি অফারটা পাবেন। কথাটা কি বুঝতে পারলাম স্যার? জি স্যার। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।